So good evening. শুনতে পাচ্ছেন? কেউ একজন কনফার্ম করেন? ওকে, স্ক্রিনটা ভিজিবল তাই না? স্ক্রিনটা ভিজিবল, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। Okay, so thank you very much. So very good evening everyone. So this is your first class, audit and assurance, your professional level. So I'll try to cover the chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 13, the reporting. So other chapters like 7, 8, 9, 10, 11, 12. So including all the field works of audit. So these will be conducted by the other co-teacher, but I am assigned to conduct the classes only chapters 1 to 6 and 13. 13 is the reporting. So let me reiterate once again. So I will try to cover the chapter 1, introduction to audit and assurance, responsibilities, professional standards, professional ethics, quality control, accepting the engagement, and finally the chapter 13 is the reporting. So whatever basically, hello, আপনারা একটু স্পিকার অফ করে রাখেন, হ্যালো, মিউট করেন। সো আপনার আচ্ছা, আপনারা ইয়ে করেন, একটু নয়েজটা বন্ধ রাখেন। তো বেসিক্যালি দিস ইজ আ ভার্চুয়াল, the class is on the virtual platform. ওয়ালাইকুম সালাম। ক্যাপ্টেন কি আছেন? আছে। জি স্যার। Okay. So as I said to you before, so I'll try to cover the chapter number 1 to 6 and 13, reporting. So basically whatever you will learn, everything moves towards the reporting. So reporting is the ultimate outcome, na? This is the ultimate result of an audit. So যে কোনো লার্নিং এ হোক না কেন, আমাদের আসলে অবজেক্টিভ ইজ টু, অবজেক্টিভটা হচ্ছে যে আমাদের রিপোর্টিংটা যাতে আমরা একটু ভালোভাবে শিখি। So already you have covered the various chapters or the fundamental concepts of the audit and assurance in your previous level in assurance. So I think today's class is just is to refresh your minds. Whatever you have learned in your previous class,
just today we'll reiterate or refresh our minds or try to clear our concept in more details. So that is the whole purpose of today's class. So before I move to the class, let me introduce my first. So I am Anis. I completed my CA in 2005, and then it's cost and management accountancy, and also I completed my MBA in marketing from IBF Dhaka University, and I am also I completed my master's in accounting. Then I completed my chartered accountancy course in the KPMG Bangladesh. So after that, I was the audit manager in KPMG. Then I moved to the GlaxoSmithKline, and also I work sometimes in outside of the country. And currently, I am working for Linde Bangladesh as a chief financial officer. So this is in brief about myself, and of course, we'll learn more. And আমরা আপনার সাথে introduction হয়ে যাবে। So my expectation is that I request you just to be very attentive in the class, and also you just try to understand, just try to clear your concept. Not I don't want to you to get memorize anything. সো অডিটিং এমন একটা চ্যাপ্টার, এখানে মুখস্থ করার কিছু নাই, এখানে শুধু বুঝতে হবে, একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে, তাহলে দেখবেন যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে কেস আসেন বা কোনো অ্যাপ্লিকেশন অফ ইওর কনসেপ্টস থটস will go in vain, so it will not work. So the first and fundamental principle of learning the audit is to just understand what is it and what is all about it. Then you will clearly apply your concepts in your fields. And also I am very much friendly and accessible, so at any point of time if you want to raise any questions, you can ask the questions free and frankly, so there is no embargo on this. You can ask, so you don't need to wait, rather you can raise your questions at the relevant topics. So all the topics and subjects, everything will be covered under the said chapters that I told about. And finally I will be ending up my classes with the reporting. So today we are just try to finish the fundamental basics, fundamental parts of the audit and assurance. Today we will learn what is I know you have learned, but as I said that just we'll try to refresh, because you see, if you want to be a very good auditor, you must have a very fundamental and very basic understanding of the audit and assurance, but very clearly এই দোনো মোনো এইভাবে হয় না, it's a very very sharp একটা নলেজ থাকতে হবে, মুখস্থ করার কিছু নাই, জাস্ট বুঝতে হবে। So today you will learn the definition of the audit and assurance, its differences, comparability, similarity, contrast, and what is the benefits, requirement of the audit, and also the various types of audit and assurance. And there are a few basic concepts that already you have learned in your previous class. So any questions so far? আর কোনো টেকনিক্যাল যদি কোনো গ্লিচ থাকে বা প্রবলেম থাকে আমাকে চ্যাট বক্সেও লিখতে পারেন, অথবা আপনার ক্যাপ্টেন যিনি আছে উনিও বলতে পারেন, কারণ এখানে টেকনিক্যাল অনেক প্রবলেম হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে। ঠিক আছে, কোনো আমরা শুরু করব তাহলে আজকে? জি স্যার। ওকে, সো আমি একটু জাস্ট আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল কিছু জিনিস আমি ডিসকাশন করি, ভেরি ফান্ডামেন্টাল যে জিনিসগুলো আছে, ভেরি মানে আমরা কি শিখতে যাচ্ছি, অডিটিং কি অডিট করব, কোম্পানিকে একটা কোম্পানির কোনো একটা কিছু অডিট করব। সো ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অর দ্য অর্গানোগ্রাম অফ দ্য হোল অডিট প্রসেস। So here if you look at the screen, there are three different parties: the company, shareholder, and board of directors. So you know the company who is running the organization, obviously management or the board of directors, they are running the organization, they are running the enterprise of the company.
and the shareholder owns the company. So there are three different entities. The shareholder is completely different from the company. Company itself is a separate identity. So and shareholder appoints the board of directors to run the organization, but according to the the mission, vision, objectives, targets, plans, whether the board of directors are operating or not, or what are the objectives have been assigned on the board of directors. Is it in line with the shareholders' expectations or not? That's why they sometimes try to engage a third party. Who is this third party? It might be the independent auditor. So these are the whole structure of an audit process. So what we have learned, there is a company, shareholder owns the company, board of directors runs the company, shareholder appoints the board of directors, and shareholder appoints the auditor. So there are some misconception that board of directors needs to be appoint the board of auditor or not. No, the board of directors only recommend to the shareholder in the AGM to appoint the auditor, independent auditor, but ultimate approving authority belongs to the shareholders. So independent auditor will be appointed by the shareholders for a particular period of time, so that there is no conflict. There is no conflict between the board of directors and the shareholder, between the auditors. Uh, Sometimes you see the board of directors is a separate identical body from the shareholders. Sometimes if you look at the human greed, because ultimately who are the board of directors, who are the management? They are the people. So there is a human greed sometimes. Because of this human greed or many other personal interest, sometimes they can manipulate the financial statements. So that needs to be highlighted by the auditor. So shareholder is dependent on the auditor to have a separate and independent view. So that is the structure. As I said before, that there are three parties. So here, if you look at the first screen, the auditor. Who is the auditor? Auditor means the practitioner. Who is the practitioner? Who is the practicing member of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, right? Who is having the practicing license. So these are the practitioner. And then uh, uh, intended user. Who is our intended users? So intended user of what? The financial statements or the subject matter. It might be shareholder, shareholder. right? It might be shareholder, bankers, other stakeholders, whatever the case. Who is using your financial statements? That is our intended user. Broadly, it is the shareholders. And the responsible party, as you said, if you look at the first screen, the board of directors, they are the responsible party. They are responsible for running the organization. So and the subject matter means what is audited, like the financial statements or any other statements. So if that is the subject matter, and suitable criteria means the financial statements are prepared in accordance with IFRS or applicable standards or US GAAPs or the Companies Act, whatever the criteria. So some company is like you see the different types of organization: banks, insurance, publicly traded companies, listed companies, or the private companies. They have got a different criteria. So which is suitable for whom? That is the important part of considering the suitable criteria. And the evidence to give opinion, as I said before, the audit, that is basically the audit procedure. So obviously you must have learned what is the sufficient and appropriate audit evidence, that we discuss in more details, because this is the স্টুয়ার্ডশিপ মানে হচ্ছে কেয়ারটেকার। একটা ফ্ল্যাটের যেমন কেয়ারটেকার থাকে, সবকিছু দেখাশোনা করার দায়িত্ব থাকে। সো স্টুয়ার্ডশিপ just like this. So they will look after the assets of the companies and the manage them on behalf of the shareholders. এই যে এত বড় একটা অর্গানাইজেশন দেওয়া হয়েছে, সো এগুলো দেখভাল করার দায়িত্ব হচ্ছে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস। তো
The first thing is, and the important thing is, what is the expectation of the shareholders? The expectation of the shareholders is to have a more dividend. I bought a share 10 taka, I expect more dividend from the share. So what is the return of my investment? That is the first fundamental questions for any investors. What is the return from my investment? And the second thing is the share price. If it is a listed entity, so obviously the shareholders will look for the higher share price. So the difference between the purchase price and the selling price is a big gain for any shareholders. So these are the two important things. The first thing is the more dividend and higher share price. These are the very these are the expectation of the shareholders. So that's why management has to increase the volume of the business, increase the net worth, increase the higher liquidity, increase the more profits, and then obviously out of this profit the portion will be appropriately distributed to the shareholders. So management has to understand, so what is the expectation of the shareholders? So management is just working as a stewardship, and finally the agency. So this is just like an agent. So board of directors is sometimes they are acting as an agent, is a representative of the company. So uh, so they have got some legal duty and responsibilities according to the Companies Act. So they have to fulfill those requirements. So these are the three different roles of the board of directors: the accountability, stewardship, and agency. ওকে, এই জিনিসটা আপনারা শিখেছেন, ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ। আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। তো ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার আমরা এই ডিসকাশনটা করেছি বিকজ আপনি যখন একটা অডিট রিপোর্ট ইস্যু করবেন, ওখানেও আপনি মেনশন করবেন যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস গিভ ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার। সো ট্রু অ্যান্ড ফেয়ারের যে ডেফিনেশন, হোপফুলি ইউ হ্যাভ learned what is the definition of the true and fair. However, if you look at the definition here, the true means the factual which confirms with the reality, which means factual means what? Which is happened in the real field. Nah? And conforms with the reality means what happens in the real field that must be shown in the financial statements. Like you see, you did not buy any land, but you are showing some property in your financial statement as a land. So which means there is no conformity with the reality. So whatever information is reflected to your financial statements, that must be happened in the real field. Like you see, there is a debtors and you are showing it is a debtors, which is fine, but sometimes debtors are bankrupt, insolvent, they don't have any capacity to pay it off your dues. In that case, you cannot show these debtors as a debtors, as a receivable, good debtors, because already the debtors is bankrupt. Or in under this sort of example or the circumstances, you have to ensure that your statements, your financial numbers are in conformity with the real factual information. And true, not, you know, the not false, free from error. No, you the different types of errors, you know. So obviously we'll learn in next classes what are the different types of errors, and it must be complied with the IFRS or the Companies Act or the law. It must be confirmed, otherwise it cannot be treated as a true information. একটু নয়েজ হচ্ছে আপনাদের, ইয়েগুলো একটু মিউট করেন। So true, একটু নয়েজ হচ্ছে, আপনারা একটু ইয়ে করেন, মিউট করে রাখেন সবাই। ক্যাপ্টেন, আপনি একটু মিউট করে দেন ক্যাপ্টেন।
তো fair means it is free from discrimination, it's free from bias. Like there is no internal or external influence on the information. It must be free from bias and discrimination. So পক্ষপাত দুষ্ট এরকম করলে হবে না। And like the other important term, substance over form. কেউ একজন বলেন তো সাবস্টেন্স ওভার ফর্ম, খুব সহজ ভাবে কেউ একজন বলেন তো, শেয়ার করেন তো, হোয়াট ইজ সাবস্টেন্স ওভার ফর্ম? সাবস্টেন্স ওভার ফর্ম মিন্স যে একটা জিনিসের লিগ্যাল কনসিকুয়েন্সটা চিন্তা না করে ইকোনমিক্যাল বেনিফিটটা চিন্তা করা। রাইট, যেমন এক্সাম্পল দেন একটি। যে এখন যেরকম আমরা একটা লিজ নিলে, একটা হাউস রেন্ট লিজ নিলে এটাকে আমরা অ্যাসেটে দেখাইতে হচ্ছে যে, কিন্তু জিনিসটা হয়তো বা আমার না, কিন্তু আমার যেহেতু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইউজ করব, এজন্য এটাকে আমাকে অ্যাসেট হিসেবে দেখায় ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট করতে হবে। তো যেটা সামারি সেটা হচ্ছে ইকোনমিক সাবস্টেন্স ওভার লিগ্যাল ফর্ম। তার মানে লিগ্যাল ফর্ম না থাকলেও যদি ইকোনমিক সাবস্টেন্স থাকে, তো সেটা আপনার অ্যাসেট হতে পারে, লায়াবিলিটি হতে পারে। যেমন লিজের একটা এক্সাম্পল দিলেন, তাই না? সহজ এক্সাম্পল, যে ধরেন আপনি গভর্নমেন্ট থেকে 50 ইয়ার্স এর জন্য একটা লিজ দিলেন, বাট ইউ আর নট দ্য ওনার অফ দ্যাট ল্যান্ড, বাট আপনি ওই ল্যান্ডটা আপনি ইউজ করতে পারতেছেন, আপনার বার্গেইন অপশন থাকতেছে। সো এই জন্য ইকোনমিক বেনিফিটের কথা, ইকোনমিক সাবস্টেন্সের কথা চিন্তা করে আপনি এটাকে অ্যাসেট হিসেবে ট্রিট করেন। সো এটাকে ফেয়ার বলা হয়। কিন্তু আমি যদি বলতাম এটার মালিককে, ধরেন একটা লিজ নিয়েছেন, একটা গাড়ি লিজ নিয়েছেন, 5 বছর পর এটার মালিক হবেন, কিন্তু আপনি ডে 1 থেকে আপনি আপনার বইতে অ্যাসেট হিসেবে দেখা যাচ্ছেন, তার মানে এটা তো কারেক্ট না, ইনকারেক্ট, বাট ফেয়ার। কেন ফেয়ার? বিকজ ইট হ্যাজ গট ইটস ইকোনমিক সাবস্টেন্স ওভার ইটস লিগাল ফর্ম, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ট্রিটেড এজ আ ফেয়ার প্রেজেন্টেশন অন ইউর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। সো এন্ড আপনারা জানেন যে আমরা অলওয়েজ কি করি, যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দেই। রিজনেবল মানে হচ্ছে মোর দেন 50% ঠিক থাকবে, আর অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স মানে 100%। মনে করেন আপনি ডেথ সার্টিফিকেট, করোনা হয়ে গেছে, তাই না? করোনার সার্টিফিকেট ইস্যু করলেন একদম 100%, হুইচ মিনস অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স। আপনি একটা ব্লাড টেস্ট করলেন, করোনা ধরা পড়লে আপনি এটা ইস্যু করে দিলেন যে এটা আপনার করোনা হয়েছে, তার মানে এটা হচ্ছে 100%, এটা অ্যাবসলিউট। বাট অডিটর কখনো অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স দেয় না, অডিটর অলওয়েজ কি দেয়? রিজনেবল অ্যাসুরেন্স। কারণ কি? অনেকগুলো এখানে ল্যাকিংস আছে বা ব্যাকলগ আছে, ডিমেরিটস আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে, ওই জিনিসগুলোর জন্য অডিটর দিতে পারে না, সেগুলো আমরা ডিসকাশন করব। আর অডিটর কি, ভেরি সিম্পল, যে অডিটর স্যাম্পলিং এ কাজ করে। অডিটর যেহেতু 100% ডেটা চেক করে না, স্যাম্পলিং বেসিসে করে, সেহেতু অডিটর বলতে পারবে না দিস ইজ 100% কারেক্ট, বিকজ অডিটর ইজ নট ইন এ পজিশন টু examine the papers and the documents in a 100% basis. Rather, auditor is conducting his audit in a sampling basis, so auditor cannot opine his statement as a 100% correct. So জি বলেন, প্রশ্নটা কি? স্যার, রিজনেবল অ্যাসুরেন্স কি অলওয়েজ পজিটিভ হবে? লাইক যে একজন যদি না, পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই হতে পারে, দুটোই হবে। ম্যাটার অফ এটা আমরা আসবো। অডিট রিপোর্টে ম্যাটার অফ এমফাসিস দিল, সেক্ষেত্রে এটা কি রিজনেবল অ্যাসুরেন্স হবে কি? না, অডিটর ম্যাটার অফ এমফাসিসটা অ্যাডিশনালি দেয়, কিন্তু মেইন অপিনিয়নটা রিজনেবল কিনা সেটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, ম্যাটার অফ এমফাসিস আর প্রথম কথা হচ্ছে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, এটা পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, এটা আমরা ডিসকাশন করব আছে আমার সিনোপসিসে। ঠিক আছে? তো ভেরিয়াস টাইপস অফ অডিট এন্ড অ্যাসুরেন্স সার্ভিস। দেখেন একটা অডিটর একটা অডিট ফার্ম বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে। কি কি সার্ভিস দিয়ে থাকে? অডিট, রিভিউ, ইন্টারনাল কন্ট্রোল টেস্ট করে, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, দেন the system reliability reports. Sometimes auditor issues the reports on the social environment issues, internal control weaknesses, efficiency, and the value for money. এই যেমন ভ্যালু ফর মানির একটা ভ্যালু ফর মানি অডিট, ভ্যালু ফর মানি অডিটের নাম শুনেছেন? এটাকে আমরা
বলি যে ট্রিপলি ইকোনমি, এফিসিয়েন্সি এন্ড এফেক্টিভনেস, এই তিনটোর কম্বিনেশনে ট্রিপলি, এটাকে বলে ভ্যালু ফর মানি। আপনি একটা রেস্টুরেন্টে গেলেন, আপনি খাওয়া দাওয়া করলেন, আপনি একটা ট্রাভেল করলেন, ধরেন আপনি ঢাকা থেকে চিটাগং ট্রাভেল করলেন, ট্রেনের টিকিট কাটলেন 1,000 টাকা দিয়ে। প্রথমে আপনি চিন্তা করবেন যে এটা ভ্যালু ফর মানি হয়েছে কিনা, মানে হচ্ছে ইকোনমিক্যাল কিনা, আপনি জিনিসটা কম দামে পেয়েছেন কিনা, না অন্য কোনো রুটে গেলে আরো কম দামে পাওয়া যেত। এফিসিয়েন্সি, আপনার যাইতে লাগতো 8 ঘন্টা, সেখানে আপনি ধরেন 7 ঘন্টায় গেলেন, তার মানে এফিসিয়েন্টলি গেলেন। হ্যাঁ, যদি এটা 15 ঘন্টা লাগে, তার মানে আপনি গিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এফিসিয়েন্টলি যান নাই। ইফেক্টিভনেস কি, মানে আপনি ঢাকা থেকে চিটাগং এর টিকিট কাটছেন, যে অবজেক্টিভ নিয়ে চিটাগং এ আপনি পৌঁছছেন, যদি পৌঁছে যান তাহলে এটা ইফেক্টিভ হয়ে গেল। তো এই যে তিনটার কম্বিনেশন, ইকোনমি, এফিসিয়েন্সি এন্ড এফেক্টিভনেস, এই তিনটার কম্বিনেশনে হয় ভ্যালু ফর মানি, তো এটাকে অডিট করা হয়। তো এই জিনিসগুলো আমরা বলার অবজেক্টিভ হচ্ছে there are various types of audit, like audit itself is an assurance. Other than audit, there are various assurance engagement, like the review of the financial statement, risk assessment reports, external control, internal control system, checks, reliability, environmental audit. So these are other types of assurance. So all the assurance, so audit is itself an assurance. So all audits are assurance, but all assurance are not audit. So audit is a part of the audit assurance. So here already these slide have been discussed, like legal operating through the limited company. But the directors want that I already described. The director wants the maximum bonus, salary, more share price. So share to the shareholders, sorry, the shareholders want the more profit and the higher share price, but directors want, the board of directors want the more bonus, more salary, more employment benefits. So these are their expectation. Okay. So given true and fair view, that already we discussed. So what is the definition of the true and fair? Audit and review. Now if you look at the differences, audit means a reasonable assurance, like the annual accounts audit is a reasonable assurance. Reasonable assurance মানে হচ্ছে কি, gives true and fair view, এটাকে reasonable assurance বলা হয়। Give sufficient and appropriate audit evidence, এটা higher level যদি হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় reasonable assurance। আমি আবার বলি, যদি আপনি সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স পান তাহলে এটা হচ্ছে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, এবং এটাই হচ্ছে পজিটিভ ওপিনিয়ন। আর যদি আপনি রিজনেবল অ্যাসুরেন্স পান কিন্তু লোয়ার লেভেলে পান, যদি লোয়ার লেভেলে পান, মানে সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স আপনি পেয়েছেন বাট এটা লোয়ার লেভেল, ওটাকে বলা হয় লিমিটেড অ্যাসুরেন্স, এটাই হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স। তো এখন আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন রিজনেবল অ্যাসুরেন্স পজিটিভ বা নেগেটিভ দুটোই হতে পারে। যদি আপনি বলেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গিভস ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, এটাও পজিটিভ। আবার যদি বলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ডু নট গিভ ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, এটাও কিন্তু পজিটিভ। এগুলো পজিটিভ অ্যাসুরেন্স, কারণ আপনি রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দিচ্ছেন, রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দিচ্ছেন। যদি রিজনেবল অ্যাসুরেন্স মানে হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স, যদি আপনি পান, ইফ দ্য অডিটর gets the sufficient and appropriate audit evidence, then auditor will give the reasonable assurance. আর যদি অডিটর পাবে এখানে সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স পাবে বাট এট দ্য লোয়ার লেভেল, এটাকে বলে লিমিটেড অ্যাসুরেন্স। তো লিমিটেড অ্যাসুরেন্সে অলওয়েজ নেগেটিভ হতে পারে, অলওয়েজ নেগেটিভ হবে, অলওয়েজ নেগেটিভ হবে। রিজনেবল অ্যাসুরেন্স পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই হতে পারে, মানে সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এভিডেন্স এটা হায়ার লেভেলে হতে পারে, লোয়ার লেভেলে হতে পারে। যদি হায়ার লেভেলে হয় সেটা হচ্ছে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, আর অলওয়েজ এখানে পজিটিভ ওপিনিয়ন হবে। স্যার আমি কি আবার কথা বলবো, বলতে- বলেন প্লিজ। স্যার আমরা যখন এই অ্যাসুরেন্স পড়েছিলাম সার্টিফিকেট লেভেলে, তখন স্যার আমাদের একটা মানে হলো গিয়া লিমিটেড অ্যাসুরেন্স আর রিজনেবল অ্যাসুরেন্স ক্লাসিফিকেশন করার জন্য বুঝিয়েছিল যে সাপোজ ধরেন আপনি একটা বিল্ডিং এ
বিল্ডিং অবজারভেশনে গেছেন, আপনি যদি দূর থেকে এই বিল্ডিংটা দেখে যদি বলেন যে সবকিছু ঠিক আছে, সেটা হলো গিয়া লিমিটেড অ্যাসুরেন্স। আর যদি আপনি বিল্ডিং এর উপরে গিয়ে বিল্ডিং এর সবকিছু স্ট্রাকচার সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, আর্কিটেক্টের জি সিভিলের সব রিপোর্ট টিপোর্ট দেখে ঠিক আছে কিনা, যদি হুম খারাপ হয় বা ভালো হইতে হ্যাঁ পারে খারাপ হইতে পারে, এটা হলো রিজনেবল অ্যাসুরেন্স। তাহলে কি হ্যাঁ স্যার আমরা বলতে পারি তেজা অডিট প্রসিডিউরের সাথে কি গিভেন অফ অ্যাসুরেন্সটা কি ডিপেন্ড করে? জি জি অবশ্যই ডিপেন্ড করে। প্রথমে আপনাকে দেখেন, আমি সিম্পল ভাবে প্রথমে আপনি একটা এনগেজমেন্ট পাইলেন, এনগেজমেন্টে আপনাকে দেখতে হবে এই এনগেজমেন্টটা কি আমার লিমিটেড অ্যাসুরেন্স না রিজনেবল অ্যাসুরেন্স। প্রথমে দেখতে হবে অডিট এনগেজমেন্টটা কি আমার অডিট না রিভিউ। তাহলে আমাকে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ অডিট এন্ড হোয়াট ইজ রিভিউ। ধরেন ম্যানেজমেন্ট ডাক দিয়ে বললো আপনি এটা অডিট করেন, তাহলে এক ধরনের কাজ হবে। ম্যানেজমেন্ট ডাক দিয়ে বললে আপনি এটা রিভিউ করেন, তাহলে আর এক ধরনের কাজ হবে। আপনি যে এক্সাম্পলটা দিলেন বিল্ডিং এর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, তো সেটা ধরেন আপনি যদি দূর থেকে দেখেন, দেখে যা বুঝতেছেন ওটা থেকে আপনার চোখে যা পড়তেছে সেটা থেকে আপনি একটা অ্যাসুরেন্স দিলেন। তার মানে আপনি ইন ডিটেলস এটা দেখতে পারেন নাই, আপনি কি দিয়েছেন লিমিটেড অ্যাসুরেন্স দিলেন, কারণ আপনার লেভেল অফ অ্যাসুরেন্সটা অনেক লোয়ার লেভেলে। এটাকে কি বলে বলেন তো? এই যে বার্ডস আই ভিউ বলে। কেন বলে? ঈগল পাখি ওপর থেকে নিচের সারফেসটা শুধু দেখতে পারে, একদম ওপর থেকে ঈগল পাখি এই বা পাখি কি দেখতে পারে, নিচের সারফেসটা দেখতে পারে, কোথায় খাবার পাওয়া যেতে পারে, কোথায় উপরে উঁচা নিচে আছে, হ্যাঁ। তা আপনি যে দূর থেকে যে বিল্ডিং এর এক্সাম্পল দিলেন শুধু আপনি ওই সারফেসটা দেখতেছেন, এটাকে বার্ডস আই ভিউ বলা হয়। তো এটা দেখে যখন আপনি অডিট দিবেন তার মানে আপনি ডিটেল লেভেলে কাজ করেন নাই। ডিটেল লেভেলে যখন কাজ করবেন না তখন আপনি হায়ার লেভেলে অ্যাসুরেন্স দিতে পারবেন না, তখন আপনাকে লিমিটেড অ্যাসুরেন্স দিবেন। তো লিমিটেড অ্যাসুরেন্স দেওয়া মানেই হচ্ছে কি নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স, কখনো এটা পজিটিভ হতে পারবে না। রিজনেবল অ্যাসুরেন্স অলওয়েজ পজিটিভ হবে আর লিমিটেড অ্যাসুরেন্স অলওয়েজ নেগেটিভ হবে, এটা মনে রাখবেন। রিজনেবল অ্যাসুরেন্স অলওয়েজ পজিটিভ হবে, লিমিটেড অ্যাসুরেন্স অলওয়েজ নেগেটিভ হবে। এখন পজিটিভ আর নেগেটিভের মধ্যে একটু আমরা ডিসকাশন করি। ধরেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গিভস ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, এটা কি রিজনেবল? জি স্যার। জি স্যার ওকে, এখন ফাইন্যান্সিয়াল রিজনেবল বাট কি পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ পজিটিভ। এখন আমি বললাম ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ডু নট গিভ ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, তাহলে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ পজিটিভ। নেগেটিভ পজিটিভ এটাও পজিটিভ। আমি বললাম যে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স যখন দিবেন এটা সবসময় পজিটিভ হবে, কারণ আপনি ওয়ে অফ এক্সপ্রেশনটা পজিটিভ। আপনি যে কনক্লুশনটা দিচ্ছেন, যে ওয়েতে দিচ্ছেন, এটা পজিটিভ অ্যাসুরেন্স, মানে উনি পজিটিভ। যেমন ধরেন আপনি ভালো, আচ্ছা যিনি বললেন মানে এই যে যিনি নেগেটিভ বললেন কি নাম বলেন তো? যিনি নেগেটিভ বললেন ওনার নামটা কে? নামটা বলেন তো। মানে যিনি নেগেটিভ বললেন। স্যার আমি বলেছিলাম স্যার, আমি ভুলে বলে ফেলেছি। আচ্ছা, না না অসুবিধা নেই, ওটা ভুল না করলে শিখতে পারবেন না। স্যার, আমি কি সিফাত। নাম আপনার? সিফাত আমার নাম সাহেব, শুনেন, সিফাত। রাইট। এখন মনে করেন আপনাকে কেউ একজন আপনার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো সিফাত ভালো না খারাপ, আমি বললাম সে ভালো। তো তার মানে এটা কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমি ফুল ইনফরমেশন নিয়েছি বলেই আমি বলতে পারলাম ভালো। তাহলে জি স্যার। অ্যাসুরেন্সটা রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, কারণ আমি এখানে ডিটেল লেভেলে আপনার ব্যাপারে ইনফরমেশন পেয়েছি এবং আই হ্যাভ গট সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স, এবং এটাকে বলা হয় পজিটিভ ওপিনিয়ন। Positive. এখন আমাকে বললো আমি আবার যদি বলতাম ছেলেটা ভালো না, ছেলেটা খারাপ, তাও কিন্তু এটা রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, কারণ এখানে সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স আছে। এই জন্য কিন্তু আমি বলতে পারতেছি আপনি খারাপ, তার মানে এটাও পজিটিভ অ্যাসুরেন্স। এখন আমি যদি বলি যে সিফাত ভালো, সিফাতকে আমি যতটুকু সিফাতকে মধ্যে আমি এমন কোনো কিছু দেখি নাই যাতে তাকে খারাপ বলা যায়, তার মানে কি সিফাতকে, তার মানে আমি কিন্তু আপনার ব্যাপারে ফুল ইনফরমেশন আমার কাছে নাই। সিফাতের ভিতরে আমি এমন কোনো কিছু দেখি নাই যার কারণে তাকে খারাপ বলা যায়। তার মানে কি আমি আপনাকে ভালোর কাছাকাছি বলতেছি কিন্তু ভালো সরাসরি বলতে পারছি না, এই কারণে বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স। যেহেতু আমার কাছে সাফিসিয়েন্ট অডিট এভিডেন্স থাকে না, এই জন্য অ্যাসুরেন্সটাকে বলা হয় লিমিটেড অ্যাসুরেন্স, আর এই ওপিনিয়নটা, এই কনক্লুশনটা হয় নেগেটিভ।
এই যে কেন নেগেটিভ মানে কিন্তু নো না, নেগেটিভ মানে কিন্তু নো না। কেন নেগেটিভ? হি ইজ গুড, সিফাত ইজ গুড, সিফাত ইজ ব্যাড, এখানে কিন্তু কোনো নট নাই। সিফাত ইজ গুড, সিফাত ইজ ব্যাড, এটা নট নাই। কিন্তু আমি যদি সিফাত ইজ নট 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 ব্যাড, আপনাকে বলতে বলা হয়েছে ভালো কিনা আমাকে জানাও, আমাকে বললো যে হি ইজ গুড আর হি ইজ নট গুড, একটা জিনিস। কিন্তু আমাকে সে খারাপ কিনা এটা বলতে বলা হয় না, কিন্তু আমি বললাম যে হি ইজ নট গুড, এই যে নট ব্যাড, সরি হি ইজ নট ব্যাড মানে খারাপ না, হি ইজ নট ব্যাড। এই যে আমি যে ইনডাইরেক্টলি নেগেটিভ ওয়ে অফ কমিউনিকেশন করলাম, আমি সরাসরি বললাম না যে সে ভালো না খারাপ, আমি এইভাবে বললাম যে সিফাত ইজ নট ব্যাড। এই যে নটটা ইউজ করা হয়, এই ওয়ে অফ এক্সপ্রেশনটাকে বলা হয় নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স। মনে থাকবে? জি স্যার। তার মানে কি বুঝলেন? রিজনেবল অ্যাসুরেন্স কখনোই নেগেটিভ হবে না, রিজনেবল স্যার। অ্যাসুরেন্স সবসময় পজিটিভ হবে, আর লিমিটেড হবে। অ্যাসুরেন্স অলওয়েজ নেগেটিভ হবে। কারণ কি? Yes, negative. কারণ হচ্ছে এখানে সাফিসিয়েন্ট এন্ড অডিট যে এভিডেন্স গুলো আসে সেগুলো লোয়ার লেভেলে থাকে, লোয়ার লেভেল। আর অডিটের ক্ষেত্রে রিজনেবল অ্যাসুরেন্সের ক্ষেত্রে হায়ার লেভেলে থাকে, অ্যাসুরেন্সটা হায়ার লেভেল, হ্যাঁ, তাই না? এই জন্য এটা বুঝতে হবে। আর যেটা যেটা বার্ডস আই ভিউ যেটা ডিসকাশন হয়েছে, কারণ আমরা যখন রিভিউ করব তখন দেখবেন আমি ডিটেল লেভেলে চেক করি না, আমি খালি দেখি ইনক্রিজ ডিক্রিজ অর এনি ইনক্রিজ ট্রেন্ড দেখা হয়। হ্যাঁ, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট এই এক বছরের ট্রেন্ড নেওয়া হয়, কোন মাসে খুব বড় ধরনের খরচ হয়েছে সেই জায়গায় শুধু চেক করা হয়। এগুলোকে বার্ডস আই ভিউ বলা হয়, কম্পারেবিলিটি বলে। ঠিক আছে, এগুলো দেখে দেখে ওই জায়গাগুলোতে এমফাসিস দিয়ে অডিটর কাজ করে। রেশিও অ্যানালাইসিস থাকতে পারে, ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস, কম্পারিজন, ফ্লাকচুয়েশন, বড় ধরনের এই জিনিসগুলো দেখা হয় এই আপনার ইয়ের মধ্যে। তো এই জন্য আপনাকে যদি কেউ ডিসকাশন করে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অডিট এন্ড রিভিউ, আপনি কিন্তু এইভাবে আপনি ইজিলি বলে দিতে পারেন যে অডিটের ক্ষেত্রে পজিটিভ ওপিনিয়ন, রিভিউয়ের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ওপিনিয়ন। অডিটের ক্ষেত্রে হায়ার লেভেল এভিডেন্স, আর রিভিউয়ের ক্ষেত্রে লোয়ার লেভেলের এভিডেন্স, সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এভিডেন্স। দুই জায়গায় থাকতে হবে, একটা হায়ার লেভেল একটা লোয়ার লেভেলে। আর টাইপ অফ এনগেজমেন্টের ক্ষেত্রে বলবেন যে অডিট হচ্ছে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স টাইপ, আর লিমিটেড অ্যাসুরেন্স টাইপ হচ্ছে রিভিউর ক্ষেত্রে। তো এই অডিট এন্ড অ্যাসুরেন্স রিভিউ দুইটাই কিন্তু অ্যাসুরেন্স, কারণ আমি দুই জায়গায় অ্যাসুরেন্স দিচ্ছি। তো একটা অডিটর কিন্তু যখন অডিটর কিন্তু দেখেন বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দিয়ে থাকে। একটা কি দেয়? সে অ্যাসুরেন্স দেয়, বিভিন্ন ধরনের অ্যাসুরেন্স দেয়, অডিটের উপর অ্যাসুরেন্স দেয়, রিভিউর ক্ষেত্রে অ্যাসুরেন্স দেয়। আবার কতগুলো আছে নন অ্যাসুরেন্স সার্ভিস। কি করে? আমরা অ্যাকাউন্টস এর কাজ করি না, অ্যাকাউন্টস তৈরি করে দেই, ইনকাম ট্যাক্স এর ক্যালকুলেশন করে দেই, এখানে কোনো অ্যাসুরেন্স নেই। অ্যাসুরেন্স মানে কিন্তু অপিনিয়ন থাকতে হবে, অ্যাসুরেন্স মানে একটা ওপিনিয়ন থাকতে হবে। ওপিনিয়ন না থাকলে ওটা অ্যাসুরেন্স হয় না, সেটা কি হয়? নন অ্যাসুরেন্স সার্ভিস। সেখানে অডিটর কি দেয়? নন অ্যাসুরেন্স সার্ভিস। এখন বুঝেন তাহলে আমরা যখন অডিট করব, অডিটর কি করে? একটা গাইডলাইনের আন্ডারে অডিট করে। অডিটর যখন অডিট করে তখন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিটিং। অডিটর যদি অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্টে এনগেজ হয় তাহলে সে ফলো করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট। অডিটর যদি রিভিউ করে সে ফলো করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ রিভিউ এনগেজমেন্ট। এরকম যে আপনার যে এনগেজমেন্টটা থাকবে ঠিক সেই এনগেজমেন্টের জন্য যে স্ট্যান্ডার্ডটা অ্যাপ্লিকেবল সেই স্ট্যান্ডার্ডটাই ফলো করা হয়। তো আমি যখন একটা ক্লায়েন্ট নিব প্রথমেই দেখবো সেটা অডিট নাকি। সেটা যদি বলে অডিট, হ্যাঁ তাহলে অডিট করতে গেলে আমাকে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিট ফলো করতে হবে। আবার যদি বলে যে না না এটা অডিট করার দরকার নেই, এটা তুমি রিভিউ করে দাও, তাহলে কিন্তু আমি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিটিং দেখবো না, আমি তখন দেখবো ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ এনগেজমেন্ট। এই জিনিসগুলো আমরা ডিসকাশন করব ইন মোর ডিটেইলস, বিকজ এই জিনিসগুলো আমাদের চ্যাপ্টার নাম্বার 3 প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডে বলা আছে। To a larger extent we will discuss in the next classes, but these are the very fundamental concept and very basic things of the audit and assurance. Like the review, আমরা যে হাফ ইয়ারলি অ্যাকাউন্টস যেগুলো করি, হাফ ইয়ারলি অ্যাকাউন্টস, কোয়ার্টারলি অ্যাকাউন্টস, এগুলো কিন্তু কোনো অডিট হয় না, এগুলোকে কিন্তু সব রিভিউ এনগেজমেন্ট। তাহলে দেখেন অডিটের ক্ষেত্রে অডিটর ওপিনিয়ন দেয়, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গিভস ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ। বাট রিভিউয়ের ক্ষেত্রে অডিটর সরাসরি বলতে পারতেছে না, কারণ কাজ সে এক্সটেন্ডে করে নাই, সে লোয়ার লেভেলে কাজ করেছে। এই জন্য বলে এমন কোনো কিছু আমার চোখে পড়ে নাই যেটার কারণে আমি বলতে পারি যেটা খারাপ। ইংলিশে nothing has come to my attention which causes me to believe that something is wrong, something is not prepared in accordance with IFRS। এজন্য বলা হয়, এটাকে বলা হয় নেগেটিভ। এই যে নেগেটিভ, nothing has come to my attention which causes me to believe that the financial statements are not prepared in IFRS। এই যে বললাম যে এমন কোনো কিছু আমার নজরে পড়ে নাই যেটা কারণে আমি বলতে পারবো যে অ্যাকাউন্টসটা IFRS দ্বারা তৈরি হয় নাই।
তো এই যে ঘুরায় পেঁচায় বলতেছি এটাকে রিভিউ বা লিমিটেড অ্যাসুরেন্স বলা হয়। পারপাসটা দেখতে হবে। তো অডিটটা কি? অডিটটা বা অ্যাসুরেন্সটা হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক এক্সামিনেশন। সিস্টেমেটিক মানে আমাকে সিস্টেমটা বলে দেওয়া, এটা এরকম খাবলায় খাবলায় এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু এরকম না। এটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক একটা অ্যাপ্রোচ and independent approach, independent and systematic approach of data, information, financial statements for any specific purpose. এই পারপাসটা কি? এই পারপাসটা কি? এই পারপাসটা দেখতে হবে। এই পারপাসটা কি আমার অডিট করা, পারপাসটাকে রিভিউ করা, না অন্য কোনো আদার এনগেজমেন্ট? এই জিনিসগুলো আমাকে বুঝতে হবে। তো এটা আপনাদের বইয়েতেও আছে যে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স মিনস এই যে ওপিনিয়নটা এরকম হয়, ইন আওয়ার ওপিনিয়ন financial statements give a true and fair view of the financial position and the performance of the company. Financial position means the balance sheet, performance of the company means the results or the operating profit or net profit, whatever it is, as at any particular date. So this is the structure of the opinion. And revenue limited assurance ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়, যেটা আমরা ডিসকাশন করলাম, nothing has come to our attention which causes us to believe that the financial statements as of that date are not prepared in all material aspects in accordance with applicable financial reporting framework. So as I told before, the auditor cannot give any absolute assurance because auditor does audit on a sample basis. Auditor always gives the reasonable basis because his assurance is less than 100%, but of course more than 50%. কারণ 50% এর নিচে হলে কোনো অ্যাসুরেন্স হয় না। সো আপনাকে এমন লেভেলে স্যাম্পল কালেকশন করতে হবে, এমন লেভেলে কাজ করতে হবে যেখানে কিনা আপনি আপনার অ্যাসুরেন্সটা রিজনেবল লেভেলে নিয়ে যেতে পারেন। সো তো কেন অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স দিতে পারে না? বিকজ অডিটর, বিকজ কি? বিকজ অডিটর যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিট করে সেই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর প্রিপেয়ার্ড অন দ্য বেসিস অফ হিউজ estimates and judgment taken by the management. Management has taken the judgment, estimates, the bad debts, the estimates, the bad debts provision. Estimates is a depreciation of the assets. And the estimates is the like you see the inventory provision. So these are the estimates. The judgment, sometimes auditor may take various kinds of judgments. So এটা কতটুকু কারেক্ট আছে এগুলো অডিটর sometimes it is difficult for an auditor to judge those estimates very accurately. An auditor test on a sample basis. What is sample? যে কোনো একজন বলেন তো স্যাম্পল কাকে বলে? স্যাম্পল কাকে বলে? স্যাম্পলিং বেসিস স্যার যে টোটাল কোনো একজন পপুলেশন বলেন। তো বোঝায়, টোটাল পপুলেশন তো বোঝায় না স্যার? বুঝি নাই। টোটাল টোটাল পপুলেশন পপুলেশনের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ, একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করে না টোটাল পপুলেশনের, টোটাল সাইজ, টোটাল পপুলেশন সাইজ। হ্যাঁ, দুটো জিনিসই মনে রাখবেন। স্যাম্পল হচ্ছে চেক করবেন লেস দ্যান 100%। স্যাম্পল মানে হচ্ছে চেকিং হবে লেস দ্যান 100%, বাট ওপিনিয়ন দিবেন অন 100% টোটাল পপুলেশনের উপর। মানে আপনি কাজ করবেন লেস দ্যান 100% কিন্তু ওপিনিয়ন দিবেন অন 100%। যেমন আপনি একটা কেক খেলেন, কেক এক টুকরা কেক খেয়ে এক কামড় খেয়ে বললেন স্যাম্পল, ওটা তো স্যাম্পল। তারপরে আপনি বলে দিতে পারবেন যে কেকটা ভালো না মন্দ। এখন আপনি তো ওপিনিয়ন দিতেছেন পুরা পিসের উপর, পুরা কেকের পিসের উপর। এরকম তো বলবেন না যে এক টুকরা কেক খাইছি ওই টুকরা ভালো আর বাদ বাকি কি অবস্থা আমি জানি না, এরকম তো বলবেন না। তার মানে স্যাম্পলিং হচ্ছে যে আপনি চেক করবেন লেস দেন 100% বাট ওপিনিয়ন দিবেন অন 100%। এটা হচ্ছে স্যাম্পলিং এর ডেফিনেশন, এটুকু মনে রাখবেন। তো আপনার ফ্রড থাকতে পারে, হ্যাঁ, এখানে অনেক ধরনের কাগজপত্রে অনেক ফ্রড থাকতে পারে। আপনারা একটা জিনিস শিখছেন যে অডিট এভিডেন্স ইজ কি শিখছেন? পারসুয়েসিভ রাদার দেন কনক্লুসিভ। কনক্লুশন ইজ পারসুয়েসিভ রাদার দেন কি? কনক্লুশন ইজ পারসুয়েসিভ রাদার দেন কনক্লুসিভ মানে কি? এই পারসুয়েসিভ, একটা অডিট এভিডেন্স ইজ পারসুয়েসিভ রাদার দেন কনক্লুসিভ, এটা মানে কি? এটা তো শিখছেন আগের লেভেলে। বলেন একজন, যে কোনো একজন শেয়ার করেন। স্যার এখানে কনক্লুসিভ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আমাকে ব্যাংক কনফার্মেশন বলতেছে, ব্যাংক ব্যালেন্স কনফার্মেশন দেখে আমি বুঝতেছি যে আমার এই যে এভিডেন্সটা আছে এই এভিডেন্সটা কনক্লুসিভ। আর পারসুয়েসিভ বলতে আমরা যেটা বুঝি যে আমরা যখন অডিট করি তখন কিন্তু অলরেডি ট্রানজাকশন হয়ে গেছে, কেমন
তখন এই ট্রানজাকশন গুলা কিভাবে কি হয়েছে না হয়েছে তখন কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা কনফার্মেশন করতে পারি নাই। দ্যাটস ওয়াই আমরা যে অডিট এভিডেন্স গুলা কালেক্ট করি, এই অডিট এভিডেন্স গুলো আসলে ম্যাক্সিমাম পারসুয়েসিভ থাকে রেদার দেন কনক্লুসিভ। কনক্লুসিভ মানে স্যার ব্যাংক থেকে যে স্টেটমেন্টটা পাইলেন এটা কি পারসুসিভ না কনক্লুসিভ? কনক্লুসিভ স্যার, কনক্লুসিভ মানে এখান থেকে আর কোনো কোশ্চেন উঠবে না কে বললো এটা? স্যার। এটা কখনোই কোনো কনক্লুসিভ ডকুমেন্ট হয় না, সব পারসুয়েসিভ। কারণ স্যার, অডিটের আপনার এই অডিটের যে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট যে পাইলেন, এটা যে জি স্যার। ম্যানেজমেন্টের সাথে ব্যাংক যে আপনার সাথে ফ্রড করে নাই তার কি গ্যারান্টি? এটা কোনো স্যার, গ্যারান্টি আছে? না এটা গ্যারান্টি নাই, মানে কিন্তু স্যার কিন্তু নাই ব্যাংক নাই দেখে এটা হচ্ছে পারসুয়েসিভ। কনক্লুসিভ আচ্ছা। এভিডেন্স হয় না। কারণ কনক্লুসিভ এভিডেন্স হচ্ছে, মনে করেন আপনি একটা ডেথ সার্টিফিকেট, একজন মানুষ মারা গেছে, ওর থেকে আর কিছু নাই, ওটা হচ্ছে একদম কনক্লুসিভ এভিডেন্স। এখন জি আপনি ডিপেন্ড করতেছেন থার্ড পার্টির একটা ডকুমেন্টের উপর। এই পারসুয়েসিভ এর অর্থ কি? পারসুয়েসিভ এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে কনভিন্স করতেছে, ইউ ইজ কনভিন্সিং টু ইউ, ইট ইজ পারসুয়েডিং টু ইউ, যে জি আপনি যে ওপিনিয়নটা নেবেন সেই ওপিনিয়নটার জন্য আপনাকে কনভিন্স করতেছে। কি কনভিন্স করতেছে? যে ম্যানেজমেন্ট বলতেছে তোমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে 100 টাকা আছে। তা আমি জি এখন এটাতে কনভিন্স না। আমি কনভিন্স করব কখন? ব্যাংক যদি আমাকে বলে যে আমার এই ব্যাংকের 100 টাকাই আছে, ব্যাংক আমাকে একটা কনফার্মেশন পাঠিয়ে দিল। তার মানে ব্যাংক যখন আমাকে সার্টিফিকেটটা দিল, তখন ওইটা থেকে আমি আমার কনক্লুশন ড্র করলাম এবং যে আমি কনভিন্স হয়ে গেলাম। তো এই জন্য এটাকে বলা হয় পারসুয়েসিভ। কনক্লুসিভ ডকুমেন্ট হয় না, কারণ এখানে অনেক ফ্রড থাকতে পারে। এখানে ম্যানেজমেন্ট ব্যাংক দুজন মিলেই বলছে যে তুমি ওকে বলে দাও যে 100 টাকা আমার ব্যাংক এভিডেন্স। তো এই জন্য এগুলোকে কনক্লুসিভ এভিডেন্স আপনি বলতে পারবেন না। কনক্লুসিভ মানে কনক্লুসিভ। যেমন ধরেন আপনি একটা চেয়ার 5 বছর যাবে, 5 বছর যেদিন যাবে 12টা 1 মিনিটে ওটাকে আপনার ক্র্যাশ হয়ে যেতে হবে, যদি আপনার 5 বছর আপনার ইউজফুল লাইফ থাকে। কিন্তু আসলে কি ওটা 5 বছর যায়? হয় 6 বছর যায়, নাহলে 4 বছর যায়, নাহলে 8 বছর যায়। একটা চেয়ার কিনছেন, কিন্তু আপনি তো বলতেছেন যে ঠিক আছে। এটা এই জন্য ঠিক আছে, আপনি আপনি জানেন যে একটা চেয়ারের নরমালি ইউজফুল লাইফ 5 বছর। এখানে যে ম্যানুফ্যাকচারার সেও সার্টিফিকেট দিচ্ছে, যে এই ম্যানুফ্যাকচারার সার্টিফিকেট ইস্যু করে দিচ্ছে আমি চেয়ারটা তৈরি করলাম, এটার এক্সপেক্টেড ইউজফুল লাইফ ইজ 5 ইয়ার্স। এই যে ডকুমেন্ট গুলো আপনি পাচ্ছেন, এই সবগুলো দিয়ে আপনাকে কনভিন্স করা হচ্ছে, অডিটরকে কনভিন্স করতেছে, অডিটরকে পারসুয়েট করতেছে টু গো টু হিজ আলটিমেট অবজেক্টিভ, টু গো ফর টেকিং এ ডিসিশন। তো এই জন্য এগুলোকে বলা হয় অডিট এভিডেন্স বা তার কনক্লুশন। এগুলো হচ্ছে সব পারসুয়েসিভ, বাট এটা কখনোই কনক্লুসিভ হয় না। মনে থাকবে? স্যার ভ্যালুয়েশন রিপোর্টটা কি? না, ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট তো আর কোনো অ্যাসুরেন্স না। না স্যার, ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট তো ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট। এটা তো এটা ভ্যালুয়েশন তো ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট। অডিট এভিডেন্স সবগুলোই পারসুয়েসিভ হয়, সবগুলোই পারসুয়েসিভ হয়। আচ্ছা ওকে স্যার, এটাই। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর এটা এটা এই জন্যই কিন্তু অডিটর ক্যান নট গিভ এনি অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স। অডিটর কখনো দিবে না। এখন আপনি মনে করেন ডাক্তার দিতে পারে, ডাক্তার বার্থ সার্টিফিকেট দিতে পারে অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স, ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারে অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স, তাই না? কিন্তু কনক্লুশনটা ড্র করতেছেন, এবং এই যে দেখেন বড় বড় যত ফ্রড হয়েছে তো অডিট করছে না, আর্থার অ্যান্ডারসন এনরন কেস যত দেখছেন সব তো ফ্রড, কিন্তু এখানে ম্যানেজমেন্ট এর সাথে বিভিন্নভাবে যোগ সাজস করে কাজ করছে। তো আপনারা তো ডেটার্স কনফার্মেশন নিতেছে, অডিটর ক্রেডিটর্স কনফার্মেশন, লয়ারের কনফার্মেশন, ব্যাংকের কনফার্মেশন, সব নেওয়ার পরেও কিভাবে এইভাবে একটা কোম্পানি ধ্বংস হয়ে যায়। এটার মানে হচ্ছে যে সেখানে অনেক ধরনের ফ্রড লুকায়িত ছিল, সেটা অডিটর আইডেন্টিফাই করতে পারেনি, বাট ওর আইডেন্টিফাই করার কথাও না তার। তো এই জন্য অডিট এভিডেন্স এটা হচ্ছে অডিটরের একটা লিমিটেশন। তো স্যাম্পলিং একটা লিমিটেশন, আর এই যে অডিট এভিডেন্স ইজ পারসুয়েসিভ রাদার দেন কনক্লুসিভ, এটাও একটা আপনার লিমিটেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তো এইভাবে জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন, মুখস্থ করবেন না কোনো জিনিস। এখানে দেখেন আপনি এই এক্সাম্পলটাতে the framework, it's just a framework where you will get two types of assurance engagement. So reasonable assurance engagement and limited assurance engagement. So reasonable assurance where auditor gets the sufficient and appropriate audit evidence and does
And in the reasonable assurance, auditor has to do enough work, substantial amount of work auditor has to do, but not 100%, of course. But 100% করলে তো এটা absolute assurance হয়ে যেত, আর পজিটিভ অপিনিয়ন হবে, পজিটিভ ফরমেশন। নেগেটিভের মধ্যেও এখন অনেক সময় প্রশ্ন আছে মানে আপনাদের মধ্যে অনেক সময় আছে যে আমার কোয়ালিফাইড আনকোয়ালিফাইড এগুলো কিন্তু রিজনেবলও থাকে, আবার লিমিটেডের ক্ষেত্রেও থাকে। তো সেগুলো আমরা ডিসকাশন করব, বাট দুই জায়গায় থাকবে। তো রিজনেবল অ্যাসিওরেন্স আমরা যেটা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি অডিটের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, স্ট্যাটিউটরি অডিট। আর রিভিউর যে আপনার এক্সাম্পল যেগুলো দেওয়া হয়েছে লিমিটেড অ্যাসিওরেন্সের ক্ষেত্রে রিভিউ অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, তো which is conducted according to international standards of review engagement 2400, risk assessment reports, পারফরমেন্স মেজারমেন্ট রিপোর্ট, সিস্টেম রিলায়েবিলিটি, এগুলো আমরা ডিসকাশন করেছি। এগুলো আমার মনে কোনো কোশ্চেন থাকার কথা না। তো আমি এখন আছেন কাদেরকে কারা আমরা অডিট করি কেন, কে বলতে পারবেন বলেন তো? আর কার অডিট করতে হবে? আমরা অডিট করি কেন? স্যার ট্যাক্স অফিসের রিকোয়ারমেন্ট অডিটেড অ্যাকাউন্টস কোম্পানি লাগবে। অ্যাক্ট 1994 এ প্রত্যেকটা লিমিটেড কোম্পানিকে অডিট করতে হবে। হ্যাঁ, মানে কোম্পানিজ এটা আইনের বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে আমরা অডিট করি। দিস ইজ রিকোয়ারমেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য অডিট? বিকজ অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য বিকজ অফ দ্য প্রভিশন অফ দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট। হ্যাঁ, 100 কত 210 এ বলা আছে যে এভরি কোম্পানি হ্যাজ টু অ্যাপয়েন্ট অডিটর। 210 তো দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট। আদারওয়াইজ এই প্রফেশনটার কোনো দাম থাকতো না যদি না এই ধরনের ল না থাকতো। তো কোম্পানিজ অ্যাক্টের রিকোয়ারমেন্টের কারণে আমাদেরকে অডিট করতে হয়, এটা মাথায় রাখবেন সবাই। সো অডিট আমরা করি এই কারণে করি যেখানে আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে। দেয়ার ইজ এ রিকোয়ারমেন্ট ফ্রম দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট টু কন্ডাক্ট অ্যান অডিট এভরি ইয়ার ফর এনি কোম্পানি। দেখেন কি ফর এনি কোম্পানি, আপনার এই বইতে দেখবেন যে একটা অডিট থ্রেশহোল্ড আছে। অডিট থ্রেশহোল্ড মানে হচ্ছে ধরেন রেভিনিউ এত টাকা হয়ে গেলে এটা গেলে অডিট করতে হবে, অথবা অ্যাসেট এত টাকা হয়ে গেলে তাকে অডিট করতে হবে, প্রফিট এত টাকা হয়ে গেলে তাকে অডিট করতে হবে। ওই যে লেভেলটা ক্রস করে ওটাকে বলা হয় অডিট থ্রেশহোল্ড। এই বইয়ের মধ্যে আছে অডিট থ্রেশহোল্ড, কিন্তু বাংলা এটা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশে আছে অডিট থ্রেশহোল্ড, কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল না। বাংলাদেশে কোম্পানি হলেই তাকে অডিট করতে হবে, বিকজ কোম্পানি ইজ রেজিস্টার্ড আন্ডার দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট। তাহলে কোম্পানি কাকে বলে বলেন? কোম্পানিটা কি? কোম্পানি বলতে স্যার আমরা ওই সকল প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যারা কোম্পানি অ্যাক্ট 1994 অথবা কোম্পানি অ্যাক্ট স্যার 1930 এই আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্যার। যে সমস্ত অর্গানাইজেশন ইজ রেজিস্টার্ড উইথ দ্য রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস। হ্যাঁ, এটুক মনে রাখলে হবে যে অর্গানাইজেশন বা যে জিনিসগুলো রেজিস্টার্ড উইথ দ্য রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ আরজেসি। আরজেসি তে যেগুলো অর্গানাইজেশন রেজিস্টার্ড সেগুলো সবগুলো হচ্ছে কোম্পানি, আর কোম্পানি হওয়া মানেই তাকে অডিট করতে হবে, এতটুকু মনে রাখবেন। স্যার ট্রেড অর্গানাইজেশন তো স্যার ইয়েতে নিবন্ধিত হয় আরজেসি তে, ওরাও হলেও না, কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী তো ওগুলো পরিচালিত না। এখন রেজিস্টার্ড হতে পারে, রেজিস্টার্ড হওয়া মানে যে কোম্পানি হয়ে যাবে তা না। এই জন্যই তো আমরা ওটাকে বলি যে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস। তার মানে ফার্মাও কিন্তু রেজিস্টার হয়। এখন ফার্ম রেজিস্টার হলে তো ফার্মের জন্য তো আর কোম্পানিজ অ্যাক্ট না, ফার্মের পার্টনারশিপ আইন আছে। রিকোয়ারমেন্ট আসে কোম্পানিজ অ্যাক্ট থেকে। কোম্পানিজ অ্যাক্টের মধ্যে যে সমস্ত
কোম্পানি হিসেবে যারা রেজিস্টার্ড আরজিএসসি তে তাদের জন্য অডিটটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। স্যার একটা পার্সোনাল কোশ্চেন করব। বলেন প্লিজ। স্যার আমি একটা কোম্পানিতে আছি আর কি, ওই ওরা লিস্টেড কোম্পানি। সো একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কোম্পানির শেয়ার কিনছে, সেক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড দিতে যাচ্ছিলাম আর কি। ডিভিডেন্ড দিয়ে কত % ট্যাক্স কাটবো? না, এটা তো ট্যাক্সের প্রশ্ন করলেন না। ট্যাক্সে আমরা কাটি হচ্ছে 10% আর 20%, তাই না? ইনস্টিটিউশনাল আমরা কত? 20% আমরা ডিভিডেন্ডের উপর 20%। ডিভিডেন্ডের উপর 20% স্যার। আমরা ডিভিডেন্ডের উপর ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা 10% ট্যাক্স কাটি। হ্যাঁ, আর ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে 20% কাটি। আর যদি ধরেন আমরা দেশের বাইরে যখন টাকা পাঠাই তখন ডিভিডেন্ড তখনও কিন্তু তাহলে 20% হয় ইনস্টিটিউশনালি। সেকশন 54 তে বলা আছে যে কোম্পানির ক্ষেত্রে 20%। হ্যাঁ, তা শেষ করি একটু। আর এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে 10% আর এই কোম্পানি ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে 20%। আর ইস্যু হচ্ছে আমরা ধরেন দেশের বাইরে অনেক সময় টাকা পাঠাই, ডিভিডেন্ড পাঠাই, আমরা 20-র জায়গায় 10 করি। কখন করি? যখন ওই দেশের সাথে আমাদের ডাবল ট্যাক্সেশন ট্রিটি থাকে। যেমন ধরেন ইউকের সাথে বাংলাদেশের ডাবল ট্যাক্সেশন ট্রিটি আছে। তো ইউকে তে যদি আমি ডিভিডেন্ড পাঠাই তাহলে আমি 20% কাটবো না, তখন আমি 10% কাটবো। তো এরকম অনেকগুলো কান্ট্রির সাথে ডাবল ট্যাক্সেশন ট্রিটি থাকে। সেই ট্রিটিতে যেভাবে বলা আছে ঠিক সেইভাবে আমরা ফলো করব। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ট্যাক্সের কোশ্চেন। একটা প্রশ্ন ছিল, জি বলেন। ওপিসি 1% কোম্পানি এদের ক্ষেত্রে কি ম্যান্ডেটরি অডিট করা, স্ট্যাটুটরি অডিটটা করা? স্ট্যাচুটরি অডিট করা অ্যাজ পার কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী সবগুলো কোম্পানি হচ্ছে ম্যান্ডেটরি করতে হবে। স্যার এইটা তো ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছে যখন সার্কুলার জি, সবগুলো কোম্পানিকেই অডিট করতে হবে। বাংলাদেশে এরকম কোনো অডিট থ্রেশহোল্ড সেট করে নাই যেটার জন্য কাউকে মাপ দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি হলে তাকে অডিট করতে হয়। বুঝা গেছে? স্যার আরেকটা জিনিস কি স্যার রিকোয়ারমেন্ট না, পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি এফআরসি এর আন্ডারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো অন্য জিনিস। আবার পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি কাকে বলে ওটার আবার ডেফিনেশন আছে। এফআরসি তে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল বা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের মধ্যে পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটির একটা ডেফিনেশন আছে। যেমন ধরেন সেই ডেফিনেশনে কারা পড়ে? সমস্ত লিস্টেড এন্টিটি পড়ে যাবে, তাই না? ব্যাংক পড়বে, ইন্স্যুরেন্স পড়বে। তারপর তারপর একটা থ্রেশহোল্ড দেওয়া আছে। যেমন 3 কোটি টাকা এক্স্যাক্টলি অ্যাসেট বলতে, হইলেন। হ্যাঁ 3 কোটি টাকার অ্যাসেট হলে আর কত 5 কোটি না 10 কোটি টাকার সেল ওভার টার্ন ওভার হলে না কয় কোটি টাকা জি স্যার। এরকম একটা আছে। তার মানে প্রাইভেট কোম্পানিও যদি হয়, তার যদি অ্যাসেট বা সেল যদি এত টাকা যদি আপনার ক্রস করে যায় তাহলে তাকেও আপনার পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি বলা হয়। তো ওখানে ডেফিনেশনে বলা আছে, পরিষ্কার বলা আছে, এখানে কোনো মানে কনফিউশনের কোনো সুযোগ নাই। তো আমরা যেহেতু পিআই দেরও কি হ্যাঁ, স্যার অডিট করতে হয়? মানে আমার কোশ্চেনটা ছিল এটা। না এখন দেখেন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল আর আমার কোম্পানিজ অ্যাক্ট দুটো তো কনফ্লিক্ট করলে চলবে না, তাই না? কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী সবাইকে অডিট করতে হবে। এটা হচ্ছে ফার্দার। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কিন্তু ল না, ওটা হচ্ছে রেগুলেট। ল আর রেগুলেশনের মধ্যে পার্থক্য বুঝেন। কোম্পানিজ অ্যাক্ট হচ্ছে একটা ল অ্যাক্ট। আর যেমন ধরেন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ, এটা কি? সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ যে কমিশন, তারা যেগুলো জারি করে ওগুলো হচ্ছে রেগুলেশন জারি করে, কারণ তারা রেগুলেটর। রেগুলেটর বাংলাদেশে কি থাকে? বাংলাদেশে একটা কোথায় একটা পাস হয়, কোথায়? পার্লামেন্টের যে পাস হয়। কোম্পানিজ অ্যাক্ট একটা পাস আইন, হ্যাঁ, ওষুধ আইন, অমুন আইন, এমুক আইন, এগুলো হচ্ছে সব অ্যাক্ট। এখন ধরেন প্রাইভেট একটা কোম্পানি প্রথমে ফর্ম করতে গেলে আরজিএসসি তে রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়, তাহলে সে কোম্পানি হয়ে গেল। তারপরে সেই কোম্পানিটা কোন লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের আন্ডারে অপারেট করতেছে, সেটা যদি একটা হতে পারে লিস্টেড কোম্পানি। লিস্টেড কোম্পানিটা কি বলেন তো? লিস্টেড কোম্পানি কি, কাকে বলবো? লিস্টেড উইথ ডিএসসি আর সিএসসি, যাদের হচ্ছে Right. ট্রেডেড। ঢাকা তার মানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আর চিটাগং এক্সচেঞ্জ যে কোনো একটা অথবা দুইটাতে যদি লিস্টেড থাকে তাদেরকে বলা হয় লিস্টেড এন্টিটি। তো এই যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ, এই দুটো আবার বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এটার আন্ডারে
শব্দ হচ্ছে খুব বোধহয়, একটু সাউন্ডটাকে ইয়ে করেন। স্যার এতক্ষণ স্যার মেবি শোনা যাচ্ছিল না স্যার, নেটের প্রবলেম ছিল maybe। আচ্ছা, তো আমি বলছিলাম যে যেটা এই স্টক এক্সচেঞ্জ গুলো যেমন ধরেন ঢাকা বা চিটাগং এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের আন্ডারে, তাই তো এগুলো। তারপর সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এগুলো হচ্ছে রেগুলেটর। লিস্টেড কোম্পানি যদি হয় তাকে লিস্টিং হতে হবে, তাকে তখন লিস্টিং রুলস গুলো ফলো করতে হবে, এবং এই যে রেগুলেটর যত ধরনের রেগুলেশন জারি করে সেগুলো তাকে ফলো করতে হবে। অন দ্য টপ অফ কোম্পানি, অন দ্য টপ অফ কোম্পানি, কোম্পানিটা হচ্ছে বেসিক, কোম্পানিজ অ্যাক্ট হচ্ছে বেসিক, সবাইকে ফলো করতে হবে। তারপরে সে যদি লিস্টেড হয় তাহলে ওই রেগুলেটর ফলো, ওই রেগুলেটর। তারপরে লিস্টেড হওয়ার পরে যদি অন্য কোনো এনভায়রনমেন্টে যায়, যেমন ধরেন যদি ওষুধ কোম্পানি হয় তখন তাকে ওই বাংলাদেশের ড্রাগ রুলস ফলো করতে হবে। যদি এটা মোবাইল কোম্পানি হয় তাহলে মোবাইল অপারেটর আছে, মানে অপারেটর যারা আছে তারা আবার মোবাইল বাংলাদেশ এমওপিটি, তার অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন কমিশন রেগুলেশন ওদের আন্ডারে। এরকম পাওয়ার কোম্পানি তাদের রেগুলেটর আছে, ওই রেগুলেটর আবার বাংলা। আবার যদি ব্যাংক হয় এগুলো তো লিস্টেড কোম্পানি, হ্যাঁ। তা ইস্টার্ন চার্টার্ড ব্যাংক আর এইচএসবিসি এগুলো আবার লিস্টেড না, এগুলা এগুলো তো ফরেন কোম্পানি। তো এরা তারপরে যেহেতু ব্যাংক, এরা এরা আবার কি করবে, সেন্ট্রাল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্ডারে তার রেগুলেশন গুলো মেনটেন করতে হবে। তো এই জন্যই বলা হয় সুইটেবল ক্রাইটেরিয়া, যার জন্য যেটা সুইটেবল তাকে সেই ক্রাইটেরিয়া মিট আপ করে অ্যাকাউন্টসটা তৈরি করতে হবে। এর জন্য দেখবেন ইন্স্যুরেন্স, ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স, ব্যাংক, তারপর প্রাইভেট কোম্পানি, দেন পার্টনারশিপ কোম্পানি, লিস্টেড এন্টিটি, এগুলোতে কিছু ভেরিয়েশন থাকে। এবং এই জিনিসগুলো যদি বুঝতে না পারেন তাহলে কিন্তু রিপোর্টিং ভুল করবেন, কারণ প্রত্যেকটা রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে এগুলোর এক একটা কনসিকুয়েন্স আছে, প্রত্যেকটা রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে কনসিকুয়েন্স আছে, কিন্তু ফান্ডামেন্টালি কোম্পানিজ একটা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এটা ফুলফিল করতে হবে। প্রথমে কোম্পানি, তারপরে হচ্ছে এগুলো। তো এই জন্যই জিনিসগুলো বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য কোম্পানি, হোয়াট ইজ দ্য লিস্টেড এন্টিটি, হোয়াট ইজ দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি। বাট এফআরসি নিয়ে আমরা ডিসকাশন করতে পারি ইন ফিউচার টু সাম এক্সটেন্ট, বাট এতটুকুই এনাফ এই পর্যন্ত বোঝার জন্য। কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে আমি এটা পরে যাই। নেটওয়ার্ক ঠিক আছে এখন? ওকে, এবার দেখেন, অ্যাসুরেন্স ডেফিনেশন। এখন আমরা আসি অ্যাসুরেন্স ডেফিনেশন। আপনি চাইলে সবাইকে মিউট করতে পারেন যদি কেউ সাউন্ড করে। তো অ্যাসুরেন্স দেখেন যে এখানে ইন হুইচ দ্য প্র্যাকটিশনার এক্সপেরিয়েন্স আর conclusion means opinion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party. Responsible party means the board of directors of the management, na, about the outcome of the evaluation or management of a subject matter. Subject matter might be financial statements, or the system reliability check, or check of internal control system efficiency and effectiveness of the internal control against the criteria, মানে IFRS by US GAAP বা Companies Act যেটা হোক। So this is the definition. Assurance means হচ্ছে যে in which a practitioner express a conclusions. Assurance engagement এ always একটা conclusion থাকবে, একটা opinion থাকবে, সেটা ডিজাইন করা হয়েছে to enhance the degree of confidence in intended. দেখেন আমাকে আমি ম্যানেজমেন্টকে অ্যাপয়েন্ট করছি, ম্যানেজমেন্ট যদি বলে যে তোমার অ্যাকাউন্টসটা ঠিক আছে, আমি কিন্তু আমার ডিগ্রি অফ কনফিডেন্স কিন্তু বাড়বে না। কিন্তু যখন এটা থার্ড পার্টি কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি যখন এটা বলবে যে না তোমার অ্যাকাউন্টস ওরা যেটা তৈরি করছে সেটা ঠিক আছে, তখন কিন্তু ডিগ্রি অফ কনফিডেন্স অনেক বেড়ে যাবে আমার, বা ইন্টেন্ডেড ইউজারের অনেক বেড়ে যাবে। তো এই জন্য বলা হচ্ছে ডিগ্রি অফ কনফিডেন্স ইন্টেন্ডেড ইউজার আদার দেন দ্য রেসপন্সিবল পার্টি অ্যাবাউট দ্য আউটকাম অফ দ্য ইভালুয়েশন এন্ড মেজারমেন্ট অফ এ সাবজেক্ট ম্যাটার এগেইনস্ট দ্য ক্রাইটেরিয়া। And any assurance engagements already discussed about শুধু একটা জিনিস খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন এখন, যে রেসপন্সিবল পার্টি, প্র্যাকটিশনার, ইউজার অফ দ্য রিপোর্ট, সাবজেক্ট ম্যাটার, ক্রাইটেরিয়া। এখন দেখেন সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স মানে কি, এটা খুবই মনোযোগ দিয়ে বোঝার বিষয় আছে। সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স, সাফিসিয়েন্ট মানে কি? সাফিসিয়েন্ট মানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি, আমরা জানি সাফিসিয়েন্ট মানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি। কত কোয়ান্টিটি থাকলে আমি সাফিসিয়েন্ট বলতে পারবো। আমি একটা ইলিশ মাছ কিনতে যাবো, আমার পকেটে 1000 টাকা থাকতে হবে। আর যদি আমি 150 টাকা নিয়ে ইলিশ মাছ কিনতে যাই তার মানে এটা সাফিসিয়েন্ট না। তার মানে সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স,
অডিটরকে ওই পরিমাণ স্যাম্পল নিতে হবে যে পরিমাণে অডিটর তার কনক্লুশন ড্র করার জন্য মনে করতে পারে যে এই এভিডেন্সটা আমার জন্য সাফিসিয়েন্ট টু ড্র দ্য কনক্লুশন। তো এটা হলো সাফিসিয়েন্ট। আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে হচ্ছে কোয়ালিটি। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে হচ্ছে কোয়ালিটি অফ দ্য অডিট এভিডেন্স। কোয়ালিটিটা ডিপেন্ড করে দুটো জিনিসের উপর, একটা হচ্ছে রিলায়েবিলিটি আর একটা হচ্ছে রেলেভেন্ট। কোয়ালিটিটা ডিপেন্ড করে অন টু, মানে কোয়ালিটিটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে রিলায়েবিলিটি আর একটা হচ্ছে রিলেভেন্ট। তো রিলায়েবিলিটি আবার আসে কিসের উপর? কোন সোর্স থেকে ডকুমেন্ট গুলো আসতেছে সেই সোর্সের উপর। যেমন ইনসাইড ডকুমেন্ট মানে একটা কোম্পানি তার নিজস্ব ডকুমেন্ট, যেমন ইনভয়েস, জার্নাল, রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট, এগুলো হচ্ছে তার ইনসাইড ডকুমেন্ট, ক্যাশ মেমো, সব ইনসাইড ডকুমেন্টস। এটা একটা সোর্স। আউটসাইড যেটা বললেন, ডেটর্স কনফার্মেশন, ক্রেডিটর্স কনফার্মেশন, ইনকাম ট্যাক্স লয়ারের অ্যাসেসমেন্ট, লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, লিগ্যাল কাউন্সিলের স্টেটমেন্ট, এগুলো এগুলো হচ্ছে সব আউটসাইড। আর একটা হচ্ছে ইনসাইড এন্ড আউটসাইড ডকুমেন্ট। সেটা কেমন? ধরেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট যদি আপনি ব্যাংক থেকে সরাসরি নেন তাহলে এটা হচ্ছে আউটসাইড ডকুমেন্ট। কিন্তু ম্যানেজমেন্টের কাছে যদি চান যে আমাকে একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ফটোকপি দেন, তো ব্যাংক স্টেটমেন্ট ফটোকপি অথবা ব্যাংক স্টেটমেন্টের অরিজিনালটাই দিল, কিন্তু এই ব্যাংক স্টেটমেন্ট তো আর ম্যানেজমেন্ট তৈরি করে নাই, করেছে পার্টিকুলার ব্যাংক, কিন্তু আপনি কালেক্ট করতেছেন কোম্পানি থেকে। তার মানে ওটা ইনসাইড এন্ড আউটসাইড বোথ কম্বিনেশন অফ দ্য ডকুমেন্টস। এই যে ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট যেটা বললেন, এগুলো হচ্ছে ইনসাইড আউটসাইড ডকুমেন্ট। তারপর হচ্ছে অডিটর যখন নিজে কোনো ডকুমেন্ট প্রডিউস করে, ধরেন রিক্যালকুলেশন বা রিপারফরমেন্স, অথবা মনে করেন ক্লোজিং ডেটের যে ইনভেন্টরি ভ্যালু, ইনভেন্টরি চেক করলো, চেক করে সে নিজে একটা রিপোর্ট তৈরি করলো, সেটা হচ্ছে তার ওন ইনহাউস ডকুমেন্ট অডিটর। তো এই ডিপেন্ড করার পরে নির্ভর করে কোন সোর্স এবং কোন সোর্সটা মোর রিলায়েবল, এই জন্য এটাকে বলে রিলায়েবিলিটি। যেমন ধরেন আপনি ব্যাংকের অ্যামাউন্ট কনফার্ম করবেন, এটা অবশ্যই আউটসাইড ডকুমেন্টটা মোর রিলায়েবল দেন ইনসাইড ডকুমেন্টস, তাই না? তো লিগ্যাল ম্যাটার আছে, সেগুলো ম্যানেজমেন্ট বলা থেকে যদি এটা আপনি লিগ্যাল কাউন্সিলের থেকে কনফার্মেশন পান তাহলে এটা মোর রিলায়েবল সোর্স। সব ডকুমেন্ট তো আর এরকম হয় না, ধরেন জার্নাল, ইনভয়েস, এগুলো আবার কোম্পানির ইনসাইড ডকুমেন্টস, বাট এগুলোর জন্য অন্যান্য প্যারামিটার গুলো চেক করতে হয়। আর আর অডিটর যেটা নিজে তৈরি করছে সেটা তো মোর রিলায়েবল হবেই। আর একটা কোয়ালিটিটা ডিপেন্ড করে একটা ইসের উপর, কোয়ালিটি অফ দ্য পেপারস, লাইক দ্য টাইপস, কোন টাইপের ডকুমেন্ট, এটা অরিজিনাল না ফটোকপি না স্ক্যান কপি। তো ধরেন আপনি ফার্স্ট টাইম যখন অর্গানাইজেশন অডিট করতে যাবেন, তো অবভিয়াসলি আপনি কিন্তু অরিজিনাল তার সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন, তার মেমোরেন্ডাম, আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন, দেন তার রেজিস্ট্রেশন, টিন, ভ্যাট, এগুলো সব অরিজিনাল দেখবেন। তারপরে তার ল্যান্ড প্রপার্টির যে অরিজিনাল ডিড আছে সেগুলো দেখবেন। তার যে ট্রান্সপোর্টেশন ফ্লিট আছে সেগুলোর জন্য আপনি তার ব্লু বুক গুলো দেখবেন। তো এগুলো ফার্স্ট টাইম অডিটে করতে গেলে এগুলো মানুষ অরিজিনাল দেখে। তো এই অরিজিনাল না ফটোকপি না স্ক্যান কপি না কি কপি, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আপনি বুঝতে পারবেন যে এভিডেন্সটা কতটুকু কোয়ালিটেটিভ আর রিলেভেন্ট। মানে আপনার যে অডিট এনগেজমেন্ট বা অবজেক্টিভ বা যেটা আপনি অডিট ওপিনিয়ন দিবেন সেটার সাথে যে ডকুমেন্টটা কালেক্ট করতেছেন এটা কতটুকু রিলেভেন্ট। এখন আপনি অডিট করতে গেছেন সেলস অডিট করতে গেছেন, যাই আপনি এখন কালেক্ট করছেন পারচেজের ডকুমেন্ট, কালেক্ট করে রাখছেন আপনার ধরেন পেরোলের ডকুমেন্ট, তাহলে এগুলো ইররিলেভেন্ট। তো এগুলো ডকুমেন্ট থাকা না থাকা কিছু যায় আসে না। এই জন্য অডিট এভিডেন্সকে বলা হয় যে সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স হতে হবে। সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এভিডেন্স মিন্স sufficiency in the quantity, which called the sufficient, and appropriate means the quality. Quality is divided into two parameters. The first one is the reliability. Reliability depend on the different sources, like the inside documents, outside documents, or combined inside outside documents. And some documents are prepared by the auditor himself or herself, that is the own produced documents, which is more reliable. And always outside documents are more reliable than the inside documents. So sometimes, so that's why auditor sometimes needs to collect the outside documents, especially bank,
traders, creditors confirmation, big creditors, or also the legal advice confirmation, or any valuation report, actuarial report. These are the reports are the external reports. So sometimes auditor needs to rely on these external documents before jumps onto the conclusion. And the second one is the type. So what kind of document it is, what type of document it is the photocopy is reliable or not. So sometimes these kinds of questions come in the auditor's mind. So based on these sources and the types, auditor determines whether this is a qualitative information or not. And relevant, it must be relevant, the data or information must be relevant to the auditor's engagement or auditor's objectives. And the finally, auditor will go for the written report. This is the final and concluded audit document, which is the audit written report. And the report must be always in the written form, where the auditor will give an opinion. So there is a structure as prescribed by the international standards of auditing, but in the audit report, always auditor gives the conclusion, which is very important for any intended users. And the engagement will be governed by its terms of engagement. Terms of engagement, what terms and conditions are deployed in the engagement letter, that is very important. And engagement will need to be, it need to be planned, performed, concluded, and report. And it already we discussed now, positive expression. In our opinion, management has operated an effective system of internal control. That means it's a positive expression. Otherwise, I'm just বলতাম in our opinion, management has not operated an effective system of internal control, সেটাও কিন্তু পজিটিভ এক্সপ্রেশন, কারণ এখানে সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্সের বেসিসে সেই রকম কনক্লুশন ড্র করতে বলছে, কারণ এখানে হায়ার লেভেল অফ অ্যাসুরেন্স আছে। আর যদি কোনো অ্যাসুরেন্স লোয়ার লেভেলে থাকে তাহলে এটা হয় নেগেটিভ এক্সপ্রেশন, মানে তাকে বলতে হবে, সরাসরি সে বলতে পারবে না ভালো বা খারাপ, সরাসরি বলতে পারবে না, তাকে ওইরকম লোয়ার লেভেলে তার ওপিনিয়নটা থাকবে লোয়ার লেভেলে। যেমন এখানে আছে নাথিং হ্যাজ কাম টু আওয়ার অ্যাটেনশন দ্যাট ইন্ডিকেটস ম্যাটেরিয়াল ইন্টারনাল কন্ট্রোল উইকনেসেস। So as I told before, auditor always gives the reasonable assurance, and no report on a assurance engagement can ever provide absolute assurance because of the evidence availability. তাই না? Assurance type আমরা যেটা দেখলাম এখানে আছে যে reasonable assurance type এ high level assurance হয়, positive opinion বা conclusion হয়, example হচ্ছে audit। আর limited assurance এ মডারেট লেভেলে অ্যাসুরেন্স থাকে, হ্যাঁ, অথবা লোয়ার লেভেলে থাকে, অপিনিয়ন থাকবে নেগেটিভ, আর অডিট হবে যেমন সরি এক্সাম্পল হচ্ছে রিভিউ অফ বিজনেস প্ল্যান। আর আমরা অডিট করতে যে খুব পরিচিত যে হাফ ইয়ারলি অ্যাকাউন্টস, কোয়ার্টারলি অ্যাকাউন্টস, এগুলো কিন্তু অডিটর যদি কোনো রিপোর্ট দেয় তাহলে এগুলো রিভিউ হয়। যেমন ধরেন আমরা যদি কোনো ইন্টারিম ডিভিডেন্ড দেশের বাইরে পাঠাতে চাই, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিকোয়ারমেন্ট কি হচ্ছে, তাকে একটা রিভিউ করাইতে হবে। অডিট আমরা বলি অডিট করা না, আসলে এটাকে রিভিউ হয়। তো রিভিউ অফ দ্য হাফ ইয়ারলি অ্যাকাউন্টস, রিভিউ অফ দ্য কনডেন্সড ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন, এগুলোকে রিভিউ বলা হয়। সো অডিট হবে একদম ফুল ফ্লেজেডে, ফুল স্কোপে অডিট হবে, যেখানে অল আইএফআরএস ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিটিং ফুলফিল করা হবে। তো অ্যাকাউন্টসটা প্রিপেয়ার করা হয় ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আইএফআরএস বা আইএস। আবার অডিটর কিন্তু অডিট করে অ্যাকর্ডিং টু দ্য অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড। অ্যাকাউন্টসটা প্রিপেয়ার করা হয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, আর অডিটিং করা হয় অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড। অ্যাসুরেন্স করা হয় অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস, রিভিউ করা হয় রিভিউ স্ট্যান্ডার্ড। তো প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড প্রত্যেকটারই একটা করে গাইডলাইন আছে, সেগুলো ফলো করতে হবে। এবার আসেন বেনিফিটস। হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস, এগুলো আমরা জানি, এগুলো আসলে নতুন করে পড়ার কিছু নেই। এটা আমরা যে বেনিফিট গুলো আছে, যে enhance the credibility of the information, na? Reduce the risks of management bias, third party independent view, assurance, also give the added credibility to the wider share market. They
ensure the high quality and reliable information, investors added faith, they improve the reputation of the organization, এগুলো হচ্ছে বেনিফিট। তখন এখানে একটা কেস আছে, এই কেসটা একটু পড়েন। কেসটা কি দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আমরা কি 10 থেকে 10 মিনিটের কি একটা ব্রেক নিব এখন? স্যার মনে হয় নিতে পারি। আর মনে হয় কেসটা শেষ করে ব্রেক নিলে ভালো হবে। ওকে, কেসটা শেষ করে দেই। ওকে ওকে, ঠিক আছে, দেখেন। তো এখানে প্রিডেটর একটা লার্জ কোম্পানি টেক ওভার করতেছে, একটা টার্গেট লিমিটেড কোম্পানি, এটা স্মল ফ্যামিলি ওন কোম্পানি। তো এই লার্জ কোম্পানি হ্যাজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যান অডিটর টু ক্যারি আউট ডিউ ডিলিজেন্স in relation to this prospective purchase. They want them to review the financial statements of the last 3 years and ensure that they were prepared under IFRS. They also want them to review the budget for the coming 12 months and ensure that they are reasonably and internally consistent. তো এখন এখানে কি করতে বলছে বলেন তো? কি অ্যাসুরেন্স, এটা কি টাইপের অ্যাসুরেন্স? লিমিটেড জি, লিমিটেড। হ্যাঁ, মানে এটা লিমিটেড অ্যাসুরেন্স, কারণ এটা রিভিউ, তাই না? লিমিটেড অ্যাসুরেন্স। একটা কোম্পানি আর একটা কোম্পানিকে কিনবে, ধরেন আপনি একজনের সাথে বিজনেস করবেন, তা করতে গেলে আপনি কি করবেন? আপনি একটা ডিউ ডিলিজেন্স চেক করবেন। আপনার পার্টনারকে, আপনি যার সাথে বিজনেস করবেন, সেই পার্টনারটার লিকুইডিটি কেমন, তার এগেনস্টে কোনো কোর্ট কেস আছে কিনা, সেই পার্টনার অনেস্ট কিনা, সেই পার্টনারের সাথে পলিটিক্যাল কোনো অ্যাফিলিয়েশন আছে কিনা, এই যে জিনিসগুলো আপনি চেক করবেন, এগুলোকে বলা হয় ডিউ ডিলিজেন্স চেক। It's a comprehensive appraisal of any business or any subject matter. হ্যাঁ, তো এখানে usually কি হয়, the comprehensive appraisal of a business is undertaken by a prospective buyer যদি থাকে, এটা অলওয়েজ এই ডিউ ডিলিজেন্স চেকটা করা হয়। তো সেখানে এখানে ডিউ ডিলিজেন্সটা কিভাবে চেক করার কথা বলা আছে, রিভিউর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। রিভিউটা কি হচ্ছে, এটা আইএফআরএস বা বিএফআরএস, এখন কিন্তু আর বিএফআরএস নাই, সব আইএফআরএস। মানে আমরা অডিট রিপোর্টে কিন্তু বিএফআরএস কথাটা বলি না, আইএফআরএস বলি, এটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট। তো আর সেই কোম্পানিটা যে আমি কিনবো, একটা কোম্পানি কেনার পরে যদি সেই কোম্পানির লিকুইডিটি যদি ভালো না থাকে, তাহলে কিন্তু আরেকটা প্রবলেম। এই জন্য সে 12 মাসের একটা কামিং ইয়ার 12 মান্থসের বাজেট দেখা হয়। তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম গোয়িং কনসার্ন, কি কাকে বলে বলেন তো? গোয়িং কনসার্ন বিজনেসটা কন্টিনিউ হবে company operation more than 1 year. রিপোর্টিং ডেট জি? পিরিয়ড থাকতে হবে। জি, কি বললেন? একটা কোম্পানির 12 মাস পর্যন্ত এই থাকতে হবে, রিপোর্টিং ডেট থেকে কন্টিনিউ থাকতে হবে। হ্যাঁ, মানে কোম্পানি ক্যান কন্টিনিউ ইটস অপারেশন ফর ইটস ফোরসিএবল ফিউচার, মানে যে ফিউচারটা আপনি ফোরসি করতে পারেন, ফোরসি যতটুকু প্রেডিক্ট করা যায় ইউজুয়ালি, বা 12 মান্থস আমরা ধরি আর কি। তো এই যে দেখেন, এখানে একটা এক্সাম্পল, একটা কোম্পানি আর একটা ছোট কোম্পানি কিনতেছে, তার 12 মাসেরটা দেখতেছে, তারপর দেখতেছে সেটা গোয়িং কনসার্ন কিনা, না কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যাবে কিনা, তাই না? এটা কেনার পরে দেখা গেল যে কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। এখন কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় তো শুধুমাত্র যে লিকুইডিটির কারণে বন্ধ হয় তা না, বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়। কোম্পানির দেখা গেল যে কোনো ধরনের গভর্নমেন্টের এমবার্গো আছে, গভর্নমেন্ট বা কেস, বড় বড় কেস আছে, এগুলোর কারণেও কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সো এই জায়গায় ডিউ ডিলিজেন্স চেকের ক্ষেত্রে এখানে চেক করলো যে একটা অডিটরকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে,
সেই অডিটরকে বললো যে তুমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমাকে রিভিউ করে দাও ফর দ্য লাস্ট 3 years, whether it has been prepared in accordance with the IFRS or not, and also auditor is asked to review the budgets for the coming 12 months and ensure that they are reasonably and internally consistent, সেগুলো দেখার জন্য। সো এখানে এলিমেন্টস এন্ড বেনিফিটস অফ দ্য অর্গানাইজেশন কি কি সেটা আমাদেরকে বলার জন্য বলা হয়েছে যে এখানে বেনিফিট গুলো কি কি, এলিমেন্ট গুলো আর বেনিফিট গুলো। এলিমেন্ট গুলো কি কি দেখেন, এখানে আপনারা নিজেরা পারবেন যে এখানে ইন্টেন্ডেড ইউজার কে, shareholders, এখানে কে যে কেসের মধ্যে দেখেন, কেসের মধ্যে ওকে, আর ম্যানেজমেন্ট বা বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস responsible party, কে, family owned company, ম্যানেজমেন্ট অফ টার্গেট family owned company. ট্যাবলেট, ট্যাবলেট কোম্পানি, ট্যাবলেট কোম্পানির বোর্ড আর কি। তারপর ইন্টেন্ডেড এখানে ইয়েকে প্র্যাকটিশনার কে, Albert and Co chartered accountants. আলবার্ট এন্ড কো। হ্যাঁ, আর ইন্টেন্ডেড ইউজার কে ইন্টেন্ডেড ইউজার প্রেডিকেটর, আর থ্রি পার্টি রিলেশনশিপ আছে এখানে। তো আসেন এবার আমরা দেখি উত্তরে যাই। এলিমেন্ট গুলো প্র্যাকটিশনার, ট্যাবলেট, রেসপন্সিবল পার্টি হচ্ছে টার্গেট, ইউজার হচ্ছে প্রেডিকেটর, সাবজেক্ট ম্যাটারটা কি, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এন্ড বাজেট দুইটা, কারণ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা 3 বছরের আর বাজেট হচ্ছে কামিং ইয়ারের, দুইটা হচ্ছে সাবজেক্ট ম্যাটার, ফোরকাস্ট। হ্যাঁ, আর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে বিএফআরএস অনুযায়ী হয়েছে কিনা, আর আইএফআরএস অথবা আইএস অনুযায়ী হয়েছে কিনা, আর বাজেটটা রিজনেবল এন্ড কনসিস্টেন্ট কিনা সেটা দেখার জন্য। তো দিস আর দ্য এলিমেন্টস। আর বেনিফিট কি কি, বেনিফিট গুলো হচ্ছে যদি বিএফআরএস অনুযায়ী প্রিপেয়ার করা হয় তাহলে প্যারেন্ট কোম্পানি ইজিলি এটা কম্পেয়ার করতে পারবে, ইয়ার অন ইয়ার কম্পেয়ার করতে পারবে, এবং এটা সিমিলার ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য কোম্পানিগুলোর কি অবস্থা, তার ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড কি আছে সেটার সাথে তারা কম্পেয়ার করতে পারবে। এজন্য আইএফআরএস একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, হারমোনাইজড একটা স্ট্যান্ডার্ড, যেটা ফলো করলে যে কোনো ইন্টেন্ডেড ইউজারের সেটা কম্পেয়ার করার সহজ হয়ে থাকে। তো আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি এন্ড কম্পারেবিলিটি, দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট which brings to the Talbot company as a benefit. So and the for the 12 months এর যে অডিটটা বাজেটটা করতে বলা হয়েছে 12 months এর, এটার মানে হচ্ছে যে they have to assess the company's future operating ability, future operating liquidity or operating ability, এগুলো দেখতে হয় আর কি। তারপর অডিটর কি করবে, আফটার এই ডিউ ডিলিজেন্স চেক, দেন ওই যে কোম্পানিটা কিনবে সেই কোম্পানি ডিসাইড করবে যে এটা আমি কিনবো কি কিনবো না। সো দিস আর দ্য বেনিফিটস। তাহলে এটা আমরা ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই পর্যন্ত থাকি, একটু 10 মিনিটের একটু ব্রেক হবে, এরপরে আমরা পরের কেসে যাব। স্যার আনিস স্যার, আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। এমনি কোনো অসুবিধা নাই তো? জাস্ট সি টু ইনক্লুডিং ইয়ার বিলাভড স্টুডেন্টস। আল্লাহর রহমতে শুরু হয়ে গেছে, আজকে 3য় দিন। তো আজকে এই মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ অ্যাটেন্টিভ to the lessons and just to continue. You are my beloved and very sincere and brilliant students here. So please, I think it will be no problem, all of you. আল্লাহর রহমতে 3 দিন চলতেছে, আর ক্লাস 15 দিন চলুক, এরপরে এসে সব অ্যাডভাইস নিব স্যারদের কাছে। তার মানে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এটা হচ্ছে মেল এন্ড ফিমেল স্টুডেন্টস আর কি। আর আমাদের শ্রদ্ধা আনিস স্যার, হু ইজ হি? Existing teachers, our talented teachers, potential resource persons of the institute. কাজে এগুলো কোনো বিষয় না। RRH and respective university IBA from Dhaka was a very enrich of higher studies and the profile. এই জন্য যেটা বলার, লিন্ডে বাংলাদেশের রানিং CFO and distinguished organization previously, and they are also the senior management part. You received actually very brilliant teachers.
এই জন্য কপিল বাবু প্লিজ কনভে এন্ড রেসপন্স থাকি। আর যেটা বলা যে যত সুবিধা অসুবিধা স্যার আছে আপনাদের কি বলে যেগুলো ইনশিওর করবেন ইনশাআল্লাহ, নো প্রবলেম। তো এই আর কত বলার কিছু নাই, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে, কথা হবে again, and I also grateful to our Anis sir. আর আপাতত শনিবার এটা একটু আনমিউট করে রাখি। হ্যাঁ নাজমুল, আনমিউট কথা ছিল স্যার। নাজমুল। আচ্ছা আমি বলতেছি তাহলে এখন যেটা বলার বলে নেই যে আমাদের রেসপেক্টেড আনিস স্যারকে আপনারা ইনশাআল্লাহ হয়তো শনিবারই পাবেন, এটা মাথায় রাখেন। নাজমুল প্লিজ মাই ডিয়ার, হ্যাঁ বলেন, আমি চলে যাব এই জন্য। ওই যে আমাদের কনগ্রাচুলেশন লেটারের ব্যাপারে আমাদেরকে স্যার কোনো ইনফরমেশন দিতে পারেন কিনা, যেটা রেডি হয়েছে কিনা? আচ্ছা ঠিক আছে, বলে দিব কালকে। আই উইল কনভে ইওর ডিমান্ড দ্য ইকোনমিক কন্ট্রোলার এক্সাম। আমাদের জানাবো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমার একটা ছোট্ট ইস্যু ছিল, প্লিজ স্যার। তাড়াতাড়ি এগুলো ক্লাস নষ্ট করা হয়, প্লিজ। হ্যাঁ আচ্ছা বলেন। So this case is also related to the advantages of the benefits of the audit. So here in the case, in one day, a brick chimney of the factory to crash through the roof, the Hancock Limited assembly area. Production was also disrupted for a period of 2 months. So there is a business interruption period for the period of 2 months. So here the management, in addition to the insurance claim, includes the considerable claim under the loss and profit and have requested the company's auditors to review this claim and provide an assurance report, which they will submit it to the insurer. So this report will go to the insurer. So here, what is the advantages would the directors expect to gain from having the report? Is a theoretical one. So এখানে অ্যাডভান্টেজ গুলো তো আমরা বুঝতে পারি, যেটা রিভিউ করলে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ আসবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপিনিয়ন আসবে, প্লাস ইন্টেন্ডেড ইউজারের যে লেভেল অফ কনফিডেন্স সেটা অনেক এনহ্যান্স করবে, কারণ বড় ধরনের একটা ক্লেম সেটেলমেন্ট। সো এটা আমার তাহলে এটা যদি অডিটর দ্বারা রিভিউ করানো হয় তাহলে এটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস উইল গিভ ট্রু এন্ড ফেয়ার। So that is the basically understanding of this case. তো এখন আমাদের অডিট, এখন অ্যাসুরেন্স আমরা দেখলাম, ডিসকাশন we discuss about the assurances. Now the audit. What is the definition of the audit? So audit means an independent examination. Audit means an independent means the free from bias. So for independent examination. So audit means a systematic and independent examination of the data of the financial statements or information is to enable the auditor to express an opinion as to whether financial statements are prepared in all material respect. So audit means in all material respect. So what is material? কেউ একজন বলেন তো ম্যাটেরিয়ালিটি কাকে বলে? যে কোনো একজন। The decision what will impact in management decision, that's the materiality.
এখানে দেখেন আচ্ছা, আমি একটা একটা লাইনে সে- লিখেছি। জি বলেন, কি বলেন? আচ্ছা, একটা সিগনিফিক্যান্ট স্যার, যখন একটা ডিসিশনের মানে ইম্প্যাক্ট পড়ে কোনো একটা ইনফরমেশনের জন্য, সেটা ম্যাটেরিয়ালিটি হতে পারে। হ্যাঁ, মানে ম্যাটেরিয়ালিটি এটা কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটিভ বোথ, তাই না? ম্যাটেরিয়ালিটি শুধু যে নাম্বার দিয়ে আপনি ডিটারমাইন করবেন এরকম না, রাদার ইটস এ জি জি সিচুয়েশন, জি। এবং ওই সিচুয়েশনের কারণে যদি ইউজারের ইকোনমিক ডিসিশন যদি চেঞ্জ হয়, যেমন ধরেন আপনি বাজারে ইলিশ মাছ কিনতে গেছেন 1000 টাকা নিয়ে, আপনি কিন্তু ধরেন এখান থেকে 100 টাকা নাই হয়ে গেল, তো তারপরে আপনি ইলিশ মাছ কিনবেন কি কিনবেন না? 1000 টাকা নিয়ে গেলেন, 100 টাকা হারায় গেছে, 900 টাকা আছে, এখন কিনবেন কি কিনবেন না? কিনবো। যদি কিনবেন, রাইট কিনবো। রাইট, কিনবেন কিনবেন, তার মানে 1000 টাকা 900 টাকা আপনি একটা টাকা পাবেন, সেখানে মোটামুটি আপনি তার মানে আপনার এই যে 100 টাকা হারায় যাওয়ার পরেও আপনার কিন্তু ইকোনমিক ডিসিশন চেঞ্জ হয়নি। আপনি ডিসিশন যেটা নিয়েছিলেন মাছ কেনার, আপনি কিনলেন, তার মানে 100 টাকা ইজ নট ম্যাটেরিয়াল। কিন্তু এমনটা যদি হয় যে 100 টাকার মধ্যে 1000 টাকা নিয়ে গেছেন, ওখান থেকে 800 টাকা হারায় গেল, আর 200 টাকা আছে, তাহলে আপনি মাছ কিনবেন কি কিনবেন না? কিনবো না। না, তাহলে তো কিনতে পারবো না। কিনবেন না, তার মানে আপনার ইকোনমিক ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে গেল। এটাকেই বলে যে ইকোনমিক ডিসিশন যদি কারো ইনফ্লুয়েন্স করে কোনো একটা নাম্বারের দ্বারা অথবা সিচুয়েশনের দ্বারা, তাহলে সেই লেভেলটাকে বা সেই ইভেন্টটাকে বলা হয় ম্যাটেরিয়ালিটি। সো এনি omission means any number is omitted from the financial statement, that is omission. Misstatement means the numbers are 10 taka but it is shown 12 taka or 8 taka. This is a misstatement. So misstatement, sometimes the numbers and sometimes the facts and figures and the policies and disclosures sometimes. So disclosure itself is a misstated. So, and the error means, you know, the what is error? The unintentional mistakes, na? The fraud is intentional action. The level, which level of misstatement, the events. So because of these events like the omission, or because of misstatement, or because of fraud and error, or level, if something influences the user's economic decision. Economic মানে কি বলেন তো? economic মানে হচ্ছে monetary decision. ইকোনমি মানে হচ্ছে মানিটারি ডিসিশন থাকতে হবে, টাকা পয়সার ইনফ্লুয়েন্স থাকতে হবে। এরকম না যে আপনি একজনকে মনে করেন যে ডিসিশন নিতেছেন কিন্তু টাকার কোনো ইফেক্ট নাই, ওটাকে ইকোনমিক বলা হয় না, ইকোনমিক ডিসিশন। এখন এই যে আমরা একটা এক্সাম্পল দিলাম ইলিশ মাছের, যে 100 টাকা, একটা 1000 টাকার মধ্যে 100 টাকা, মিউট করেন, হ্যাঁ। এই যে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে 1000 টাকার মধ্যে 100 টাকা ইম্যাটেরিয়াল, তাই না? কিন্তু এমন কোন একটা সিচুয়েশনে যদি 2 টাকা ম্যাটেরিয়াল হতে পারে, কিভাবে? এখানে একটা এক্সাম্পল দিলেন, সেলস 1000, কস্ট অফ সেলস 998, প্রফিট 2 টাকা। এখন এখানে যদি আপনি ভুল করে 3 টাকা অমিট করে ফেলেন, মানে আপনার খরচ হওয়া উচিত ছিল 1001, মানে 3 টাকা ভুল হয়ে গেছে, 998 প্লাস 3 1001 টাকা। তার মানে আপনি একটা কোম্পানি যদি আপনি এটা ঠিক করতেন তাহলে এটা লস হয়ে যেত, 1 টাকা লস হয়ে যেত, তাই না? বুঝতে পারছেন? মাত্র 3টা জি টাকা স্যার। যদি আপনি, তার মানে দেখেন মাত্র 3 টাকা আউট অফ 1000 ইজ ম্যাটেরিয়াল, বিকজ এ প্রফিট মেকিং কোম্পানি টার্নস ইনটু এ লস ইনকারিং কোম্পানি। মাত্র এখানে 2 টাকা প্রফিট, 3 টাকা যদি ভুল হইতে যেতে পারতো তাহলে লস হয়ে যেত কোম্পানি। এখন একটা লস কোম্পানি এক নামে বুঝা যায় এটা লস কোম্পানি, একটা নামে বুঝা যায় প্রফিট, যাই হোক না কেন। এবার বললেন যে তোমরা টেন্ডারে পার্টিসিপেট করো, যারা প্রফিটেবল কোম্পানি তারাই শুধুমাত্র পার্টিসিপেট করতে পারবা, প্রফিট যাই হোক। তা কোনো একটা কোম্পানি যদি 1 টাকা লস থাকে সে কিন্তু পার্টিসিপেট করতে পারবে না। তার মানে দেখেন এই 3 টাকাও সামটাইমস ইজ এ ম্যাটেরিয়াল ওয়েন দ্য সিচুয়েশন টাকেই পুরো চেঞ্জ করে ফেলতেছে। তো এই জন্য এগুলো বলার অবজেক্টিভ হচ্ছে মুখস্থ করবেন না, কেউ মুখস্থ করে রাখে ম্যাটেরিয়ালিটি যে থ্রেশহোল্ড, এটার উপরে গেলে ইউজারের ডিসিশন চেঞ্জ হতে থাকে, এরকম না। এটা নাম্বার হতে পারে, কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন অর কোয়ান্টিটেটিভ ইনফরমেশন, অর অমিশন, মিসস্টেটমেন্ট, এরর, ফ্রড, লেভেল, ইভেন্টস, হোয়াট এভার দ্য কেস। এই সিচুয়েশনের কারণে যদি
ইউজারের ইকোনমিক ডিসিশন, যে ইকোনমিক মানিটারি ডিসিশন, তার ডিসিশন যদি সে চেঞ্জ করে, সে ইনভেস্ট করবে কি করবে না, ব্যাংকে টাকা আমি রাখবো কি রাখবো না, আমি শেয়ার কিনবো কি কিনবো না, এই যে ইকোনমিক ডিসিশন গুলো আসে মানুষের, মানিটারি ইকোনমিক ডিসিশন, এগুলো যদি চেঞ্জ হয় সেই লেভেলটাকে বলা হয়, সেই লেভেল বা ইভেন্টটাকে বলা হয় ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল। তো অডিট অলওয়েজ কি হয়, ম্যাটেরিয়াল অ্যাসপেক্টে হয়, অডিটর কখনো 100% লেভেলে হয় না, এটা অল ম্যাটেরিয়াল অ্যাসপেক্টে হয়। তো এখন অনেক সময় আছে যে অডিটরের রেসপন্সিবিলিটিস ডিটেক্ট ইজ নট ডিটেক্ট টু ফ্রড এন্ড এরর। অডিটরের কিন্তু প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে একটা ওপিনিয়ন দেওয়া, গিভস ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার এই ওপিনিয়নটা দেওয়া। তার মানে ফ্রড এন্ড ডিটেক্ট করাটা কিন্তু তার রেসপন্সিবিলিটি না। কিন্তু এই যে ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্টটা যদি ফ্রডের কারণে হয় অথবা এররের কারণে হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু অডিটরের ছিল। আমি আবারও রিপিট করি, এটা একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মাঝে মধ্যে আসে, সেটা হচ্ছে অডিটরের প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি ইজ নট টু ডিটেক্ট ফ্রড এন্ড এরর, বাট auditor responsibility is to give opinion whether financial statement are materially misstated or not. তো এই যে materially misstated যদি ফ্রডের কারণে হয় আর যদি সেটা অডিটর ধরতে না পারে, তাহলে কিন্তু অডিটরের এগেইনস্টে কোশ্চেন তোলা যাবে। বুঝা গেছে? কোনো প্রশ্ন আছে এর মধ্যে? বুঝতে পেরেছেন কিনা? আরেকবার একটু বললে ভালো হয়, জানি একটু ক্লিয়ার। মানে অডিটরের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে কি, টু গিভ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপিনিয়ন, তাই না? তো অনেক সময় জি। আপনাকে প্রশ্ন করলো, ও এত বড় কোম্পানিতে এত বড় ফ্রড বা এরর হয়ে গেল, কিন্তু অডিটর ধরতে পারলো না। তো এইটা কিন্তু এটা বলে অডিটরকে আপনি ধরতে পারবেন না, বিকজ অডিটরস ইজ নট এ অডিটরস প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি। অডিটর রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসটা ম্যাটেরিয়ালি মিসস্টেটেড কিনা, ম্যাটেরিয়ালি মিসস্টেটেড কিনা। এখন দেখা যাচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালি যদি মিসস্টেটেড ফ্রড বা এররের কারণে হয়, সেটা যদি অডিটর আইডেন্টিফাই করতে না পারে, ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্ট এসে আইডেন্টিফাই করতে পারে নাই, ওটার কারণে কিন্তু অডিটরের এগেইনস্টে মামলা মোকদ্দমা করা যাবে। কিন্তু ইটসেলফ যে ফ্রড ধরতে পারে নাই, ধরতে পারে নাই, এই জন্য তার এগেইনস্টে কোনো ক্লেম করা যাবে না। কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা ম্যাটেরিয়ালি মিসস্টেটেড নাই বা আছে, এটার কারণে তাকে অডিটরকে ধরা যাবে আর কি। এবার বোঝা গেছে? আচ্ছা, জি জি স্যার। Okay. So these are the definition of the audit. So audit means an independent examination in all material aspects. আর একটা মাথায় রাখবেন, স্যাম্পলিং। অডিটর কি করে সবসময় স্যাম্পল অনুযায়ী কাজ করে। স্যাম্পল। হ্যাঁ, তো এক্সামিনেশন, এই এক্সামিনেশন মানেই হচ্ছে স্যাম্পলিং। বুঝতে পেরেছেন? এক্সামিনেশন মানে কি? স্যাম্পলিং। তো অডিট আপনি যারা পরীক্ষা দিবেন, এক্সামিনেশনে আপনি অ্যাটেন্ড করবেন না? তো এক্সামিনেশনে যখন অ্যাটেন্ড করবেন, তখন কি আপনার সবগুলো যতগুলো বইয়ের চ্যাপ্টার আছে, যত প্রশ্ন আছে, সব আসবে না, আসবে স্যাম্পল। তার মানে এক্সামিনেশন মানে হচ্ছে স্যাম্পল। এক্সামিনেশনে অ্যাটেন্ড করা মানে হচ্ছে আপনাকে স্যাম্পলিং প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, সব আসবে না। তো এই জন্যই অডিট ইটসেলফ বাই ইটস ডেফিনেশন ইটস এ স্যাম্পলিং। এই জন্য অডিটে 100%, এই জন্য অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স দেওয়া যায় না, যেহেতু এটা স্যাম্পলিং বেসিসে হয়। এতে এক্সামিনেশন মানে কি? স্ক্রুটিনাইজেশন অফ দ্য পেপার, ডকুমেন্টস, তাই না? অ্যাসেটস, লায়াবিলিটিস, এগুলো স্ক্রুটিনি করা হয়, এগুলোকে এক্সামিনেশন বলা হয়। তো এখানেও কিন্তু অ্যাসুরেন্সের মতো অডিটেও এই ধরনের 3 পার্টি রিলেশনশিপ থাকে। এখানেও ইন্টেন্ডেড ইউজার, রেসপন্সিবল পার্টি, প্র্যাকটিশনার, এরা থাকে, সাবজেক্ট ম্যাটার থাকে, তারপর রিলেভেন্ট ক্রাইটেরিয়া, যেটা আমরা বললাম যে ল আর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, যেটা আমরা বলি যে আইএফআরএস অথবা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, এভিডেন্স হতে হবে। The auditor is required by the Bangladesh Standards of Auditing to obtain sufficient appropriate audit evidence and written report থাকে। BSS 700, সেটা আমরা ডিসকাশন করব লাস্ট ক্লাসের দিকে, is a written report issued by the prescribed form, যেভাবে বলা আছে বিএসএ তে বা আইএসএ তে। স্যার আমরা কি সব আইএসএ বলবো না বিএসএ বলবো? না, আইএসএ বলেন, আইএসএ বলবেন। আচ্ছা। আর আইএসসি আপনি অডিট রিপোর্ট দেখলে দেখবেন যে ওখানে আইএসএ আইএফআরএস বলা আছে, বিএফআরএস বা বিএস বলা হয় না। আগে এগুলো উঠায় দেওয়া হয়েছে, আগে এক সময় বলা হতো, এখন আর বলা হয় না, কারণ এগুলো ইন্টারন্যাশনালটাকে অ্যাডপ্ট করা হয়। কিন্তু স্যার ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সে তো এখনো বিএস লেখা আছে।
অসুবিধা নাই, ওইটাই তো বাংলাদেশ যখন অ্যাডপ্ট করে ওইটাই বিএসএ হয় আর কি, কিন্তু রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে আইএসএ বলা হয়। বুঝা গেছে? মানে আপনি যখন রিপোর্টিং করবেন তখন আর বিএসএ পাবেন না, আইএসএ থাকবে, কিন্তু আইএসএ টা যখন বাংলাদেশ আইসিএবি যখন অ্যাডপ্ট করে ওইটাই বিএসএ হয়। স্যার আমরা যদি পরীক্ষায় কখনো বিএসসি লিখি তাহলে কি ভুল হবে, ভুল হবে, অবশ্যই ভুল হবে। আপনি বিএসএ বা বিএফআরএস এগুলো লিখতে পারবেন না, কারণ অডিট রিপোর্টের স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে আইএসএ। যেমন ধরেন আপনি অডিট রিপোর্টে যদি আপনি দেখবেন যে বেসিস অফ ওপিনিয়নে ওখানে লেখাই থাকে উই কন্ডাক্টেড আওয়ার অডিট ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিটিং, এখানে বলাই থাকে। হ্যাঁ, তো কয়েকবার বলা থাকে। তারপরে আপনি অডিটর রেসপন্সিবিলিটিতে যদি যান, অডিটর যে প্যারাগ্রাফটাতে রিপোর্টে অডিটর রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য অডিট অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, সেখানেও দেখবেন যে 2-4টা প্যারার পরে ওখানেও লেখা আছে as part of the audit in accordance with ISA we exercise the professional judgment and material professional, এই ধরনের কথাবার্তাগুলো বলা থাকে। সো সেভারাল টাইমস এখানে আইএস এর কথাটাই বলা থাকবে, স্ট্রাকচারের মধ্যে কোথাও বিএসএ বলা থাকে না। তবে আইএসএ টাকে অ্যাডপ্ট করে আইসিবি, ওটাই বিএসএ, কিন্তু আপনি রিপোর্টিং স্ট্রাকচারে অলওয়েজ আইএসএ লিখতে হবে। এবং আগের একটা অডিট রিপোর্ট আগের অনেক সময় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড না লিখে বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড লিখতো, বাট এটা এখন লেখা যাবে না। এখন অডিটের যে রিপোর্টের স্ট্রাকচার সেখানে দেখবেন ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড আইএফআরএস থাকে, বিএফআরএস থাকে না, আইএফআরএস থাকে। এটা মনে রাখবেন, কখনো বিএসএ বা বিএফআরএস লিখতে যাবেন না, তাহলে এটা ভুল হবে। তো এখানে জাস্ট বেনিফিট গুলো এখানে আবার বলা আছে, এগুলো আর আমি ডিসকাশন করলাম না। এটা তো এখন দেখেন অনেকগুলো বেনিফিট গুলো, অডিটরের বেনিফিট গুলো কি কি সেগুলো বলা আছে। তো এগুলো জাস্ট একটু দেখেন, গো থ্রু করেন। এগুলো কোনো টার্ম যদি না বুঝেন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 1 মিনিট দেখেন। তো these are the benefits or the advantages of audit. স্যার আমি জানি না এটা আসলে রেলিভেন্ট হবে কিনা, তো আমার একটা বিষয় জানার ছিল স্যার, কাইন্ডলি যদি অনুমতি দেন আমি বলতাম স্যার। জি বলেন না প্লিজ। স্যার যদি কোনো লিমিটেড কোম্পানি কোনো ট্রেড লাইসেন্সধারী বিজনেসকে টেক ওভার করতে চায়, ট্রেড লাইসেন্সধারী বিজনেসকে, সেই ক্ষেত্রে আসলে ওই ট্রেড লাইসেন্সধারী বিজনেসকে টেক ওভারের জন্য ওর ভ্যালুয়েশন অথবা আদার্স পার্সপেক্টিভের জন্য সিএ ফার্মের অডিট অ্যাসুরেন্সটা আসলে প্রয়োজন আছে কিনা? এটা তো তার রিকোয়ারমেন্ট। এটা যে অডিট যে করব কি পারপাসে করব, এটা তো কোনো কোম্পানিজ একটা রিকোয়ারমেন্ট না, তাই না? এটা এখন ম্যানেজমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট। তো ম্যানেজমেন্টের রিকোয়ারমেন্টে ম্যানেজমেন্ট চাইলে অডিট করাতে পারে, ডিউ ডিলিজেন্স করতে পারে ম্যানেজমেন্ট চাইলে। এখন আমরা অনেক সময় কিন্তু অডিট বলতে শুধু স্ট্যাচুটরি অডিট বুঝি, তা না কিন্তু। অডিট যেটা কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী অডিট, সেটা কিন্তু স্ট্যাচুটরি অডিট। কিন্তু স্ট্যাচুটরি অডিট ছাড়াও যদি দেখেন, স্ট্যাচুটরি অডিট কেন বলি, কারণ এটা কোম্পানিজ একটা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী বছরে একবার একটা অডিট করাতে হবে, এটা স্ট্যাচুটরি অডিট। স্ট্যাচুটরি মানে হচ্ছে ইট ইজ এনফোর্সেবল বাই দ্য ল, ল মিন্স দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট বললো যে না আমি এমনি অডিট করাবো, আমাকে 6 মাসের একটা অডিট করায় দাও, তখন অডিটর কিন্তু ওটাকে স্ট্যাচুটরি অডিট বলবে না, এটা ম্যানেজমেন্টের রিকোয়েস্টে অডিটই হবে। সেখানে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স থাকবে এবং অডিটর এখানে ফুল এফোর্ট দিয়ে সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লাই করে এটা অডিট করবে, রিভিউ করবে না। একটু আগে যিনি এক্সাম্পল দিয়েছিলেন রিভিউ আর অডিটের মধ্যে পার্থক্যটা বিল্ডিং এর দিয়ে, দূর থেকে একটা বিল্ডিং দূর থেকে দেখলেন, ওটা হচ্ছে অডিট না, ওটা হচ্ছে রিভিউ।
কিন্তু যখন হকাই। এটাকে অডিট করতে বলা হবে, হ্যাঁ হকাই। তো না হকাই আরো ইয়েতে আরো নিটিগ্রিটি লেভেলে ইউজ করা হয়। হকাই আরো যেমন ধরেন একটা অ্যাকাউন্টেন্ট, একটা সিএফও সাহেব, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ইজ অ্যাক্টিং এজ আ হকাই অফ দ্য অর্গানাইজেশন, হি ইজ দ্য অ্যাক্টিং এজ এ পার্টনারশিপ অফ দ্য বিজনেস, হি ইজ জাস্ট মানে সে এমডির বা বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের হকাই হিসেবে কাজ করে, তাই না? আরো আচ্ছা আচ্ছা নিটিগ্রিটি আচ্ছা লেভেলে আচ্ছা থেকে থাকে আর কি। ওকে স্যার। যে অডিট মানে ফুল ফ্লেজড অডিট হবে, এটা ম্যানেজমেন্ট যদি বলে আমার এটা অডিট করে দাও, 6 মাসের অডিট করে দাও, তখন কিন্তু অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হবে। 6 মাস মানে যে খালি রিভিউ হবে তা না, এটা এক্সাম্পল। বাট অডিট মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিট স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সবগুলো প্রোটোকল মেনটেন করে অডিট করতে হবে। আবার রিভিউ হলে খুব ছোটখাটো লেভেলে রিভিউ করতে হয়। তো এগুলো জিনিস মনে রাখবেন, মানে মুখস্থ করবেন না কিছু। আর আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন স্যার। সেটার কোনো স্ট্যাচুটরি রিকোয়ারমেন্ট না, সেগুলো হচ্ছে ডিউ ডিলিজেন্স। আমার একটা ট্রেড Right. লাইসেন্সদারি কোম্পানিকে কিনবো, এখন রিকোয়ারমেন্ট কি? যেমন ধরেন যদি ব্যাংক বলে যে না তুমি ওটা অডিট করায় নিয়ে আসো, তো ব্যাংক মানে তো এটা ম্যান্ডেটরি না। ম্যান্ডেটরি হয় কখন? যখন ইট ইজ এনফোর্সেবল বাই দ্য ল অর রেগুলেশন, তাই না? এটাকে বলে Right. ম্যান্ডেটরি। কিন্তু যদি Right. ম্যান্ডেটরি হবে না তখন যখন ম্যানেজমেন্টের চয়েসে হয়, ম্যানেজমেন্ট যখন অ্যাপয়েন্ট করে। Yes sir, clear sir, thank you. ওকে, তো এখানে আমরা যখন একটা অডিট করি, অডিট শেষ হওয়ার পরে একটা ম্যানেজমেন্ট লেটার দিই। ম্যানেজমেন্ট লেটারের মধ্যে কি থাকে? 4টা পার্ট থাকে। একটা থেকে অবজারভেশন, অবজারভেশন মিন্স দ্য ফ্যাকচুয়াল ফাইন্ডিংস, কি কি ফাইন্ডিংস পেলাম। তারপরে থাকে এটার ইমপ্লিকেশন কি, ইমপ্লিকেশন টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসে কি। তারপরে অডিটরের রিকমেন্ডেশন থাকে। তারপরে থাকে ম্যানেজমেন্ট রেসপন্স। এই যে উইকনেস গুলো, যে ডেফিসিয়েন্সিস গুলো বলা থাকে, এটাও একটা বেনিফিট ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট টু ইমপ্রুভ দেয়ার পারফরমেন্স, টু ইমপ্রুভ ইটস কমপ্লায়েন্স, গুড গভর্নেন্স অফ দ্য অর্গানাইজেশন। তো এখানে যারা অডিট ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট দেখছেন, এই 4টা পার্ট থেকে, যেমন একটা এক্সাম্পল দেই, ধরেন এমপ্লয়ি বেনিফিটস অ্যাকচুয়ালি দিয়ে ভ্যালুয়েশন করালো না, তো এখন না করানোর কারণে ধরেন এটি একটা অবজারভেশন যে অ্যাজ পার দ্য অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুয়েশন এখানে আসে না, এটা একটা অবজারভেশন। ইমপ্লিকেশন কি? ইমপ্লিকেশন হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেট মে বি ওভারস্টেটেড অর আন্ডারস্টেটেড বিকজ দেয়ার ইজ নো পার্টিকুলার ইনফরমেশন কামিং ফ্রম অ্যাকচুয়ারি। দ্য অডিটর রিকমেন্ডেশন কি? অডিটর রিকমেন্ডেশনে বলবে যে তুমি এটা অ্যাকচুয়ালি দ্য এমপ্লয়ি বেনিফিটস অ্যাজ পার IAS 19 অ্যাকচুয়ারি ভ্যালুয়েশন দিয়ে তুমি এটা ভ্যালু করে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে প্রপার রিফ্লেকশন দেখো। The management response, management বলবে যে is agreed, we'll do that, এগুলো কথাবার্তা বলবে আর কি। So these are the 4 parts of the management report. লিমিটেশন গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাশন করেছি। একটু দেখেন এই কেসটা, একটু দেখেন কেসটা, একটু দেখেন 2 মিনিট। স্যার মান্থলি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন কাদের কাছ থেকে রিসিভ করছে?
না, মান্থলি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন মিস যেটা বলা হয় সেটা হলো মান্থলি রিপোর্ট, সেটা ম্যানেজমেন্টের কাছে আসে, এটা অ্যাকাউন্টেন্ট ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট তারা এটা তৈরি করে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো কোনো অডিট ফার্মকে দিয়েও তো ওনারা করাতে পারেন। অনেক সময় ম্যানেজমেন্টের দেখা অডিট যায় ফার্মকে এগুলো- দিয়ে করাতে পারে, হ্যাঁ সেটা করাতে পারে। তো এখানে যেটা আছে যে মান্থলি ইনফরমেশন যেটা নিচ্ছে, মান্থলি যেমন দেখবেন যে মান্থলি প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট, ব্যালেন্স শিট, মান্থলি যেগুলো হয় ইনফরমেশন, এ সেলস দাদে রিপোর্ট। এই দেখ ফোন দিলাম আমি, ভুলে গেছি আমি। আরে দাদে কতজন যেন উল্টা নৌকা পাইবেন আর বুঝি না। চাকরি বাকরি ছাড়িয়ে এলেন মকসুদের, মিষ্টি মিষ্টি খাওয়াইলেন না। আমরা মনে হয় সবাই ম্যাচিউর, আমরা যখন কথা বলি মাইক্রোফোনটা মকসুদ নাকি দেশে, মকসুদ নাকি দেশে, কালকে আসবেন নাকি মিউট অফিসে? করেন একটু, একটু মিউট করবেন কাইন্ডলি। কালকে 9:40 মধ্যে আলারাফা ইসলামী ব্যাংকের সামনে থাকবেন। একটু মিউট করেন না প্লিজ। 40 মধ্যে 9:50 সে আলারাফা থেকে আপনারা পিওর্ডার দেবে। 9 কথা করে দেন। আচ্ছা এখানে স্যার আমাদের তো হোস্ট আছে জনাব কপিল বিশ্বাস, উনি কেন অফ করে না? উনি তো প্রায় এগুলো দেখে। ভাই ক্যাপ্টেন প্লিজ সবাইকে মিউট করে দেন। আপনি হোস্ট থাকলে মিউটল একটা অপশনই আছে, মিউটল করে দিবে, যার যার মতো সে আনমিউট করে কথা বলবে, এটা তো সবচেয়ে সহজ প্রসেস। ভাই তার থেকে সবচেয়ে বড় কথা, আমরা তো সবাই ম্যাচিউর ভাই, এখানে ইম্যাচিউর ছেলে পেলে তো আমরা না। এতটুকু যদি মানুষ এইটুকু রেসপন্সিবিলিটি না নিয়ে যদি এগুলো করে, তাহলে তো ভাই আমার মনে হয় তার ক্লাস করার দরকার নাই। মানে এগুলো আমরা কমন সেন্সের বিষয়। হচ্ছে এখানে হচ্ছে কপিল বিশ্বাস বা আর দুইজন হোস্ট আছে, ওনারা এটা টেক কেয়ার করতে পারে। আমি তো নিজেই নিজে বুঝে না কত করা যায়। স্যার কন্টিনিউ করেন স্যার। প্লিজ কন্টিনিউ স্যার। So this case is related to the comparison or the contrast between the review and audit. So এখানে directors of the Canali Limited are concerned. What is their concern? The concern is the reliability and usefulness of the monthly financial information. So এই কনসার্নের কারণে অডিটর কে বলা হয়েছে যে তুমি একটা রিভিউ করে দাও, সিস্টেমটা রিভিউ করে দাও, ইনফরমেশন জেনারেট করাতেছে, রিপোর্ট করতেছে, এগুলো একটু তুমি রিভিউ করো। তো এখন এখানে হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ইজ দ্য কন্ট্রাস্ট। আচ্ছা এখানে আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি, যে কোনো ধরনের কেস, সব থেকে ছোট্ট একটা কেসও কিন্তু তিনটা জিনিস মাথায় রাখবেন। সব থেকে ছোট্ট একটা কেসের মধ্যে কি থাকে, সিমটম গুলো থাকবে। তা আপনাকে দিতে হবে কনক্লুশনটা আর সিমটম, এই দুইটার মধ্যে মাঝখানে যে গ্যাপটা, এই মাঝখানেরটাকে বলা হয় বেসিস অফ ইউর কনক্লুশন, তাই না? তো এই জিনিসটা যে কোনো কেসের মধ্যে ছোট ছোট সিমটম থাকবে। যেমন ধরেন এখন একজনের সিমটম দেখলেন যে জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা, আপনি সরাসরি বলে দিলেন তার করোনা হয়েছে, আপনি সরাসরি কনক্লুশনে চলে গেলেন, দেখবেন যে তার টেস্ট করার পরে করোনা হয়নি, ডাবল। তার মানে আপনার কেসটা, আপনি স্টাডি ভুল করছেন এবং আপনার রিপোর্টটাও ভুল, তার মানে ডাবল জিরো। কেসের ক্ষেত্রে যেটা হয়, সিমটম দেওয়া থাকে এবং আপনি তো ভুল করে ফেলবেন, এটি স্বাভাবিক। এই জন্য আপনাকে যেটা কেয়ারফুলি করতে হবে, যে কনক্লুশনটা ড্র করবেন সেটার বেসিস অফ ইউর কনক্লুশন কি, ইন মানে উইথ রিগার্ডস টু দ্য সিমটমস ইন ইউর কোয়েশ্চেন। তো সিমটম গুলো থাকে, তো সিমটম গুলো যদি থাকে তাহলে এই যে যেমন করোনার সিমটম গুলো বললাম, এগুলো সিমটম আছে ভালো কথা। এখন আমি কনক্লুশনে যাব, তার কি টাইফয়েড হয়েছে, না জন্ডিস হয়েছে, না তার জ্বর হয়েছে, না তার চিকুনগুনিয়া, না তার ডেঙ্গু, না তার করোনা, অনেক কিছু হতে পারে। এই জন্য তাকে রিপোর্ট টেস্ট করতে হবে। তা টেস্ট করে টেস্ট রিপোর্ট, সেটা হচ্ছে বেসিস অফ দ্য টেস্ট রিপোর্ট তোমার অসুখটা হয়েছে এটা। তা আমরা অনেক সময় ছোট ছোট কিছু ভুল করে থাকি, কারণ আমরা বেসিস অফ কনক্লুশনটা ড্র করি না। বেসিস অফ কনক্লুশনটা ড্র করতে হবে। যেমন ধরেন
এই ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশনে ফিনিশ গুডস ধরেন একটা এক্সাম্পল দিলাম, এনআরবি টেস্ট, নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু, এই টেস্টটা করা হয়নি। এনআরবি টেস্ট এটা কি বলেন তো, কে বলতে পারবেন? ইনভেন্টরি এনআরবি টেস্ট স্যার এটা হলো যে মানে কস্ট আর মার্কেট ভ্যালু এবং তার সাথে যদি কস্ট হয় সেই কস্টটাকে বাদ মানে সেলিং প্রাইস, এটার কস্টটা বাদ দেওয়ার পরে যে কস্টটা থাকে সেটাকে এনআরবি বলে। মানে আমরা সাধারণত কস্ট প্রাইস আর হলো যে এনআরবি যেটার মধ্যে লোয়ার হয় সেটাকে আমরা ইনভেন্টরি মানে ইনভেন্টরিতে ভ্যালু হিসেবে কাউন্ট। রাইট। তো এই এনআরবি টেস্ট করে যে অ্যাসেটটাকে ভ্যালুয়েশন, ইনভেন্টরিটাকে ভ্যালুয়েশন করা হলো না, তা হলো না সাথে সাথে আপনি বলে দিলেন হয় নাই, সিমটম গুলো থাকবে, কেসের মধ্যে সিমটম থাকবে যে ইনভেন্টরি এত তারিখ ইনভেন্টরি, ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি ভেরিফাই করা হয়েছে, অ্যাকাউন্টসে রেকর্ড করা হয়েছে এবং ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি ভেরিফিকেশনের বেসিসে অ্যাকচুয়াল কস্টে ইনভেন্টরিটাকে ভ্যালুয়েশন করে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে দেখানো হয়েছে, এই সিমটম গুলো থাকবে। তারপরে আপনাকে ওপিনিয়ন দিতে বললো। এখন আপনি সরাসরি বলে দিলেন যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওভার স্টেটেড আছে, তার মানে আপনি ভুল করলেন, কারণ আপনি বেসিসটা দেখলেন না। আপনাকে দেখতে হবে হোয়াট ইজ ইউর বেসিস অফ ইউর কনক্লুশন। ইউর বেসিস অফ ইউর কনক্লুশন ইজ আইএস, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 2, তাই না? আইএস 2 তে ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশনের কথা বলা আছে। তা আপনি বলবেন যে অ্যাজ পার আইএস 2 অনুযায়ী এনআরবি টেস্টের কথা বলা আছে, এনআরবি টেস্টের মধ্যে এটাকে কোয়ান্টিফাই করে দেখা গেল যে এত টাকা কম বেশি মেজার করা হয়েছে, তারপর আপনি কনক্লুশন দিয়ে দিবেন ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন হয়েছে ওভার স্টেটেড আন্ডার স্টেটেড। এটা আমার বলার অবজেক্টিভ হচ্ছে, এগুলো আমি আইবিএ তে শিখছি, এগুলো আমাদের সময় কেসটা ছিল না ওরকম। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে একটা সব থেকে ছোট কেসের মধ্যে সিমটম থাকবে, আপনাকে কনক্লুশন ড্র করবেন, কিন্তু আপনার বেসিস অফ এর কনক্লুশন যদি বের করতে পারেন আপনার প্রশ্ন উত্তর কখনোই ভুল হবে না, আপনি একদম নিশ্চিন্তে অ্যান্সার দিতে পারবেন এবং এটা রাইট হবে। এই জন্য বেসিস অফ এর কনক্লুশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আইডেন্টিফাই। আচ্ছা যাই হোক আর কি, এটা রিলেভেন্ট ছিল, আপনাদেরকে জানানো হলো। তো এখন রিভিউ এন্ড অডিটের এই কম্পারিজনটা আনতে হবে যে দ্য কোম্পানিজ এখানে হোয়াট ইজ দ্য কন্ট্রাস্ট between this engagement with the statutory audit. তো এটা আমরা জানি, তাই না? এটা তো আসলে খুব দেরি করার কিছু নাই যে এখানে অডিট, স্ট্যাচুটরি অডিটের রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি কি, রিভিউ রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি কি। যেমন ধরেন এখানে কি কি, দিস এনগেজমেন্ট, এটা কি এনগেজমেন্ট? এই যে এই রিলায়েবিলিটি, এটা এটা এক ধরনের অ্যাসুরেন্স রিভিউ এনগেজমেন্ট, তাই না? রিভিউ করতে বলছে, এটা রিভিউ এনগেজমেন্ট। এটা হলো 1 নাম্বার। এনগেজমেন্টটা কি প্রথমে বুঝতে হবে। তাই রিভিউ এনগেজমেন্ট হলে তাকে রিভিউ করতে হবে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ রিভিউ এনগেজমেন্ট 2400, এই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তাকে রিভিউ করতে হবে। আর স্ট্যাচুটরি হলে এটা ম্যান্ডেটরি হয়ে যেত। তারপর আর একটা হলো স্কোপ। স্কোপটা কি? রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দিব না এখানে, এখানে দিব হচ্ছে আমি লিমিটেড অ্যাসুরেন্স, আমার স্কোপটা অনেক ছোট। আর রিপোর্টও করব লিমিটেড অ্যাসুরেন্সের রিপোর্ট নেগেটিভ ওপিনিয়ন, তাই না? রিপোর্টটা হবে নেগেটিভ ওপিনিয়ন দিবে, নেগেটিভ এক্সপ্রেশন, যে নাথিং হ্যাজ কাম টু মাই অ্যাটেনশন দ্যাট কজেস মি টু বিলিভ দ্যাট that the reliability of the use, মানে এটা রিভিউটি ইন্ডিকেট করতেছে এটা রিলায়েবল। এমন কোনো কিছু আছে না যেটা কারণে আমি বলতেছি এটা রিলায়েবল না, এরকম একটা কিছু বলে দিতে হবে আর কি। স্যার তো এখন এটা জি বলেন। স্যার আমি এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রিভিউ, তারপরে কিন্তু স্ট্যাটুটরি অডিট, মানে তাহলে রিপোর্টটা কি এটা স্ট্যাটুটরি অডিট হবে? না 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 না, স্ট্যাচুটরি মানে হুইচ ইজ রিকোয়ারমেন্ট বাই দ্য ল, হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড বাই দ্য ল, সেটা স্ট্যাচুটরি অডিট। বাট এটা তো আবার রিভিউ। হ্যাঁ এটা রিভিউ, এই জন্য তো পার্থক্যটা জিজ্ঞাসা করছে আপনার কাছে যে এই স্ট্যাচুটরি অডিটের সাথে এটার পার্থক্যটা কি। স্ট্যাচুটরি অডিট করতে গেলে আপনি অডিট করতেন, স্ট্যাচুটরি অডিট করতে গেলে অডিট করতেন, আর এই অ্যাসাইনমেন্টটা করতে যে আপনি অডিট করবেন না রিভিউ করবেন, এটা হলো প্রথম পার্থক্য। আচ্ছা তারপরে স্কোপ। স্কোপ হচ্ছে যে স্ট্যাচুটরি অডিট করতে গেলে আপনি রিজনেবল অ্যাসুরেন্স করতেন, আর এই এনগেজমেন্টটাতে আপনি লিমিটেড অ্যাসুরেন্স করবেন। আর রিপোর্টে আপনি ওপিনিয়ন দিবেন, স্ট্যাচুটরি অডিটে পজিটিভ, স্ট্যাচুটরি অডিটে পজিটিভ দিবেন, আর এই এনগেজমেন্টে দিবেন নেগেটিভ এক্সপ্রেশন। আর স্ট্যাচুটরি অডিট হবে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিটিং দিয়ে, আর এই অ্যাসাইনমেন্টটা হবে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ রিভিউ এনগেজমেন্ট দিয়ে। এই তো পার্থক্য হয়ে গেল, খালি একটু মনে রাখবেন, তাহলে তো হয়ে গেল। মানে আপনার যে কোনো পার্থক্য নিতে গেলে
যেমন ধরেন আমাদের ছোটবেলায় আমরা যখন রচনা লিখতাম আমরা মুখস্থ করতাম 5টা জিনিস, কাকে বলে, কত প্রকার, কি কি, এক্সাম্পল, সুবিধা অসুবিধা। তার মানে গরু রচনা আসলে প্রথমে গরু কাকে বলে, কত প্রকার গরু হয়, কি কি, এটা সুবিধা কি, এটার অসুবিধা কি, এই যে 5টা জিনিস মাথায় রাখবেন। তো যে কোনো জিনিসের কম্পারেবিলিটি এবং কন্ট্রাস্ট করতে গেলে মাথায় রাখবেন কয়েকটা জিনিস, একটা রাখবেন অবজেক্টিভ, একটা দিবেন স্কোপ, একটা দিবেন আপনার রিপোর্ট, আর একটা দিবেন আপনার ফাংশন। এই 4টা জিনিস মনে রাখলে যে কোনো 4টা অটোমেটিক্যালি লিখতে পারেন, অবজেক্টিভ কি, ফাংশন কি, স্কোপ কি, রিপোর্ট কি, এনগেজমেন্টটা কি, এই তো হয়ে গেল, শেষ। জি এবার একটা পার্থক্য দেখানো, এগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, এগুলো আমরা পাঠিয়ে দেবো হালিম ভাইকে, হালিম ভাই আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিবে এই সিনপসিস গুলো। এটা হচ্ছে ফাইনালি একটা কনক্লুশন যে দ্য ডেফিনেশন অর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য অডিট এনগেজমেন্ট এন্ড দ্য অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট। আমরা যা ডিসকাশন করেছি এগুলোই আছে এখানে। যেমন অডিট এনগেজমেন্ট ইজ ফর দ্য হোল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, আর কিছু কিছু অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট হয় সিঙ্গেল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে, হতে পারে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট দিয়ে, হতে পারে ব্যালেন্স শিট দিয়ে, হতে পারে, কিন্তু অডিট হবে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস কাকে বলে, যে কোনো একজন বলেন তো। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস কাকে বলে, বা কত প্রকার, বা কি কি কম্পোনেন্ট থাকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এর মধ্যে? ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন কম্পোনেন্টস এর মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন, ক্যাশ ফ্লো স্টুডেন্ট, তারপরে যে পারফরম্যান্স, প্রফিট এন্ড লস অর আদার কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম, তারপরে স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো, স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি, নোটস টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অর নোটস এন্ড ডিসক্লোজার টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। এই তো পাঁচটা নোটসটা আমরা কেন কম্পোনেন্টস দেই? রাইট, এই 5টা কম্পোনেন্ট থাকে, নোটসটা কেন দিতে হয়? স্যার নোটসটা দিতে হয় আমাদের তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অন ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন, এখানে তোমরা শুধু একটা ফিগারের একটা মানে মেইন ফিগারটা নিয়ে আসি, এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে নিয়ে আসি। ফুল ডিসক্লোজার কনসেপ্ট ফলো করার জন্য স্যার নোট। সেটা তো আমরা দেই রিকোয়ারমেন্ট, কিন্তু এটাকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসটা, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট, ব্যালেন্স শিট, এগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার জন্য যতটুকু লেভেলে আপনাকে ডিসক্লোজার দিতে হবে তা আপনাকে দিতে হবে। এখন কিছু কিছু আছে স্ট্যান্ডার্ডে বলা আছে যে এই জায়গায় ডিসক্লোজার দিতে হবে, ওর বাইরেও যদি আপনি ডিসক্লোজার দেন তাহলে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, কারণ হচ্ছে যে আপনার একটা নাম্বার, ফিগার, এগুলো বোঝানোর জন্য যতটুকু ডিসক্লোজার দিতে হবে, নোটস দিতে হবে, ব্যাখ্যা দিতে হবে, এগুলো আপনি দিবেন। এই জন্য নোটস টু দ্য স্টেটমেন্টস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গিভ দ্য ক্লিয়ার পিকচার অফ দ্য নাম্বারস। তো অডিটের ক্ষেত্রে হোল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস হয়, আর অ্যাসুরেন্সের ক্ষেত্রে হোলও হতে, পুরোটাও হতে পারে, আবার সিঙ্গেল হতে পারে। আর টার্মস অফ এনগেজমেন্ট যেটা বললাম আইএসএ দিয়ে হয় অডিট, আর অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্টটা হয় অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট, বাট রেস্ট্রিক্ট থাকে যে কি কি আমি কাজ করবে, স্পেসিফিক এরিয়া দিয়ে হয় আর কি। আচ্ছা, অডিটর তো রিপোর্ট করে কাকে জানেন না, যে শেয়ার হোল্ডারকে রিপোর্ট করে, যে অ্যাপয়েন্ট করে তাকে শেয়ার হোল্ডার অ্যাপয়েন্ট করে, হ্যাঁ শেয়ার হোল্ডারকে রিপোর্ট করে। আর অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট যদি তাকে অ্যাপয়েন্ট করে ম্যানেজমেন্টকে করবে, অথবা গভর্নমেন্ট যদি বলে তা গভর্নমেন্টকে করবে, বিভিন্ন ধরনের রেগুলেটরি অথরিটি যদি করে রেগুলেটরি করবে, যে অ্যাপয়েন্ট করবে তাকে সে রিপোর্ট করবে, এটা মাথায় রাখবেন। দিস আর দ্য ডিফারেন্সেস, এগুলো আমরা অনেক ডিসকাশন করলাম, আর তেমন কিছু নাই। ফাইনালি এটা হচ্ছে আপনার অ্যাসুরেন্সের অ্যাসুরেন্সের পুরো ফিল্ড। একটা হচ্ছে অডিট, which is conducted under Companies Act 1994, and other than audit, এর মধ্যে লিমিটেড অ্যাসুরেন্স, নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স, মডারেট অ্যাসুরেন্স, আর অডিটের ক্ষেত্রে আমরা জানি রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, পজিটিভ অ্যাসুরেন্স, আর হাই লেভেল অ্যাসুরেন্স। এটা হচ্ছে সামারি, এই বইয়ের সামারি হচ্ছে এটা। আচ্ছা, এই কেসটা একটু দেখেন, 2-3 মিনিট দেখেন। একবার একটু কেসগুলো দেখেন, আর জীবনে দেখতে হবে না, কারণ এত পড়তে, এই বয়সে পড়তে ভালো লাগে না, এজন্য একবার কষ্ট করে ক্লাসটা ফলো করবেন।
এটা আমরা যদিও রেসপন্সিবিলিটি চ্যাপ্টার একটু ডিসকাশন করব, এই কেসটা কিছুটা নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা আছে রেসপন্সিবিলিটিস এটার সাথে কোয়াইট রিলেভেন্ট, বাট আমি এখন একটু ডিসকাশন করি। দেখেন, তো অডিটর যখন অডিট করতে গেল সেখানে কিছু ফ্রড ডাউট করতেছে সে। তো এখন BSA 240 অডিটরস রেসপন্সিবিলিটি রিলেটিং টু দ্য ফ্রড, হ্যাঁ, এখানে অডিটর হ্যাজ টু আইডেন্টিফাই এন্ড অ্যাসেস দ্য রিস্ক অফ ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্ট ডিউ টু দ্য ফ্রড। সেটা অডিটর রেসপন্সিবিলিটি কি ছিল? তো রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে অডিটর হ্যাজ টু আইডেন্টিফাই এন্ড অ্যাসেস দ্য রিস্ক অফ ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্ট ডিউ টু দ্য ফ্রড। কারণ অডিটর সরাসরি ফ্রড ধরার জন্য যায় না, অডিটর যায় টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্ট। সেখানে দেখতে হবে auditor how auditor will identify and assess the risk of material misstatement, whether it causes from fraud, and what are the specific auditor responses in relation to the risk identified. So তার মানে হচ্ছে যে how auditor will identify and assess the risk and how auditor will report. What are the specific auditor response? এটা তো উত্তর দেখেন। প্রথমে দেখেন, এটা যদি একটু অ্যাসেস করেন কেসটা, প্রথমে এটা লিস্টেড এন্টিটি, লিস্টেড এন্টিটিতে কিন্তু রিস্কের এক্সপোজার ইজ ভেরি হাই। তো 3 বছরের অডিট, 30শে জুন ক্লোজিং। তো এখানে কি হয়েছে, এখানে রেভিনিউ, এই যে রেভিনিউ ফ্রডের একটা চান্স আছে। তো এখন প্রথম ইস্যুটা হচ্ছে রেভিনিউ ফ্রড কেন করে। ধরেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরকে দায়িত্ব দেয় যে তুমি যদি 500 কোটি টাকা, তুমি যদি ধরো 500 কোটি টাকা টার্নওভার আর্ন করতে পারো তাহলে তুমি বোনাস পাবা 10%, তুমি যদি 1000 কোটি টাকা করতে পারো বোনাস পাবা 20%। এই সময় অডিটর কি করে, ফ্রড করে, মানে অডিটর না, মানে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর বা ম্যানেজমেন্টের ফ্রড করে, রেভিনিউটাকে ফলস ইনফরমেশন দিয়ে দিয়ে ফলস ইনভয়েস জেনারেট করে সে রেভিনিউ তৈরি করে। তো প্রথমে অডিটরকে দেখতে হয় যে এটা টার্গেট গুলো রিজনেবল কিনা, অ্যাগ্রেসিভ কিনা খুব বেশি মাত্রায়, এবং এগুলো রিয়েলিটির সাথে কতটুকু মিল আছে, অ্যাফোর্ড করতে পারতেছে কিনা। যদি অ্যাগ্রেসিভ প্রেসার থাকে, যদি হিউজ টার্গেট থাকে, তাহলে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট এই ফ্রড গুলো করতে পারে। এগুলো হচ্ছে ইন্ডিকেশন, এগুলো হচ্ছে সিমটম, যেগুলো এগুলো থাকলে এগুলো হতে পারে আর কি। তো এই জন্য অডিটর কি করবে, যে অ্যাসেস করবে ভলিউম অফ ট্রানজাকশন কোন পিরিয়ডে বাড়ছে কমছে। ইউজুয়ালি এগুলো শেষের দিকে বেশি করে, ক্লোজিং এর দিকে দেখবেন যে অনেক বেশি ইনভয়েস জেনারেট করে। এগুলো দেখতে হবে, কোন অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে কিনা এগুলো দেখতে হবে, কোন পিরিয়ডিক্যাল ট্রেন্ড দেখতে, ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট কোথায় আছে সেটা দেখতে হবে। রেভিনিউ রিকগনিশনটা যেটা হয়েছে তার রেভিনিউ রিকগনিশন পলিসি কি। কিছু কিছু রেভিনিউ রিকগনিশন পলিসি থাকে at the time of issuance of the invoice when the risks and rewards have been shifted or transferred to the buyer, রেভিনিউ রিকগনিশন পয়েন্ট। এখানে অনেক সময় ইনভয়েস জেনারেট করে দেয় কিন্তু মালপত্র দেয় না। কিভাবে বুঝবে? সাবসিকুয়েন্টলি অডিটর দেখে যেটা কালেকশন হচ্ছে কিনা, তার মানে তখনই বুঝে যায়। আমার রিয়েল লেভেলে আমি একটা এক্সাম্পল দেই, যে আমরা দেখছিলাম যে বছরের শেষে বেশ কতগুলো ইনভয়েস জেনারেট করা হয়েছে, অনেক বড় ধরনের রেভিনিউ। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সাবসিকুয়েন্ট পজিশন যখন চেক করতে গেলাম ডেটর্স এর ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে, তখন থেকে কালেকশন হয় না। এপ্রিল যখন আমরা বছর মানে অডিট শেষ করব তখনও দেখি যে কালেকশন হচ্ছে না। তখন ম্যানেজমেন্টকে বললাম যে এটা কালেকশন হয়নি কেন। পরে দেখা গেল যে এটা আসলে তারা ইন্টেনশনালি এই ইনভয়েসটা রেজ করছিল রেভিনিউটা বাড়ানোর জন্য। পরে তাদেরকে এই ডেটর্স গুলো আমাদের ইয়েতে তারা রাইট অফ করতে হয়েছে। তো এইভাবে আপনার সাবসিকুয়েন্ট পজিশন দেখলেও বোঝা যায়। তো রেভিনিউ রিকগনিশনের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে হোয়াট ইজ রেভিনিউ রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়া, তো পলিসি কি, রেভিনিউ রিকগনিশনের তোমার পলিসি কি, সেটা কোন লেভেলে তুমি রেভিনিউ রিকগনাইজ করো, তো সেই জিনিসগুলো দেখতে হবে। তারপর অনেক জাজমেন্ট থাকতে পারে, যেমন ধরেন অনেক প্রজেক্টের কাজ, অনেক কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্টের কাজ, সেগুলো অনেক গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির কাজ থাকে, এখানে অনেক জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করে ম্যানেজমেন্ট।
সেই জিনিসগুলো দেখতে হবে, এখানে কি কি রিস্ক আছে সেটা দেখতে হবে, আদারওয়াইজ এখানে ম্যানিপুলেশন থাকার চান্স থাকে। যেমন কিছু সেলস এর মধ্যে গুডসও থাকে আবার সার্ভিসও থাকে, তো গুডস এন্ড সার্ভিসের মধ্যে আলাদা করাটা আবার মুশকিল থাকে। যেমন আপনার কোন একটা আপনি সেল করলেন, মানে যেমন আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা একটা ওই যে মেডিকেল হসপিটালে বড় ধরনের একটা ভিআই বসানো হয়, মানে একটা ট্যাঙ্কার বসানো হয় যেখানে লিকুইড অক্সিজেন দিয়ে দেওয়া হয়, সেখান থেকে হাসপাতালের বেডে বেডে যায়। তো এখন এটা ধরেন 5 বছরের জন্য বসানো হয়েছে, 5 বছরের জন্য একটা মেইনটেনেন্স কন্ট্রাক্ট করা হয়েছে। তো এখানে রেভিনিউ এবং কন্ট্রাক্ট দুটোকে সেগ্রিগেট করাটা করতে হয়, যদি না করা থাকে তাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যায়। তো এই জিনিসগুলো দেখতে হবে। আর স্পেসিফিক রেসপন্স ইন রিলেশন টু দ্য রিস্ক আইডেন্টিফাইড কি কি, তো এখানে একটা হলো পারফর্মিং সাবস্টেন্টিভ অ্যানালাইসিস, কনফার্মিং দ্য কাস্টমার কনফার্মেশন নেওয়া, তার এন্টিটি সেলস মার্কেটিং পার্সোনালের সাথে মিটিং করা, ইনকোয়ারি করা, এগুলো হচ্ছে সব মেথড। হ্যাঁ, তারপর বিং ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকতে হয় 1 to 2 লোকেশন টু অবজার্ভ দ্য বিগস বিং শিফট। হ্যাঁ, কিভাবে গুডস গুলো মুভমেন্ট করতেছে, বিক্রি হচ্ছে কিভাবে, ঢুকতেছে, এগুলো আপনার ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থেকে দেখা, বছরের শেষে নরমালি অডিটর দেখে। আর এটাতে স্পেসিফিক পারপাস হলে তো এই পারপাস গুলো দেখবে। তারপর রেভিনিউ ট্রানজাকশন যদি ইলেকট্রনিক্যালি ইনিশিয়েটেড হয় তাহলে এগুলোকে ভালো আইটির লোক দেখা, যেমন ধরেন আমি গ্রামীণ ফোন বা মোবাইল কোম্পানি যখন অডিট করছি, এদের তো ধরেন সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা মানে রেভিনিউ জেনারেট হয় সিস্টেমের মাধ্যমে। তো ওই সিস্টেম গুলো ঠিক আছে কিনা, এগুলোর জন্য আইটি পার্সোনাল ওদেরকে হায়ার করা এবং ওদেরকে দিয়ে জিনিসগুলো থ্রু দ্য সিস্টেম, অডিট থ্রু দ্য সিস্টেম এটাকে এনশিওর করা, এই কাজগুলো করতে হয়। কারণ এগুলো আপনি কয়টা ইনভয়েস দেখবেন, ইনভয়েস দেখে তো টেস্ট বেসিসে একটা দুইটা শুধু প্রসেসটা বুঝবেন, কিন্তু এগুলো সব সিস্টেমের মাধ্যমে রেভিনিউ জেনারেট হতে থাকে। তো এই জিনিসগুলো দেখা। তো এই হচ্ছে মোটামুটি কেসের ডিসকাশন। আচ্ছা, এখানে আর একটা কেস আছে, এটা একটু দেখেন 2-3 মিনিট। এই কেসটাতে দুটো একটা বছরের মানে একটা কোম্পানির দুটো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার দেওয়া আছে, কম্পেয়ার করে দেওয়া আছে। খালি মাথায় রাখবেন যে এই দুটোর মধ্যে অডিটর কি করতে হবে, একটা অডিট স্ট্র্যাটেজি সেট করতে হবে। তা এখন কম্পেয়ার করে দেখলে বোঝা যায় যে অডিটর কোথায় কোথায় এমফাসিস দিবে, কোথায় কোথায় এমফাসিস কম দিবে, এবং অডিটরের যেখানে বড় ধরনের গ্যাপ বা বড় ধরনের চেঞ্জ, সেখানে কিন্তু অডিট রিস্কটা একটু বেশি। তো এই জিনিসগুলো অডিটর একটু দেখেন, কেসটা পড়েন। আচ্ছা, অডিট রিস্ক এই জিনিসটা কি, কে বলতে পারবেন? বলেন তো অডিট রিস্কটা কি? Audit risk is to express inappropriate opinion. মানে কি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপিনিয়ন মানে কি? Financial statements may be materially misstated. মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ম্যাটেরিয়ালি মিসস্টেটেড অবস্থায় আছে, কিন্তু আপনি বলে দিয়েছেন যে ভালো আছে, তাহলে তাহলে আপনার অপিনিয়নটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হলো না, তাই না? আবার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা ভালো আছে, আপনি বলে দিয়েছেন যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা ঠিক নেই, তার মানে আপনার অপিনিয়নটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়ে গেল, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হলো না। তাহলে ওইটাই হচ্ছে আপনার অডিট রিস্ক। তো এই অডিট রিস্কটাকে মিনিমাইজ করতে হয়, অডিট রিস্কটাকে কমায় ফেলতে হয় সাফিসিয়েন্ট অডিট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এভিডেন্স কালেক্ট করে। সাফিসিয়েন্ট অডিট এভিডেন্স কিভাবে কালেক্ট করবেন? একটা অডিট প্রসিডিউরের মাধ্যমে অডিট স্ট্র্যাটেজি সেট করবেন, অডিট স্ট্র্যাটেজি, অডিট প্রোগ্রাম, অডিট প্রসিডিউর, এগুলো বুঝতে হবে আর কি। তো জাস্ট এই কেসটা একটু দেখেন। আচ্ছা, অডিট রিস্ক নিয়ে তো আমরা ডিটেল লেভেলে ডিসকাশন করব। তারপরেও আপনারা জানেন যে অডিট রিস্ক কয় ধরনের? 3 ধরনের, তাই না? ইনহেরেন্ট রিস্ক, কন্ট্রোল রিস্ক, আর হচ্ছে ডিটেকশন রিস্ক। হ্যাঁ, ইনহেরেন্ট রিস্ক হচ্ছে যে ওর নেচারটাই হচ্ছে ইনহেরেন্টলি রিস্কি। যেমন ধরেন আপনি ক্যাশে ট্রানজাকশন করেন, ক্যাশে মুভমেন্ট করেন, তো ক্যাশ হারাই যেতে পারে, ফ্রড করতে পারে, ছিনতাই হতে পারে। তার মানে ওই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাই হচ্ছে ইনহেরেন্টলি ওটা রিস্কি।
কন্ট্রোল রিস্ক হচ্ছে অর্গানাইজেশনের যদি ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম ভালো না থাকে, তাহলে যদি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মিস স্টেটেড থাকে, ওটা হলো কন্ট্রোল রিস্ক। আর ডিটেকশন রিস্ক কি বলেন তো? আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কোনো কিছু যদি ডিটেক্ট করতে না পারে আর কি। অডিটরের অডিটর যদি অডিটর ফেল যখন হয় Anyway. মেটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট হ্যাঁ। ফাইন্ড আউট করতে, তো অডিটর যদি ধরেন তার অডিট প্রসিডিউরের মাধ্যমে যেটা ডিটেক্ট করতে পারে নাই, যে অংশটা ডিটেক্ট করতে পারে না, কেন ডিটেক্ট করতে পারে না বলেন তো? স্যাম্পলিং এর কারণে, স্যাম্পলিং সাইজটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিছু হ্যাঁ, ওই যে আমি স্যাম্পলিং এর একটু আগে কারণে, লিমিটেশনের কারণে। একটু আগে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, যখন স্যাম্পলিং এর একটা কেকের একটা পিস কেক, তাই না? আপনি এক কামড় খেয়ে বললেন যে কেকটা ভালো আছে, মিষ্টি আছে, সুন্দর আছে। তো তো আপনি তো স্যাম্পলিং অতটুকু নিয়ে পুরো কেকটার উপর ওপিনিয়ন দিয়েছেন। তো এটা ঠিকই আছে, কিন্তু লিমিটেশনটা কি? ওই বাকি যে অংশটা আপনি খান নাই, ওটার মধ্যে একটা মাছি ঢুকে থাকতে পারে, তাই না? একটা মাছি থাকতে পারে, তো ওটার মধ্যে একটা প্রবলেম থাকতে পারে। তো ওটা আপনি ডিটেক্ট করতে পারলেন না। তার মানে আপনার অডিট প্রসিডিউরে আপনি স্যাম্পলিং নিয়েছেন, কিন্তু অডিট প্রসিডিউরের মাধ্যমে আপনি ওই ডিটেকশনটা, মানে ওই যে মাছি বসে রয়েছে আপনার বাকি অংশটার উপর, ওটা আপনি ডিটেক্ট করতে পারেননি। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডিটেকশন রিস্ক। তাহলে কি করতে হবে আমাকে বলেন তো? স্যাম্পলিং সাইজ বাড়ায় দিতে হবে, আরো 2-3টা কামড় দিতে হবে। 2-3টা কামড় দিয়ে পরে বলবেন যে না ঠিক আছে। তারপরেও কিন্তু রিস্ক থাকে, এই জন্য কিন্তু রিজনেবল অ্যাসিউরেন্স। তারপরেও রিস্ক থাকে, 100% না খাওয়া পর্যন্ত রিস্ক। আর যেটা খাইলেন ওটা মাছি সহ খাইলেন কিনা তার কি গ্যারান্টি, তাই না? তো এই জন্য আপনার অডিট 100% অ্যাবসলিউট অ্যাসিউরেন্স আসে না। স্যার একটা কোশ্চেন করতে পারি? বলেন প্লিজ। অডিটরের ল্যাক অফ নলেজ অথবা টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সি কি এটা হতে পারে না ডিটেকশন রিস্কের আন্ডারে? হ্যাঁ পারে তো, তারও তো একটা নলেজের কারণেও হতে পারে। এই জন্যই তো অডিটর যখন অডিট করবে আমরা পড়বো যে এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড যেটা আছে না, কোড অফ কন্ডাক্ট, যেটা আমরা এথিক্স নিয়ে পড়বো, ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ এথিক্স। এটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালের মধ্যে অডিটের নলেজ থাকতে হবে, কম্পিটেন্সি থাকতে হবে। এটা না থাকা মানে হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ডের ভায়োলেশন। আপনি একটা ব্যাংক কোম্পানি জীবনে অডিট করেন নাই, জীবনে ব্যাংকের রুলস রেগুলেশন কিছু জানেন না, বুঝেন না, আপনি এখন অডিট করতে চলে গেলেন, তার মানে আপনি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপিনিয়ন দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তার মানে এখানে অডিট রিস্ক অনেক হাই। সো নোয়িংলি আপনি এগুলো যদি জেনে শুনে করেন, সেটা ঠিক হবে না। ঠিক হবে না মানে হচ্ছে এথিক্যালি করা ঠিক হবে না। আপনার ল্যাক অফ নলেজের কারণে ডিটেক্ট করতে আপনি নাও পারেন। এই জন্যই বললাম যে আপনি হয়তো কেকটা যেটা এক্সাম্পল দিলাম পুরোটা খাই বলতেছেন ভালো, কিন্তু আপনার নলেজই নাই যে এটা আসলে ভালো না মন্দ এটা বিচার করার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন প্লিজ। একজন অডিটর কি 100% অ্যাসুরেন্স দিতে পারে কোনো ক্ষেত্রে? না কোনো না দিতে অডিটর পারে না। কেন দিতে পারে না আমি একটু আগে বলছি, কিন্তু আপনি বোধহয় খেয়াল করেন নাই। আমি বলছি না অডিটেড, কোনো ক্ষেত্রে আপনি বলেন না কোনো ক্ষেত্রে না। আমি বলি অডিট মানে, অডিট ডেফিনেশন কি? এক্সামিনেশন অফ ভেরিফিকেশন বা এক্সামিনেশন অফ দ্য ইনফরমেশন ডকুমেন্ট। এক্সামিনেশন মানে কি? এক্সামিনেশন মানে কি? এক্সামিনেশন মানে তো আপনাকে স্যাম্পলিং বেসিসে কাজ করতেছে সে। এক্সামিনেশন আপনি যে পরীক্ষা এক্সামিনেশন দিবেন, সেখানে তো আপনাকে স্যাম্পল টেস্ট করা হবে আপনি কতটুকু শিখছেন। তা দুনিয়ার এমন কোন এক্সামিনেশন আপনি একটা বের করতে পারবেন না যেখানে আপনার 100% প্রশ্ন আছে, সব চ্যাপ্টার থেকে সব টপিক থেকে প্রশ্ন আছে। এক্সামিনেশন মানে হচ্ছে স্যাম্পল বেসিসে প্রশ্ন হবে। তো এক্সাম অডিটের ডেফিনেশনের মধ্যে যেহেতু এক্সামিনেশন কথাটা বলা আছে, তো অডিটর চাইলেও এখানে কোনো ধরনের অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, কারণ সে কাজ করবে স্যাম্পলিং বেসিসে। এবং সে যদি 100% চেক করে তাও কিন্তু এটা স্যাম্পলিং, কারণ ওই 100% চেক করবে কি চেক করবে সে? ইনভয়েস তো খালি ইটসেলফ ইজ নট এ ডকুমেন্ট, এখানে আরো অনেক ডেটা ইনফরমেশন সিস্টেম, তাহলে তো তাকে সিস্টেম 100% চেক করতে হবে। সে যে অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম যেটা আছে সেটাও তাকে 100% চেক করবে। তারপরে 100টা ইনভয়েস হয়েছে, 100টা ডেটার্স এর কাছে তাকে যায় যে কথাবার্তা গুলো কনফার্ম করে। সো রিয়েলিটি ইট ইজ নট পসিবল। এই জন্য অডিটের ডেফিনেশন হচ্ছে এক্সামিনেশন। এক্সামিনেশন মানে হচ্ছে স্যাম্পলিং বেসিসে কাজ করবে। যেটা বললাম এটা বইয়ে নাই, এই জন্য আপনি লিখে রাখেন। এটা ক্লাস যারা করছেন তারা বুঝবেন, বাট এগুলো কথাবার্তা বইয়ে কখনো থাকে না। আর অডিটর কখনোই আপনার অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, কারণ এটা তার ডেফিনেশনই পড়ে না। লেস দেন 100% স্যার, এটাই
স্যার ওই যে আর আরেকটা আমরা তো কোশ্চেন ক্যাশ পেলে যে ওই যে আমাদের অডিটররা যে ক্যাশ ইনসেন্টিভ সার্টিফিকেটটা দেয়, মানে আমি ক্যাশ এটা ইনসেন্টিভ মানে হ্যাঁ, তা ওইটা কি ওটা তো 100%? ওটা তো আদার সার্ভিসেস না, ওটা তো আপনার ইয়ে না, ওটা তো আপনার অডিট না, ওটা তো আপনার আচ্ছা অডিট আচ্ছা না, আচ্ছা, বুঝতে পারছি ওটা তো আপনার স্যার। 100% দেয়। মানে এটা রেগুলেটরি আমি বলি আপনাকে, না না, আপনি যদি প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড পড়েন চ্যাপ্টার নাম্বার 3, চ্যাপ্টার নাম্বার জি স্যার। 3 তে প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড বলা আছে, সেখানে দেখবেন অনেক ধরনের স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলা আছে। এই ওই চ্যাপ্টার নাম্বার, হ্যাঁ, তো ওখানে আপনার রিলেটেড সার্ভিসের কথা বলা আছে দেখবেন, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ এনগেজমেন্ট, আচ্ছা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন রিলেটেড সার্ভিস। তো এই যে রিলেটেড সার্ভিস ওগুলোর মধ্যে পড়ে গেছে। তো এগুলো তো আপনার মানে রিলেটেড সার্ভিস মানে অ্যাপ্লিকেবল টু আদার। আদার মানে কি? এগুলো অডিটও না, এগুলো রিভিউ না, এগুলো অ্যাসুরেন্সও না, এগুলো হচ্ছে আদার রিলেটেড সার্ভিস। তো আদার রিলেটেড সার্ভিসে তো আপনি তো কোনো ধরনের আপনি এত ক্যাশ কাউন্ট কত করছেন, এত করে এত পাইছেন, এত দিয়েছেন, একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করছেন, এগুলো হচ্ছে আদার সার্ভিস। এগুলো তো অডিট না। আপনি কি বুঝছেন কিনা অডিট? আগে আপনাকে বলতেছে, আগে বুঝতে বুঝতে হবে পারছি যে স্যার, এটা বুঝতে অডিট, পারছি, ক্লিয়ার আমি এটা স্যার। অডিট, রাইট না? আমি আবার বলি আপনাকে, আদার আপনাকে না সার্ভিস, সবাইকে বলি, আদার এটা বলতে হবে যে এটা আমার অডিট না রিভিউ না অ্যাসুরেন্স না আদার সার্ভিস না নন অ্যাসুরেন্স সার্ভিস, এটা বুঝতে হবে আগে। তারপরে আপনি ডিটারমাইন করবেন যে তাহলে আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন? এখন একটু কেসটা একটু দেখেন। বুঝতে পারছি স্যার। ভেরি গুড। তো এই কেসের মধ্যে বলেন তো কোন জায়গা বাড়ছে কমছে, দুই একটা আইটেম বলেন, তাহলে পরে আমি উত্তরে যাই। কোন জায়গা খুব বাড়ছে কমছে? কস্ট অফ সেলস স্যার বাড়ছে আছে ইনভেন্টরি স্যার। ইনভেন্টরি, হ্যাঁ ইনভেন্টরি, নেট প্রফিট, ইনভেন্টরি স্যার। রাইট, তার মানে এখন অডিটরের সেলস বাড়ছে কিন্তু জিপি কমছে। রাইট রাইট, ভালো কথা বলছেন। সেলস বাড়ছে কিন্তু জিপি কম, তার মানে এগুলো হচ্ছে ইন্ডিকেশন, এগুলো হচ্ছে সিমটম। একটা মানুষকে নিয়ে যখন একটা ডাক্তার অ্যানালাইসিস করে আর একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টকে নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস করে হচ্ছে আপনার একটা অডিটর, সে তখন এগুলো দেখবে, দেখবে যে আমার সেলস মানে সেলস বাড়লো কিন্তু গ্রস প্রফিট কমে গেল, কি কারণ, কি ঝামেলা, নিশ্চয়ই এখানে কি আছে দেখি। তারপর আপনার ইনভেন্টরি সাইজ বেড়ে গেছে বা কমে গেছে, হ্যাঁ প্রফিট বেড়ে গেল বা কমে গেল, ক্যাশ বাড়লো কমলো, হ্যাঁ কারেন্ট লাইবিলিটি, তো এগুলো দেখতে হবে। এই জায়গাগুলো দেখে দেখে অডিটর কি করবে, স্ট্র্যাটেজি সেট করবে। স্ট্র্যাটেজি সেট করবে মানে কোথায় সে এমফাসিস দিবে, কোথায় কম দিবে, ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল সেট করবে, পারফরমেন্স ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করবে, এগুলো আপনারা পড়ছেন যদিও, হ্যাঁ। তো এগুলো দেখতে হবে। তারপর দেখেন আপনার নোটের মধ্যে আছে যে নন কারেন্ট অ্যাসেটস মেইনলি রিলেট টু দ্য কোম্পানি প্রেমিসেস স্টোরিং ক্যান derivative are owned with the net book value at one of the directors purchase a year during the year। তার মানে এখানে ডাইরেক্টর, আচ্ছা দেখেন এখানে আরেকটা एग्जांपल দেই। ডাইরেক্টরের কোন ট্রানজাকশন 1 টাকা হোক আর 2 টাকা হোক আর 1000 কোটি টাকা হোক, পুরোটাই কিন্তু ম্যাটেরিয়াল। ইন্টার কোম্পানি ট্রানজাকশন, রিলেটেড পার্টি সার্ভিস, এগুলো 1 টাকা হলেও কিন্তু ম্যাটেরিয়াল। সো এগুলোকে কিন্তু এই জন্য 100% ডিসক্লোজারের কথা বলা আছে। হয়তো দেখা যাচ্ছে একটা ডাইরেক্টর এই কোন একটা সময় 100 টাকা লোন নিচ্ছে, তা আপনি এখন মনে করতে পারেন যে 100 টাকা মাত্র লোন নিচ্ছে, এটা তো ম্যাটেরিয়াল না, তাই এটা ডিসক্লোজার দিব না। ব্যাপারটা এরকম না। ডাইরেক্টর মানে সে ইন্টার কোম্পানি, সে রিলেটেড পার্টি, তার মানে তার 1 টাকা হলেও সেটা ডিসক্লোজার দিতে হবে ইন্টার কোম্পানির আন্ডারে, রিলেটেড সার্ভিসের আন্ডার, রিলেটেড পার্টি হিসেবে তাকে ডিসক্লোজার দিতে হবে। এটা যদি মিসিং থাকে তাহলে এটা কিন্তু ম্যাটেরিয়াল। তারপরে কি ইনভেন্টরি 10 লোকেশনে আছে, হ্যাঁ বলেন। ডিরেক্টরের বিষয়টা কি লিস্টেড এবং নন লিস্টেড এর কোনো পার্থক্য আছে নাকি না, সব? কোনো পার্থক্য নাই, একদম কোনো পার্থক্য নাই। কারণ ইন্টার কোম্পানির যে এটা আইএফআরএস কত 30 কত 2 না কত আইএস রিলেটেড পার্টি 24 জানি স্যার, আইএস 24, তাহলে এই আইএস 24 তো অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে সব কোম্পানির জন্য, এটা লিস্টেড আনলিস্টেড এর কোনো ব্যাপার নেই। না না স্যার, হ্যাঁ সব থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি একটা তো প্রশ্ন এখন- করতে পারি? জি বলেন। স্যার এই যে আমরা বলি ম্যাটেরিয়ালিটি সেট, অডিট প্ল্যানিং এ যে আমরা ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করি, ম্যাটেরিয়ালিটি বলতে আমরা কি বুঝি স্যার?
না না, ম্যাটেরিয়ালিটি বলতে আপনি দেখবেন আগের বইতে যখন পড়ে আসছেন তখন দেখছেন না যে 5% অফ দ্য 5 to 10% অফ দ্য প্রফিট, স্যার এটাই আমার 0.5 প্রশ্ন থেকে যে আমরা 1%। 5 একটা পার্সেন্টেজ যে আমরা সেট করি, যে আমরা ওডি অ্যাসুরেন্সের বইতে যে বলা আছে যে অ্যাসেটের এত পার্সেন্ট, সেলস এর এত পার্সেন্ট বা প্রফিটের এত পার্সেন্ট। রাইট। অ্যাকচুয়ালি স্যার এটা এক্সপ্লেইন করলে আমি আসলে মানে নিজেকে গোলায় ফেলি, আসলে বিষয়টা বুঝতে পারি না আর না কি। আপনাকে ওই দেখেন যে নিট এগুলো হচ্ছে প্রফিটের গাইডলাইন, বুঝতে পারছি, এগুলো হচ্ছে আপনার গাইডলাইন, কিন্তু এটাই আপনার ম্যাটেরিয়ালিটি তো কার জন্য? অডিটরের জন্য, তাই না? ম্যাটেরিয়ালিটি হচ্ছে অডিটরের জন্য। কেন? কারণ ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করে অডিটর তার অডিট রিস্কটাকে মিনিমাইজ করে। এখন কারো অডিট রিস্ক অনেক হাই, দেখতেছে যে একটা কোম্পানি 2 নাম্বার ব্যবসা করে অথবা তার খুব ঘন ঘন ট্রানজাকশন চেঞ্জ হয়, তার রেপুটেশন খারাপ, তার পারফরমেন্সের কোনো নিয়ম নীতি নাই, তার ইন্টারনাল কন্ট্রোল খারাপ, ওই কোম্পানিতে তো 0.5 দিয়ে আপনি জাস্টিফাই করবেন না, আপনি তো ম্যাটেরিয়াল লেভেলটা আরো নিচে নামায় ফেলবেন। তা আপনার এই জিনিসগুলো কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেস করতে হয়। অ্যাসেস করে যদি দেখে যে না এই 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 কোম্পানি খুব রিস্কি ক্লায়েন্ট, তখন সে 5% না, তখন আরো কমায় ফেলবে সে, তোর ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেলে আরো নিচে নামায় সে অডিট করা শুরু করবে, আরো বেশি ডকুমেন্ট সে চেক করবে। তো 0.5% অফ দ্য প্রফিট, এটা হচ্ছে একটা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে, বাট এটা কোনো কনক্লুসিভ কোনো ধরনের মানে ম্যান্ডেটরি কিছু না, এটা জাস্ট একটা গাইডলাইন যে 5% অফ দ্য প্রফিটের উপরে গেলে এটাকে ম্যাটেরিয়ালিটি ধরা হয়। কিন্তু এটা এটা দেখবেন ইভেন একই একই ফার্মে 10টা পার্টনার আছে, 10টা পার্টনারের জন্য কিন্তু দেখবেন 10টা ম্যাটেরিয়ালিটি সে সেট করতে পারে, কিন্তু পার্টনার মনে করতেছে যে না এটা আমার মনে হয় যে এই যে এই ক্লায়েন্টের এই পরিমাণ এই আমার অডিট রিস্ক, আমাকে এই পরিমাণ ম্যাটেরিয়ালিটি না নিলে আমি অডিট রিস্ক মিনিমাইজ করতে পারবো না, তখন সে কি করে ওইভাবে সে ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেলটা সেট করে। বাট আপনি যেটা বলতেছেন যে বইয়ের মধ্যে ওটা হচ্ছে গাইডলাইন, এবং ওখানে বলাও আছে যে এগুলো হচ্ছে একটা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর মানে যে এটাই যে আপনার ম্যাটেরিয়ালিটি হবে তা না। স্যার এখন দেখা যায় আমরা যদি এই বইয়ের ভাষায় যদি আমরা ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করি, তখন আমি দেখি কি মানে আমরা যখন সেট করি তখন দেখা যায় অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমি 10 লাখ টাকা সেট করলাম, কিন্তু যখন আমি একটা ইন্ডিভিজুয়াল হেডে ঢুকলাম তখন দেখলাম ট্রানজাকশন আর মানে 10 লাখ টাকা কোনো ট্রানজাকশনই নাই, খুব কম আছে 1 লাখ টাকা বা 50,000 টাকা বা না 10,000 এই টাকা। জন্যই দুইটা কনসেপ্ট, এই জন্য পারফরমেন্স ম্যাটেরিয়ালিটি পড়ছেন। জি স্যার। ম্যাটেরিয়ালিটি একটা হচ্ছে জেনারেল ম্যাটেরিয়ালিটি, আর একটা হচ্ছে পারফরমেন্স ম্যাটেরিয়ালিটি। ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে ম্যাটেরিয়ালিটি ধরেন আপনি সেট করলেন যে 10 লাখ টাকা যদি ম্যাটেরিয়ালিটি হয়, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে সেট করলেন 50% অফ দ্য ম্যাটেরিয়ালিটি 5 লাখ। তো কোনো ট্রানজাকশন যদি 5 লাখ টাকা থেকে আবার কম বেশি হয়, কোনোটা সেট ধরেন অ্যাসেটে দিয়ে দিলেন 50% অফ দ্য ম্যাটেরিয়ালিটি মানে 5 লাখ, আবার আপনি এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে দিয়ে দিলেন যে 30% অফ দ্য ম্যাটেরিয়ালিটি। এই যে 30% সেট করলেন একটা ট্রানজাকশনের জন্য, নেচার অফ ট্রানজাকশনের জন্য, তাহলে এগুলো হচ্ছে পারফরমেন্স ম্যাটেরিয়ালিটি। সো ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলেও কিন্তু আপনি ডিটেক্ট করতে পারবেন, ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারবেন। তা আপনি যখন ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেলে চ্যাপ্টারটা পড়বেন তখন এই জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, পারফরমেন্স ম্যাটেরিয়ালিটি, নর্মাল ম্যাটেরিয়ালিটি, স্পেসিফিক ম্যাটেরিয়ালিটি, এই জিনিসগুলো আছে। আপনার যে পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমার 5% অফ দ্য প্রফিট সেট করছেন 10 লাখ টাকা, দেখা গেল যে 10 লাখ টাকা ট্রানজাকশন খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন আপনি ইন্ডিভিজুয়াল দেখবেন যে আপনার 2 লাখ টাকা ট্রানজাকশন, আপনার 2 লাখ টাকা সেট করে রাখছেন ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, তার মানে 2 স্যার লাখ আমরা টাকা ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল ইন্ডিভিজুয়ালি সেট করে ম্যাটেরিয়ালিটি রাখছেন। সেট করতে পারি, এই তো আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়ালি সেট আপনি করতে তাও পারি। পারেন, হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালি সেট করতে হয়, কারণ এটা পারি না, এটা করতে হয়, না নাহলে যে আপনি যে প্রবলেমটা বললেন ওই প্রবলেমটা হয়ে যায়। এই জন্য ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে যে ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করা হয় ওটাকে পারফরমেন্স ম্যাটেরিয়ালিটি বলা হয়। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। বাট এটা আপনাকে পড়তে হবে, ম্যাটেরিয়ালিটি চ্যাপ্টারের মধ্যে বলা আছে, এগুলো এগুলো আমার কথা না, এগুলো ওই বইয়ের কথা আর কি, বইয়ে বলা আছে। আপনারা এটা যখন ফেস আজকে তো করছি তো ফান্ডামেন্টাল, অনেকবার স্যার, এই জন্যই হ্যাঁ না না, জিজ্ঞাসা করা, অনেকবার ফেস করছি আমি রাইট, প্রবলেমটা। না আপনারা তাহলে এটা তো করা উচিত ছিল, আপনি যদি অডিট করে থাকেন পারফরমেন্স ম্যাটেরিয়ালিটি এটা সেট করে সব সময়, একটা জি ম্যাটেরিয়ালিটি স্যার, সেট এটা করে। হ্যাঁ জি স্যার এটা এটা করছি, করা বাট হয়। করার পরও এটা আছে স্যার আমার মানে বুঝে আসতো না যে আসলে ম্যাটেরিয়ালটা আমরা যে সেট আচ্ছা করতেছি। তারপরেও দেখেন, তারপরে তো আপনি 100, আপনি তো ম্যাটেরিয়ালিটি বলবেন তো 5 লাখ 2 লাখ টাকা সেট করছেন ধরেন রেভিনিউ লেভেলে, আপনার 1 লাখ টাকা প্রবলেম তো ইস্যু নাই তো। এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই 5 লাখ টাকা এগ্রিগেট ওয়াইজ 5টা ট্রানজেকশন, ধরেন ইনভেন্টরিতে প্রবলেম, রেভিনিউতে প্রবলেম, তারপর আপনার পেরোলে প্রবলেম, আদার ইনকামে প্রবলেম, ইন্টারেস্টে প্রবলেম, এগুলো যোগ করে দেখবেন যে আপনার এই 10 লাখ টাকা ক্রস করে গেছে, সেটাও হতে পারে। তো এগুলো জি স্যার এটা ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেলে এগুলো এগুলো আছে, এগুলো পড়বেন, এগুলো আমাদের সিলেবাসে আছে।
তো আমরা আজকে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট নিয়ে ডিসকাশন করছি, ওই জন্য জাস্ট একটু আইডিয়া গুলো দিলাম, যাতে কোনো আইডিয়া হুট করে হয়তো নেক্সট আমি ক্লাস নেবে একটা টপিক পড়াচ্ছি, হুট করে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন যে অডিট রিস্কটা কাকে বলে, হুট করে জিজ্ঞাসা করলেন যে তখন ক্লাসটা ডিস্টারবেন্স হবে, তাই না? এই জন্য আমি ফান্ডামেন্টাল এই ক্লাসগুলোতে এই টপিক গুলো কভার করার চেষ্টা করছি। তো এখন আরেকটা এটা দেখেন, আরেকটা এই কেসের মধ্যে এই কম্পিউটারাইজড ইনভেন্টরি কন্ট্রোল সিস্টেম ওয়াজ ইনটু, তার মানে কি একটা নতুন ইনভেন্টরি সিস্টেম কম্পিউটার সিস্টেম চালু করছে। তার মানে যখন একটা নতুন কম্পিউটার সিস্টেম চালু করবেন, তার ওপেনিং ব্যালেন্স গুলো নিয়ে এসে ঢুকানো, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু ম্যানিপুলেশন বা ভুল হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য এটা চেক এন্ড ব্যালেন্স করতে হয়, যাতে ইনভেন্টরি সিস্টেমটা কম্পিউটার সিস্টেমটা ঠিক আছে কি নাই। তো মোটামুটি এই প্রবলেম গুলো আপনি যখন বুঝে যাবেন, তখন আপনি এই যে এরকম একটা স্ট্র্যাটেজি সেট করবেন, ক্লায়েন্টের নাম দিবেন, ইয়ার এন্ড কি কি আছে, তারপর টাইমিং এ আপনার কখন অডিট করবেন, ইন্টারিম অডিট কখন করবেন, ফাইনাল অডিট কখন করবেন, অডিট স্টাফে কারা কারা থাকবে, কতজন থাকবে, হ্যাঁ, তারপর কখন অডিট রিপোর্ট ইস্যু করবেন। আর এই যে ম্যাটেরিয়ালিটি দেওয়া হয়েছে যে ম্যাটেরিয়ালিটি ফর ইনকাম স্টেটমেন্ট শুড বি সেট ইন রিজিয়ন এত এত এত, এরকম করে একটা সেট করলেন 5% অফ দ্য প্রফিট। বাংলাদেশে কিন্তু বেশিরভাগই 5% অফ দ্য প্রফিট দিয়ে সেট করে বলে, এটা মনে রাখবেন। বাংলাদেশে বেশিরভাগ অডিটই কিন্তু 5% অফ দ্য প্রফিট দিয়েই করে ইউজুয়ালি। তারপরে রিস্ক দেখে কমানো বাড়ানো হয়। স্যার কেন মনে করেন আপনি, হ্যাঁ, মনে করেন আপনি ফার্স্ট টাইম আপনি একটা কোম্পানি অডিট করতে গেছেন, ওর তো প্রফিট নেই, তাহলে ওর আছে অ্যাসেট দিয়ে করবেন, তাই না? তো ফার্স্ট টাইম করতে গেছেন তো অ্যাসেট দিয়ে করবেন, সেলস নাই, ফার্স্ট ইয়ারে কোনো সেলসও নাই, প্রফিটও নেই, অ্যাসেটের ইনভেস্টমেন্ট আছে, সেটা দিয়ে করবেন। আবার দেখবেন যে কার জন্য কোনটা রিলেভেন্ট সেটা দেখতে হবে। হ্যাঁ স্যার, ওই ব্যাংকের জন্য তো স্যার অ্যাসেটের জন্য, হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, কারণ হিউজ আর অ্যাসেট এনজিওর ডেভেলপমেন্ট জন্য থাকে, এক্সপেন্স স্যার। এক্সপেন্স দেখতে পারেন, রাইট। এক হ্যাঁ, একজনের জন্য এক একটা হতে পারে, এক একটা মানে নেচারের উপর ডিপেন্ড করে। তবে বাংলাদেশে বেশিরভাগ কোম্পানি যেগুলো প্রফিট মেকিং কোম্পানি বা কমার্শিয়াল কোম্পানি, কর্পোরেট কোম্পানি, ওগুলো প্রফিট দিয়ে ধরা হয়, মেইনলি 5% অফ দ্য প্রফিট ইউজুয়ালি ধরে কোম্পানির ক্ষেত্রে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। আর এনজিও তার প্রফিট নাই, এনজিও তে এক্সপেন্স, এনজিও তে এক্সপেন্স ধরবে। আর অ্যাসেটের বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেট গুলো থাকে, অ্যাসেট বেস, এগুলো আপনার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ওই জিনিসগুলো কনসিডার করে। এনিওয়ে যাই হোক, আমাদের সেলস দেখেন এই যে যেটা বললেন 12% বাড়ছে, কিন্তু গ্রোথ 7% আছে, এটা একটা রিস্কি। তো এই যে আর আগে গুলো তো আপনাকে দেখতে হবে। প্রফিট রিসিভেবল, আচ্ছা, ডেজ সেলস ইন রিসিভেবল, ডিএসও না, ডেল সেলস আউটস্ট্যান্ডিং, মানে আপনার সেল করলে কতদিন পরে পরে টাকা আসে। তো সেটা 2006 এ ছিল 36, এটা এখন বেড়ে 47। তার মানে হচ্ছে ডেটরসরা টাকা দিতেছে না। ডেটরস যদি টাকা না দিয়ে থাকে, তাহলে ডেটরস এর প্রপার এজিং করা হয়েছে কিনা, এজিং 6 মাস, 3 মাস, 1 বছর এজিং করা হয়েছে কিনা, সেটা অনুযায়ী সে প্রভিশন নিয়েছে কিনা। এটা হতে পারে যে কোম্পানি পলিসি থাকতে পারে যে ডেটরসটা 1 বছর ধরে টাকা দেয় না, তাহলে তার এগেইনস্টে 100% ব্যাড ডেট প্রভিশন করো। যে 6 মাস ধরে টাকা দেয় না, তার 50% ব্যাড ডেট প্রভিশন করো। তো এগুলো একটা ইন্ডিকেশন, যখন দেখে যে ডিএস অনেক বেড়ে গেছে, তো এখন ডেটরস প্রভিশন ঠিক মতো আছে কিনা এটা দেখতে হবে। ইনভেন্টরি যখন বেড়ে যায়, তা আমরা কি দেখি, ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল দেখি। ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল মানে কি? ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল মানে ডিএসও, তারপরে হচ্ছে আপনার ডিআইও, ডেটরস, ডেজ ইনভেন্টরি, এটা থেকে আমরা মাইনাস করি ডিপিও, হ্যাঁ, ডেজ পেয়েবল আউটস্ট্যান্ডিং, মানে আমি কতদিন পর পর টাকা দিই। তাহলে ডিএসও প্লাস ডিআইও মাইনাস ডিপিও, এটা হলো ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল, মানে আপনার সেল করতে থাকলে কতদিন পর এটা ক্যাশ হয়ে আসতেছে, এই পুরো সাইকেলটা তো দেখা হয়। তো ডিএসও যদি দেখা যায় বাড়তে থাকে, তার মানে ডেটার্সের প্রবলেম থাকতে পারে। ডিপিও যদি কমতে থাকে, তার মানে দেখা যাচ্ছে যে আমি একবার ঘুটঘাট করে টাকা দিয়ে দিতেছি, কোনো ধরনের নেগোসিয়েশন নাই, কোনো ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি অ্যাভেল করতেছি না, দিয়ে দিতে হবে। ডেটর্স এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ডেটর্স যাদেরকে লোন দেওয়া হচ্ছে তারা টাকা দিচ্ছে, তার কি ক্রেডিট ওয়ার্ডিনেস আমরা চেক করেছিলাম কিনা, ডেটর্স এর ক্রেডিট দেওয়ার ক্যাপাসিটি, তার ক্রেডিট রেটিং কি, এগুলো না দিয়ে আমরা ক্রেডিট দিয়ে দিচ্ছি কিনা মার্কেটে, এই রিস্ক গুলো আইডেন্টিফাই করা হয়। তারপর হচ্ছে রিলেটেড পার্টি ট্রানজাকশন, লাস্টেরটা দেখেন 6 নাম্বার, তার মানে আপনার ডাইরেক্টরের সাথে যেহেতু একটা ট্রানজাকশন আছে, এটা রিলেটেড পার্টি। তো অডিটরের কিন্তু কোম্পানি ভালো করুক, খারাপ করুক, প্রফিট করুক, লস করুক, ডাইরেক্টরকে দেখ বা না দেখ,
অডিটরের কিচ্ছু যায় আসে না। অডিটর দেখবে খালি এই জিনিসটা ঠিক মতো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে মানে আসছে কিনা। ডাইরেক্টরকে বিশাল পরিমাণে টাকা পয়সা দিয়ে রাখছে, অডিটর কিছু যায় আসে না। অডিটরের কাজ আছে খালি এনশিওর করবে এই ট্রানজাকশনটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ডিসক্লোজার দেওয়া আছে কিনা। কারণ অডিটর বলে না যে তোমার কোম্পানি ভালো বা খারাপ, এটা কোনো পারফরমেন্স অডিট না, এটা হচ্ছে যে কমপ্লায়েন্স ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গিভস ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ হচ্ছে কিনা, হ্যাঁ এটা আইএফআরএস অনুযায়ী কনফার্ম করে কিনা, এটা কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী তৈরি হয়েছে কিনা, এই জিনিসগুলো অডিটর খালি কনফার্ম করবে। তো এই যে দেখেন ম্যাটেরিয়ালিটি একটা ধরা হয়েছে, সবই বের করা হয়, রেভিনিউ 1%, 5% অফ দ্য প্রফিট, তারপর এটা এগুলো দেখে যে কোনো একটা কনসিডার করা হয়। তবে এখন আছে, আচ্ছা এটা হচ্ছে লাস্ট ডিসকাশন ইন্ডিপেন্ডেন্স, এটা আমরা পরে চ্যাপ্টারও পড়বো, এথিক্স চ্যাপ্টারও পড়বো। ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন ফ্যাক্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন মাইন্ড। তো একটা অডিটরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হয়, তাকে ফ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হয়। ফ্যাক্ট কি? যেমন ধরেন তার সাথে কোনো ধরনের ব্যাংকিং, তার সাথে কোনো ধরনের লোন নাই, ট্রানজাকশন নাই, সে একদম অনেস্ট, ফ্যাকচুয়ালি হি ইজ কারেক্ট। বাট অ্যাপিয়ারেন্সটা কি? অ্যাপিয়ারেন্সটা হচ্ছে যে ফ্যাকচুয়ালি হি ইজ ওকে, বাট দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানিটার অডিটর তার ওয়াইফ হচ্ছে ওই কোম্পানির ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর, তার মানে ইন অ্যাপিয়ারেন্স বলে দিতেছে যে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না থাকার সম্ভাবনা আছে, এটাকে বলে ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন অ্যাপিয়ারেন্স। তো অডিটরকে কিন্তু ফ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে, অ্যাপিয়ারেন্সেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে। এটা আমরা আরো ডিটেইল ডিসকাশন করব যখন এথিক্স চ্যাপ্টার পড়বো তখন। তো একটা ক্লায়েন্ট অডিট করতে গেলে যে কি করতে হবে, যে এনটিটির যে এনভায়রনমেন্ট বা এগুলো বুঝতে হবে, অ্যাকাউন্টিং ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম বুঝতে হবে, রিস্ক এন্ড ম্যাটেরিয়ালিটি অ্যাসেস করতে হবে। যেমন ধরেন কন্ট্রোল রিস্ক আর ইনহেরেন্ট রিস্ক এটাকে ডিটেক্ট করতে হয়, আর ডিটেকশন রিস্কটাকে এলিমিনেট করতে হয়। এভাবে করে অডিটরকে অডিট রিস্কটাকে কমায় ফেলতে হয়, রিস্ক এন্ড ম্যাটেরিয়ালিটি। আর ডিটেকশন, আর যে কোম্পানিটা যত বেশি রিস্কি তার ম্যাটেরিয়াল লেভেলটা তত নিচের দিকে নামায় ফেলতে হয়, তাহলে সে বেশি স্যাম্পল দিয়ে কাজ করতে পারবে, তাহলে সে অডিট রিস্কটাকে একটা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে নিয়ে আসবে। তারপর দেখেন কোন টাইমিং এ কাজ করবে এটা ঠিক করতে হবে, কোঅর্ডিনেশন, ডিরেকশন, সুপারভিশন এগুলো থাকতে হবে, রিভিউ করতে হবে, আর আদার ম্যাটার্স থাকলে সেগুলো কনসিডার করতে হবে। এখানে কিছু বলা আছে, একটা এনটিটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য এনটিটি, একটা রিলেভেন্ট আইএসও আছে 315, যে কারণ কোনো একটা অর্গানাইজেশন যদি আপনার প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে না পারেন তাহলে সেখানে আপনি অডিটে ফ্রুটফুল করতে পারবেন না, কারণ সেই কোম্পানিটার ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম, ম্যানেজমেন্ট বিহেভিয়ার প্যাটার্ন, বিজনেস রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসিডিওর, একটা তারা কিভাবে রিস্ক অ্যাসেস করে, এই যে আপনার গোয়িং কনসার্নের কথা বললাম, ম্যানেজমেন্ট কিভাবে গোয়িং কনসার্নটাকে অ্যাসেস করতেছে, কি কি প্যারামিটার কনসিডার করতেছে, কি ধরনের কমফোর্ট লেটার আছে যেটার কারণে সে বলতেছে যে আমার কোম্পানি ইজ এ গোয়িং কনসার্ন। এই জিনিসগুলো অডিটর করবে না, অডিটর খালি দেখবে ম্যানেজমেন্ট করছে কিনা, ম্যানেজমেন্ট করছে কিনা এটা এনশিওর করবে অডিটর। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। যেমন অডিটর যখন আমরা যখন রিপোর্ট দেই তখন তো দেখা যায় যে ফোর্স মানে গোয়িং কনসার্নের যে বিষয়টা, এটা তো সাধারণত ফোরসিয়েবল ফিউচার, দ্যাট মিনস বলতে বা নেক্সট 12 মান্থ পর্যন্ত চলবে এরকম একটা ওভারভিউ দেওয়া হয়। এরপরে যদি কোনো মানে প্রবলেম হয় তখন ওই ইয়ারের যে কোনো হয়েছে যেটার জন্য ফ্যাক্টর জন্য ঘটতেছে, এটার জন্য কি ওই ইয়ারে যে অডিটরের যে মতামতটা দিয়েছিল না আপনি এখনই দিতে পারেন, এই জন্য 12 বছরের কথাটা তো বলে না, বলে ফোর্সি মানে যেটা আপনি ফোর্সি করতে পারেন। তা কোনো একটা জিনিস ফোর্সি করতে পারলে নর্মালি আপনি এত দূরে একটা ফোর্সি করা যায় না, এত মানে 3-4-5 বছর পরে কি হবে এটা আপনি আগে এখনই বুঝবেন কিভাবে, ওই ডেটাটা তো আপনার কাছে নাই, বাট আপনার তো অ্যাটলিস্ট সামনের বছরে কি হবে এইটা ফোর্সি করতে পারেন আপনি ইজিলি। এই জন্য কিন্তু আপনি যদি জানেন যে 12 বছরে 12 মাসের পরে 13 মাসে যে একটা ইভেন্ট আছে তাহলে সেটা আপনি ফোর্সি করে ফেললেন, তখন আপনি কিন্তু ওটাও আপনি হাইলাইট করতে পারবেন। মানে আপনার এরকম না যে 12 মাস ডিসেম্বরে শেষ হয়ে গেছে তারপরে জানুয়ারিতে একটা ঘটনা ঘটতেছে
তাহলে তো এটা তো 12 মাসের আন্ডারে তো এটা পড়ে না, তাহলে এটা গোয়িং কনসার্ন না। ব্যাপারটা এরকম না, এই জন্য ফোরসিএবল ফিউচার এই কনসেপ্টটা বলা হয় ফোরসি। যতটুকু অংশ আপনি ফোরসি করতে পারবেন ততটুকু আপনাকে ফোরসি করে বলতে হবে যে অর্গানাইজেশনটা গোয়িং কনসার্ন, কোনো থ্রেট নাই, দেয়ার ইজ নো থ্রেট, দেয়ার ইজ নো ইম্পেয়ারমেন্ট অফ দ্য গোয়িং কনসার্ন ইস্যুস। ম্যানেজমেন্ট এটাকে এনশিওর করবে। তা আপনি যদি সবই জানেন যে মনে করেন আপনার একটা ধরেন একটা মানে একটা কোম্পানি মনে করেন গ্রামীণ ফোন, গভর্নমেন্ট লাইসেন্স দিছে 2000, এটা হচ্ছে 2022 সাল, 2024 সালে লাইসেন্সটা রিনিউ হবে অথবা শেষ হয়ে যাবে। তা আপনি তো 12 মাস না, আপনি তো তারপরেও দেখতেছেন যে আপনি তার 15 মাসের মাথায় যে এটা কিন্তু ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাবে। তো অডিটর এখন চাইলে ওই ব্যাপারটাকে হাইলাইট করতে পারে অডিট রিপোর্টের মধ্যে যে 23 সালের জুন মাসে এই গ্রামীণ ফোনের লাইসেন্সটা renewal terms are subject to renewal of the organization, the company may be treated as a going concern or not, এরকম বলতে পারে। So there is no hard and fast rule, এটা হচ্ছে জাস্ট একটা গাইডলাইন, জাস্ট একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার, এটা বুঝতে পারছি। আরেকটা জিনিস ওই বছরে কোনো ইনসিডেন্টের জন্য আমার ম্যাটেরিয়ালিটি শুধু মানে আসে নাই, যেমন ফরসিবল ফিউচার না, একটা বছর পরে, যেমন আমি 12 মাসটাকে যদি ফরসিবল ফিউচার ধরি, 12 মাস স্যার, পরে যদি ওই যে বছরে অডিট করা হয়েছে আমি রিপোর্ট দিছি সেই ওই বছর ইনসিডেন্টটাকে ধরে যদি আমার কোনো ম্যাটেরিয়ালিটি ইস্যু চলে আসে, তাইলে এই ক্ষেত্রে কি অডিটর কি ধরতে পারবে ওই বছরের অডিটর? হ্যাঁ ধরতে পারবে। ওই অংশটা যদি অডিটর চাই হাইলাইট করতে, অডিটর হাইলাইট করতে হবে। অডিটর যে কোনো কিছু হাইলাইট করতে পারে। অডিটর কি এনশিওর করবে? এই যে আপনার মনে একটা প্রশ্ন আসছে, তাই তো? এই প্রশ্নটা তো কার মনে আসবে? এই প্রশ্নটা শেয়ার হোল্ডারের মনে আসবে। তো অডিটর যদি মনে করে যে এইটা শেয়ার হোল্ডারের মনে আসতেছে, তাহলে আমাকে এটা হাইলাইট করা উচিত, তাহলে অডিটর এটা হাইলাইট করে দিবে। বুঝা গেছে? বুঝতে পেরেছেন কিনা? তো অডিটরের কোনো একদম বাইন্ডিংস নাই যে আমি 12 মাস হয়ে গেছে 13 মাসের মাথায় ঘটলে আমি দিতে পারবো না, এরকম নাই। অডিটর চাইলে তারপরেও দিতে পারে। যেমন ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দেই, বড় ধরনের একটা রিকভারি হবে, তো রিকভারি অথবা বড় ধরনের একটা পেমেন্ট হবে অথবা বড় ধরনের একটা কেস আছে, সেটা 13, 14, 15 মাসের মাথায় যে হচ্ছে, কিন্তু এটার আজকের দিনে এটার ইন্ডিকেশন আছে, আজকের দিনে এটার এভিডেন্স আছে, হয়তো এটার আউটকামটা ঘটতে পারে 15 মাসের মাথায় যে, বাট অডিটর এটাকেও হাইলাইট করতে পারে। বাট সবসময় যে এগুলো গোয়িং কনসার্ন ইস্যুতে নিয়ে আসবে, বাট গোয়িং কনসার্ন মানে হচ্ছে কোম্পানি তার অপারেশনটা কন্টিনিউ করতে পারবে কি পারবে না, কিন্তু এটার সাথে রিলেটেড আরো অনেক ইভেন্ট থাকে, সেই জিনিসগুলো অডিটর হাইলাইট করতে পারে। কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি থাকতে পারে, অ্যাসেট থাকতে পারে, এই জিনিসগুলো অডিটর হাইলাইট করতে পারে ইজিলি। শুধুমাত্র একটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে সে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আচ্ছা, তো মোটামুটি আর তো কিছু নাই বোধহয় আমার এই সিনপসিসের মধ্যে। আচ্ছা, এগুলো আছে যে রিভিউ অফ ইন্টারিম ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস 2410, এগুলো জাস্ট বলা, এটা আমরা ডিসকাশন করেছি, এগুলো নিয়ে তেমন কিছু নাই আর। সো আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা মোটামুটি আজকে ক্লোজ করতে পারি। স্যার আমার অল্প একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলেন। অডিট এবং রিভিউ যে জিনিসটা বললেন এটা আমি ক্লিয়ার হইতে পারি নাই স্যার। আচ্ছা, অডিট এন্ড রিভিউ, অডিটটা আপনি বলেন যে কতটুকু বুঝছেন, আমাকে একটু শেয়ার করেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে। আপনি কি বুঝছেন? স্যার ওই যে আমাদের বইতেও স্যার এই ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 2 আছে, মানে এই 1 নম্বর চ্যাপ্টারে ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 2, এই কোশ্চেনটা দেখেও আমি এখানে ম্যানুয়ালের তেমন কোনো আইডিয়া পাইনি আর কি, বুঝতে পারতেছিলাম না যে আসলে। আচ্ছা, এই যে আমি এখানে স্ক্রিনটা দেখতেছেন এখানে? জি স্যার, জি স্যার। এই যে এই লাইনটা হচ্ছে অডিট, হ্যাঁ ধরে নেন এই লাইনটা হচ্ছে অডিট আর এই লাইনটা হচ্ছে রিভিউ। এখন একটা এক্সাম্পল দিই, যখন স্ট্যাচুটরি অডিট করেন ওইটা আপনারা অডিট করেন, হ্যাঁ, আর যখন কোয়ার্টারলি অ্যাকাউন্টস বা হাফ ইয়ারলি যখন অডিট করেন ওটা আসলে অডিট না, ওটা রিভিউ হয়, হ্যাঁ। এখন অডিটের ক্ষেত্রে আপনি অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড গুলো আছে না,
অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড আছে এগুলো ফলো করবেন। আর রিভিউর ক্ষেত্রে রিভিউ স্ট্যান্ডার্ড আছে কিছু, সেগুলো ফলো, অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড আর ফলো করবেন না, রিভিউ স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবেন। অডিটের ক্ষেত্রে আপনি হাই লেভেলের অ্যাসুরেন্স দেন, কারণ আপনি অডিটের ক্ষেত্রে পুরা অডিট করবেন, ফুল ফ্লেজড, স্কোপটা অনেক বড়। আর রিভিউর ক্ষেত্রে আপনি লোয়ার লেভেল অ্যাসুরেন্স দিবেন, কারণ রিভিউ করছেন, অডিট করেন না। রিভিউ মানে ছোট কম কাজ করছেন, অডিট মানে বেশি কাজ করছেন, রিভিউ মানে কম কাজ করছেন, তাই না? তো এখন তার মানে লিমিটেড অ্যাসুরেন্স, রিভিউর ক্ষেত্রে লিমিটেড অ্যাসুরেন্স, অডিটের ক্ষেত্রে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স। রিজনেবল অ্যাসুরেন্স তো অডিটের ক্ষেত্রে সাফিসিয়েন্ট এন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এভিডেন্স পাবেন একেবারে বেশি মাত্রায়, সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স পাবেন হায়ার লেভেলে, বেশি পাবেন। আর রিভিউর ক্ষেত্রে অডিট এন্ড অ্যাসুরেন্সে সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স পাবেন, কিন্তু কম নিবেন, কম পাবেন, বেশি পাবেন না, কারণ কাজ তো কম, তাই না? তারপর রিভিউর ক্ষেত্রে যেহেতু আপনার কাজ কম, স্কোপ কম, এভিডেন্স কম, আপনি তাহলে ওপিনিয়নটাও দিবেন হচ্ছে নেগেটিভ ওপিনিয়ন, নেগেটিভ ওপিনিয়ন দিবেন। আর অডিটের ক্ষেত্রে কাজ বেশি, এফোর্ট বেশি, স্ট্যান্ডার্ড বেশি, দিবেন পজিটিভ ওপিনিয়ন। পজিটিভ ওপিনিয়ন মানে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল মেনে নিবে নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স দিলে রিভিউ করতে, যে যদি আমি নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স দিই তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি এটা মেনে নেবে কিনা? না না, রিভিউ মানেই তো নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স। নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স মানে তো না করা না। আমি কি আপনি কি ক্লাসে পুরোটা ছিলেন? জি স্যার। আপনি বুঝেন নাই যে নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স মানে তো না করে দেওয়া না, যেটা খারাপ। আপনার প্রথমে দেখতে হবে, একটা কোম্পানি অডিট করতে গেলেন, খুব সহজ বাংলায় বলি শুনেন, একটা কোম্পানি অডিট করতে গেলেন, একটা কোম্পানিতে গেলেন, সে বললো তুমি এটা অডিট করো, অথবা সে বললে রিভিউ করো। তো অডিট করলে আপনার পজিটিভ অ্যাসুরেন্স, হাই লেভেল অ্যাসুরেন্স, রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দিতে হবে আপনাকে। আর যদি সে বলে যে আমার এটা রিভিউ করো, আমার রিকোয়ারমেন্টটা তো রিভিউ, আমার রিকোয়ারমেন্টটা তো অডিট না। রিকোয়ারমেন্ট যদি রিভিউ হয় তখন তো আমি লিমিটেড অ্যাসুরেন্সে কাজ করব, আমি নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স দিব, আমার লেভেল অফ অ্যাসুরেন্সটা হবে মডারেট। তা আমাকে তো সে কাজটা কম দিছে। আপনাকে তো এই যে বিল্ডিং এর এক্সাম্পল যিনি দিলেন, আপনাকে বলছে তুমি দূরে থেকে দেখে বলে দাও বিল্ডিং কেমন, তো তার তো কাজই হচ্ছে দূরে থেকে বলে দেওয়া, হ্যাঁ বিল্ডিংটা দেখতে দূর থেকে ভালো দেখা যায়। আর কাছে থেকে যদি বিল্ডিং দেখেন একেবারে ভিতরে উপরে ফ্লোরে ডিজাইন কি হয়েছে না হয়েছে সব দেখবেন, তার মানে তার কাজটাই তো অনেক বেশি। তো যে আপনাকে এনগেজ করবে, অডিটর তো একটা সার্ভিস প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন, তো তাকে যখন এনগেজ করবে তখন তাকে বলবে যে তুমি অডিট করো অথবা তুমি রিভিউ করো, অডিট করো অথবা এসুরেন্স করো। তো এনগেজমেন্টটাই তো ছোট হয়ে যাচ্ছে, অডিট করলে বড় আর রিভিউ করলে ছোট এনগেজমেন্ট। তো ছোট এনগেজমেন্ট মানে নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স দিবে, তার মানে নেওয়ার তো কিছু নাই, তাকে তো ওইটাই তার কাছে তো চাচ্ছেই ওটা, সে তো অডিট চাচ্ছে না। অডিট করতে টাইম বেশি লাগে, এই ম্যান পাওয়ার বেশি লাগে, ডকুমেন্ট বেশি লাগে, অডিট ফিজ অনেক বেশি হয়। আর রিভিউ ছোট, ফিজও কম। আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আর আপনি কি জিজ্ঞাসা করতেছিলেন রিভিউ আর অডিটের মধ্যে পার্থক্য নাকি? জি না স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, আচ্ছা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, ব্যাপারটা আমার কাছে তারপরে ক্লিয়ার হয়েছে স্যার। এখন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? জি স্যার, একদম ক্লিয়ার। অডিটের ক্ষেত্রে হাই লেভেল অ্যাসুরেন্স দিবেন একেবারে, মানে আমি এটা দেখছি, ওটা দেখছি, সেটা দেখছি, এই স্ট্যান্ডার্ড ফলো হয়েছে, ওই স্ট্যান্ডার্ড ফলো হয়েছে, এটা কোম্পানিজ অ্যাক্ট ফলো করা হয়েছে, এটা দেখছি, স্যাম্পলিং দেখছি, ওদের এথিক্স দেখছি, সব দেখছি বিভিন্ন, মানে একেবারে একটা রেভিনিউ রিকগনিশন ঠিক আছে, এক্সপেন্স ঠিক আছে, এটা স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে, ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন করছে, করছে, মানে হুলস্থুল অবস্থা। কিন্তু রিভিউ যখন করবেন তখন ওগুলো বলবেন না, তখন তো আপনি রিভিউ এনগেজমেন্ট মানে আপনি দেখছেন ইনক্রিজ ডিক্রিজ, এই কমপ্লায়েন্স, ছোটখাটো কমপ্লায়েন্স, এই দেখছেন যে এগুলো বড় ধরনের কোনো গ্যাপ নাই, কন্ট্রোল মোটামুটি ঠিক আছে। তো এই জন্য বলবেন যে নাথিং হ্যাজ কাম টু মাই অ্যাটেনশন, এমন কোনো কিছু আমার নজরে পড়ে নাই, দ্যাট কজেস মি বিলিভ, যেটা আমাকে বিশ্বাস করাইতে পারতেছে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর রং, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ভুল। মানে আমার নজরে এমন কোনো কিছু পড়ে নাই যেটার কারণে বলতে পারি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ভুল। তার মানে কি, সে বলতেছে না যে ঠিক, কারণ সে তো হাই লেভেলে কাজ করে নাই, সে তো ছোট কাজ করছে, তার এনগেজমেন্ট কম, স্কোপ কম, কাজের আওতা কম, স্ট্যান্ডার্ডও কম, এই জন্য সে নেগেটিভলি ঘুরায় বলছে আর কি। তা আপনি ক্লিয়ার কিনা? স্যার এখানে অডিটের ক্ষেত্রে স্যার আমরা যদি অডিটের ক্ষেত্রে যদি আমরা কি নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স দিতে পারি না স্যার, যে মনে হলো যে না অডিট করার পরে মনে হলো কি দিবেন বলেন, নেগেটিভ কিভাবে বলবেন? মানে ঘুরায় বললাম যে মনে হলো যে এরকম স্যার, এরকম তার বলতে মানে পারি অডিট করেন নাই আপনি? না তাহলে তো অডিট করেন নাই আপনি, আপনি তো অডিট করেন নাই।
আপনি যদি ঘুরায় উত্তর দেন তার মানে তো আপনি অডিট করেন নাই, আপনি করছেন রিভিউ। স্যার ওনার কথাটা স্যার আমি বুঝতে পারছি, আমি একটু স্যার বলি। জি বলেন। স্যার আপনি যেটা বললেন না স্যার, রিজনেবল অ্যাসুরেন্সে ওনার সবকিছু ঠিক আছে, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা সেলস রিকগনিশন প্রসিডিউরটা ঠিক না, ওইখানে ফ্রড এক্সিস্টেন্স আছে, হয়তোবা ডেপ্রিসিয়েশন যেটা করতেছে এটা ইকোনমিক বেনিফিট আসলে একটা অ্যাসেট থেকে যতটুকু পাওয়ার কথা এরকম এটা ঠিক হচ্ছে না। এই নেগেটিভ ওপিনিয়ন গুলো হয়তোবা রিজনেবল অ্যাসুরেন্সে আসে, কিন্তু এটা আমরা না 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 না, আপনি বুঝতে পারেন নাই। নেগেটিভ ওপিনিয়ন অন্য জিনিস। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট gives true and fair view or financial statement do not give true and fair view, অথবা ফাইন্যান্সিয়াল gives true and fair except for your inventory valuation or revenue, সবগুলো হচ্ছে পজিটিভ অ্যাসুরেন্স। পজিটিভ অ্যাসুরেন্স মানে হচ্ছে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, আর নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স মানে হচ্ছে যেটা ঘুরায় বললাম সেটা। এখন আপনি যেটা বললেন যে রেভিনিউ ঠিক নাই, আপনি বলবেন রেভিনিউ ঠিক নাই, কিন্তু এটা পজিটিভ অ্যাসুরেন্স। আর বাকি সব ঠিক হ্যাঁ, আছে, সব ঠিক আছে, রেভিনিউ ঠিক নাই। তা আমি তো অ্যাসুরেন্সই দিতেছি আপনাকে, আমি তো বলেই দিচ্ছি আপনাকে সব ঠিক আছে, রেভিনিউ ঠিক নাই, আমি তো বলেই দিলাম। এখানে তো আমার ঘুরায় বলার কিছু নেই, আমি তো কাজ করছি, আমি পুরো কাজ করছি বলেই তো আমি বলতে পারতেছি যে সব ঠিক আছে, রেভিনিউ ঠিক নেই। আমি যদি কাজ করতে না পারতাম, কাজ যদি কম করতাম, তাহলে কি বলতাম? তাহলে বলতাম যতটুকু রেভিনিউ দেখছি ওর মধ্যে এমন কোনো কিছু আমি দেখিনি যেটার কারণে বলা যাবে যে এটা ঠিক নেই, এরকম তো না। আপনি অডিটের ক্ষেত্রে কখনোই নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স, নেগেটিভ ওপিনিয়ন আসবে না, কারণ নেগেটিভ ওপিনিয়ন তো দিবে নিয়ে হচ্ছে রিভিউ এর ক্ষেত্রে, মানে কম কাজ কম ওপিনিয়ন, ঘুরায় ঘুরায় ওপিনিয়ন, লোয়ার লেভেল অ্যাসুরেন্স। আর অডিটের ক্ষেত্রে হাই লেভেল অ্যাসুরেন্স, এটা ভালো হতে পারে খারাপও হতে পারে, কিন্তু এটা পজিটিভ অ্যাসুরেন্স। পজিটিভ মানে এটা ঠিক নাই, এটাও কিন্তু পজিটিভ অ্যাসুরেন্স, কারণ ঠিক নাই মানে কি, মানে সেটা আপনি পুরোটাই বলে দিতে পারতেছেন, কারণ এটা হাই লেভেল অ্যাসুরেন্স, পজিটিভ অ্যাসুরেন্স, রিজনেবল অ্যাসুরেন্স। আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা জিনিসটা? বেশিরভাগ লোকই ভুল করে। কোয়ালিফাইড রিপোর্ট এবং আনকোয়ালিফাইড রিপোর্ট, অ্যাডভার্স অপিনিয়ন যেগুলো থাকে সেইটার সাথে এটা মিলাই ফেলতেছে স্যার, এটা ডিফারেন্ট জিনিস স্যার। হ্যাঁ, এই নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স শুনেন, হ্যাঁ কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন, আপনার কোয়ালিফাইড ওপিনিয়নও এই অডিটেও হতে পারে, আবার রিভিউতেও হতে পারে। কিন্তু যেমন ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, কোয়ালিফাইড মানে একটা অংশ ঠিক নেই, যেটা বলেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গিভস ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ এক্সেপ্ট রেভিনিউ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাসুরেন্স। আর আমি ওটা বলবো নাথিং হ্যাজ কাম টু মাই অ্যাটেনশন দ্যাট কজেস মি টু বিলিভ দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর রং আদার দেন রেভিনিউ, ওই জায়গাও আমি বলবো এক্সেপ্ট রেভিনিউ, ওই জায়গাও আমি বলে দিব। তো কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন, আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন, অ্যাডভার্স ওপিনিয়ন, ডিসক্লেমার ওপিনিয়ন, এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওপিনিয়ন, কিন্তু এগুলো লেভেল অফ অ্যাসুরেন্স না, এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওপিনিয়ন, কিন্তু এটাকে লেভেল অফ অ্যাসুরেন্স। লেভেল অফ অ্যাসুরেন্সটাই আসে হচ্ছে এনগেজমেন্ট থেকে। আপনার এনগেজমেন্ট যদি রিভিউ হয় তাহলে আপনার ওপিনিয়ন হবে নেগেটিভ ওপিনিয়ন, আপনার এনগেজমেন্ট যদি অডিট হয় তাহলে আপনার ওপিনিয়ন হবে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, পজিটিভ ওপিনিয়ন। এটা ক্লিয়ার কিনা সবাই? এটা যদি ভুল করেন তাহলে রিপোর্টিংও ভুল হবে। সো অডিটে নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স আসার কোনো সুযোগ নাই, কারণ এটা অডিট, আপনি অডিট করছেন, অডিট করলে আপনি বলবেন এটা কি, তো যেটা বলবেন ওটা হচ্ছে হাই লেভেল অ্যাসুরেন্স, মানে পজিটিভ অ্যাসুরেন্স। আর রিভিউ মানে আপনি অডিট করেন নাই, কম কাজ করছেন, ওই বলবেনও কম, যে যতটুকু করছি ওটুকুর মধ্যে ঠিক আছে, এরকম বলবেন। কে বুঝেন নাই সে আমার সাথে কথা বলেন, যে বুঝেন নাই আমি আরেকবার বলবো তাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তো এটা বুঝছেন তো, এটা কখনো গুলাবেন না। এই যে কোয়ালিফাইড আনকোয়ালিফাইড এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওপিনিয়ন, আর লেভেল অফ অ্যাসুরেন্সটা হচ্ছে রিজনেবল বা লিমিটেড, এটা আসে হচ্ছে এনগেজমেন্ট থেকে। আপনার এনগেজমেন্ট যদি অডিট হয় তাহলে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, আপনার এনগেজমেন্ট যদি রিভিউ হয় তা, অথবা ধরেন আদার অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট হয় তাহলে লিমিটেড অ্যাসুরেন্স। আর লিমিটেড অ্যাসুরেন্স মানেই হচ্ছে নেগেটিভ ওপিনিয়ন, নেগেটিভ অ্যাসুরেন্স। নেগেটিভ ওপিনিয়ন মানে আবার ওই ডিসক্লেমার অ্যাডভার্স ওগুলো না, কিন্তু ওগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওপিনিয়ন, ওগুলো আলাদা জিনিস, ওগুলো তো আমরা পড়াই নেই এখনো। আর অডিট মানে হচ্ছে যে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, পজিটিভ অ্যাসুরেন্স, মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর প্রিপেয়ার্ড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আইএফআরএস, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর নট প্রিপেয়ার্ড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আইএফআরএস, এগুলো হচ্ছে আপনার পজিটিভ অ্যাসুরেন্স। মানে আমি পুরোপুরি পজিটিভলি বলে দিচ্ছি
যে ঠিক আছে ঠিক নাই। আর রিভিউর ক্ষেত্রে এরকম বলা যায় না সরাসরি, কারণ ওর কাজ করছে কম। আর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন, নাহলে আমরা আজকে ক্লোজ করবো আর কি। ওকে স্যার। ওকে স্যার, আজকে ক্লোজ করি। ওকে, হ্যালো, তাহলে নেক্সট ক্লাস তাহলে আমাদের ডিসকাশন করব। কোনো কোশ্চেন থাকলে স্যার আমি একটা সিরিজ প্রশ্ন লিস্টে দিয়ে ছিল দিব। হ্যাঁ বলেন স্যার। এটা যদিও আজকে টপিক গুলা রিলেটেড না, এটা হচ্ছে স্যার আমাদের যে আইএস এর যে নাম্বার গুলা, এই যে 540 240 স্যার, এইগুলা কি স্যার মনে রাখাটা ম্যান্ডেটরি? জি জি, মনে রাখতে হবে এগুলো। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এগুলো মনে রাখার একটা কায়দা বের করেন। মানে আমি যেমন যেভাবে মনে রাখছি, আপনাকে সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেই। ধরেন আপনার সাবান কিনলেন, 570 সাবান আছে না, এটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যায়, লিকুইডিটি হয়ে যায়, তাই না? তার মানে যে 570 স্ট্যান্ডার্ডটা কি, 570 গোয়িং কনসার্ন। গোয়িং কনসার্নের লিকুইডিটিতে প্রবলেম। তারপর আমার আজীবন মনে আছে আমার 570 সাবান, আর 570 মানে হচ্ছে গোয়িং কনসার্নের স্ট্যান্ডার্ড। এরকম করে মনে রাখেন, আজীবন মনে থাকবে। আমি এভাবে আজীবন মনে আছে আমার। থ্যাংক ইউ স্যার। এগুলো আপনাকে বের করতে হবে। এক একজনের মনে রাখার ক্যাপাসিটি এক এক রকম, আর এক একজন এক এক ভাবে টেকনিক দিয়ে মনে রাখে। এই যে একটা এক্সাম্পল আপনাকে দিলাম, এইভাবে টেকনিক দিয়ে মনে রাখবেন, অথবা মনে করেন মুখস্থ রাখবেন। বাট এটা বারবার প্র্যাকটিস করলে মুখস্থ হয়ে যায়। আপনি আজকে একজনের নাম জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার নাম কি, বললো রহিম, আপনি 3 দিন পরে ভুলে যাবেন। কিন্তু আপনি যদি কালকে মনে করার চেষ্টা করেন যে আচ্ছা ওর নাম কি যেন ছিল, রহিম, তারপরের দিন আবার মনে রাখবেন, হ্যাঁ ওর নাম তো রহিম। এরকম আপনি দেখবেন যে 2 মাসেও ভুলবেন না। আবার 2 মাস পরে যদি আবার মনে করেন ওর নাম রহিম, তাহলে এটা 1 বছরে ভুলবেন না। এগুলো হচ্ছে সাইকোলজি, হিউম্যান সাইকোলজি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আল্লাহ হাফেজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।